Why are there 3 openings in the hospital walls? What happened here? The 3 openings are located in the hospital's 1st floor, 3rd floor, and the roof. So what's the purpose of these 3 openings, you ask? Well, if you like landing on the roof, and you can't find a weapon before meeting an enemy, then you might end up jumping off and hurting yourself. But with this opening, you can now explore the inside of the hospital quickly to find a weapon and make the first move. And bad luck will now be a thing of the past. Since the opening on the 3rd floor is located at a strategic point, not only will it prevent others from camping there, you can also use it to move to the platform on the 2nd floor quickly. How convenient is that? Speaking of the opening on the 1st floor, it's even better. Not only can you enter the hospital from the side, it's also perfect for sneaking up on the enemy and ambushing them. In actual battle, you can also use these 3 openings to adjust your position and develop new tactics. So what are you waiting for? Come and try it out for yourself, now! Have you visited Mills of Power since the update? This area might be remote, but there are a ton of supplies to be found here. Looting the area after landing will more or less give you a steady start to the match. Even if you run into enemies, there's no need to panic. You should try to land at the 4 warehouses near the entrance if you can. Supplies are in plain sight here, so land and start grabbing weapons for a greater sense of security. After looting everything in the warehouses, take whatever you can from the nearby buildings too. The red brick building inside has complex terrain. Although it has abundant supplies, it's confusing and takes time to find them, so it's easy to get ambushed. The red brick building only has a few doors, but there are plenty of places for players to hide inside it. We can camp at the entrance and eliminate anyone who wanders over. If you've been waiting for a while, you can just aim for the rooftop. Most players like to find high ground to observe other players, so you can take out whoever you find there. You'll feel amazing and rich after taking out everyone there. Did you get all that? Hi everyone! In PUBG Mobile version 2.2 will officially release a new Battle Royale map, Nusa. Nusa is a 1 kilometer by 1 kilometer tropical island. The island is bright and sunny and has beautiful beaches, rolling hills, and dense vegetation. In addition to the natural scenery, it also has many areas that have a unique style and combat characteristics. Without further ado, let's take a closer look now. As a whole, being a 1 kilometer by 1 kilometer map, Nusa is the smallest map PUBG Mobile has released to date. It also has the most compact structure among all the Battle Royale maps. We can make some comparisons by looking at the data. Erangel is 8 kilometers by 8 kilometers in size, and 100 players participate in each match. This means there is an average of 1.56 players per square kilometer. In Nusa, an average of 32 players fight in a 1 square kilometer area. Conflicts are intense, and players will start shooting right after landing. In the southern part of the map is a heart-shaped island. 2 paths connect this island with the gorgeous Pink Beach. The Ferris wheel and hot air balloon are both located on Pink Beach, which highlight the romantic atmosphere of the beach. But keep in mind that the terrain of Pink Beach is rather open and has little cover within a certain area. If players want to move around Pink Beach, they can do so with the help of smoke grenades to obscure enemies' vision, or push the beach balls on the beach and use them as moving cover. But if you do so, remember to keep an eye on their durability. In short, Pink Beach is beautiful and romantic, but you must take care if you plan to spend some time there. Bulan Bay is located in the northwest part of the island, and the coast is quite low there.
The cliffs on both sides have a large height difference, and players can move between them with a zip line, utilizing the advantages of high ground. Players at the top can observe where enemies are moving in the bay. Meanwhile, players in the bay need to move around covertly. There is also a cavern connected to the sea in the northern part of Bulan Bay. Players can jump there directly. The cavern extends in all directions, and players can explore this area. In addition to the natural scenery, Nusa also has many urban areas, of which the largest is Telepak Town, which is located in the southeastern part of the map. Buildings are scattered everywhere in the urban area, and close-range street fights can break out at any time. There are premium apartment buildings in Telepak Town. These buildings have elevators that can be used, which adds another dynamic to searching, attacking, and defending in the building. For example, players can set up an ambush in the elevator. By getting in and not selecting a floor, they can then give enemies a surprise when they enter to use the elevator. The rooftops of buildings in Telepak Town are also connected by zip lines, which gives players more flexibility in urban battles. If the zip line is destroyed, it can be repaired with a tactical crossbow. I believe Telepak Town will give players a unique 3D alley combat experience. If you like fast-paced battles and enjoy thrilling shootouts right after landing, you can land at the Science Center at the heart of the map. The design of the modern orbital satellite roof feels really high-tech. The Science Center has 3 floors. Each floor is spacious and contains lots of supplies, which attracts many players to loot this area. As you can imagine, very intense battles will break out between these floors. At the top of the Science Center is a rooftop with a multi-layer structure. Players can look far into the distance from here for a great visual advantage. However, they'll also be exposed as there's nowhere to hide. If you want to land directly on the rooftop, you must check if there are enemies nearby to ensure your own safety. In short, if you're confident in your close-range shooting skills, you're welcome to land at the Science Center. Like the Science Center, Flame Village is also located at the center of the map. The terrain is quite low there, and the village is surrounded by mountain slopes. There are many huts in the village, and there are many places where you can stand on the beams of the huts. Players can climb or jump onto the beams to ambush other players. But there's one thing you mustn't forget. A tactical crossbow used with firebolts can set the huts on fire. This will expose the players hiding in them. Of course, firebolts will burn and deal damage to enemies when they are hit. In addition to huts, there are also brick buildings that cannot be set on fire in Flame Village. They occupy a large area, contain plenty of supplies, and are high conflict areas. If you're confident in your shooting skills, you can choose to land at Flame Village or Science Center at the heart of the map. It'll also be convenient for moving to areas along the edge. Other than the previously mentioned areas, this island also has winding and rugged mountain paths, a shipyard where the whistle roars, a regal resort with wide and open terrain, Sunset Street, which is planted with many banana trees, Crystal Bay, which has secret rooms, and more. These are all gorgeous locales that can bring players different gaming experiences. After hearing the above introduction, I'm sure players already understand what makes Nusa so uniquely fun. Lots of supplies for fast looting. The verticality of the terrain increases the strategic depth of battles. And the 1 kilometer by 1 kilometer size makes firefights inevitable. What are you waiting for? Gather your friends and enjoy a rowdy vacation on Nusa. For more details, don't forget to follow the official PUBG mobile community. See you next time! Hi everyone! PUBG Mobile version 2.2 is now officially available. This version update includes a new map, Nusa. Besides its beautiful scenery, Nusa also contains many new interactive mechanics. Use these interactive mechanics well, and you'll be well on your way to ranking up and stacking those wins. In this video, we'll be covering tips on Nusa's interactive mechanics. Tip 1. Super Recall.
As Nusa is a small map with lots of supplies concentrated in different areas, players often find themselves landing in the middle of a gunfight. Given the intensity of combat, players may find themselves making a mistake and getting eliminated soon after landing. Not to worry, Nusa has a super recall mechanic available. As long as there's a teammate still in the match, and before the first blue zone starts shrinking, all eliminated players can return to the battleground via helicopter with a random firearm. But remember, recalls are only available once, so make the most of your second chance. Tip 2. Zip lines. Most places on Nusa, with a big difference in high and low elevation, will have zip lines for moving between them. Players can approach a zip line to quickly move between areas, but note that zip lines are fragile and easily destroyed. If you come across a damaged zip line, use a tactical crossbow to repair it. Once repaired, the zip line can once again be used. Tip 3. Elevators. Telepak Town, located in the southeastern part of Nusa, has a luxury apartment building with an elevator serving its 7 floors. Players wishing to move between floors only need to enter the elevator and press the floor number. They'll be whisked to that floor. It saves precious time during fast-paced combat. Of course, be on your guard when exiting the elevator, as other players may be lying in wait for you. Tip 4. New weapons. The NS2000 is a shotgun with high accuracy at mid or close range. When hip firing, it uses 12-gauge shotgun shells. When aiming, it switches over to shotgun slugs. With combat being unpredictable in Nusa, the NS2000 enjoys great versatility in solo and team fights, and it heightens the fun of combat. Players can switch their firing mode based on the target's distance, status, or on one's personal preference, to always ensure having the best tool for the job. In this new map, the tactical crossbow can be loaded with both ordinary and fire bolts. These bolts deal the same level of damage, but the firebolt can set some structures on fire and destroy them, as well as deal burn damage to a target. During combat, the tactical crossbow is rather still when firing, making it a great stealth option. It's great for sneak attacks. Of course, Nusa is full of excitement. Besides the interactive gameplay mechanics outlined just now, there is a lot more content waiting for players to discover, such as Pink Beach and Bulan Bay in the southern and western parts of the map respectively. Besides enjoying the beautiful scenery, players can play with beach balls with teammates for a different kind of fun. During battle, beach balls can serve as cover on the open beach by giving players time to come up with a defensive and counterattack strategy. Energy can be recovered at the swimming pool in Bulan Bay. Flame Village in the middle of the map has water jars that you can hide in. And in various rural areas on the map, there are many random supply crates scattered about. More exciting mechanics are waiting for you to explore and discover. Alright, that was an introduction to Nusa's interactive mechanics. If you want more details about Nusa, be sure to follow PUBG Mobile's official social media platforms. See you next time. Bye! Greetings, PUBG Mobile players! PUBG Mobile version 2.2 introduces a new gameplay with 8 skills that make matches more exciting and interesting for players. In this video, we'll be introducing the Black Market skill. When players equip the Black Market skill, they'll quickly build a Black Market shop to conveniently purchase items. This makes it easy to purchase items with shop. Greetings, PUBG Mobile players! Welcome to this week's version 2.2 skill introduction video. Imagine this. You're surrounded by enemies at the edge of a cliff. To your front are fully equipped enemies. To your rear, a sheer drop. So, what do? You can try using the new skill, Gliding Doll. With Gliding Doll equipped, players can soar into the air and unfurl a puppet to glide. The puppet will unfold right away when used in the air. Gliding Doll is versatile and allows players to easily escape when trapped at high altitude. You might be able to stage a comeback by striking the enemy with a sudden counterattack. As Nusa, the new 1x1 kilometer map features terrain of varying elevation. The Gliding Doll's skill is well suited for traversal while avoiding lengthy detours. Players can make use of their agility to ambush enemies, provoke them, or engage in a ton of new tactics. But keep in mind that when gliding in the air, there won't be any cover, and it's easy to get focused down by enemies. Pick your moments and use it carefully. What other interesting ways of using Gliding Doll can you think of? Skills will be available in Gearfront between September 29th and November 14th. UTC +0. Gearfront will be available in ranked mode for Erangel, Livic, and Nusa. There's no time to lose. Hurry and try it out in PUBG Mobile.
Hi everyone! PUBG Mobile version 2.2 introduces new gameplay with 8 new skills that provide players with more intriguing match experiences. This time, I'll be introducing the Healing Smoke skill. When using Healing Smoke, you'll throw a Healing Smoke grenade, which restores players' health and energy while in its vicinity. In conflict-ridden areas, this skill provides smoke grenade-style cover that obscures enemy vision, while also allowing you to recover inside the smoke. In turn, it saves your team some recovery time, allowing them to engage in combat more often. In the late stage of the match, players will burn through supplies more quickly than before. As such, Healing Smoke can help you avoid running out of meds. When your team is moving around, it can be used as a smoke grenade to provide your team with more protection. Skills will be available in Gearfront from September 29th to November 14th, UTC +0. Gearfront will be available in ranked mode for Erangel, Livik, and Nusa. Let your imagination run wild and explore more interesting ways of using skills. Invite your friends now and explore PUBG Mobile together. Greetings, PUBG Mobile players! Welcome to this week's version 2.2 skill introduction video. Want to know whether Lady Luck's on your side? Then let's give the Lucky Backpack skill a try. It gives the backpack the ability to convert items into another item of the same type, and also increases the default load of the backpack. Struggling to find a scope to replace during a match? For all we know, Lucky Backpack may just be the solution for you. When you can't find the equipment of your liking or lack suitable attachments, you can always try your luck with Lucky Backpack to convert items you have into something else. Of course, this randomized conversion only occurs within the same item pool, and not all attachments can be converted. You can also help your teammates by converting for items that they need too. The Lucky Backpack skill is suitable for large maps where it takes time to search for supplies, such as Erangel. As for players who prefer gearing up, this skill is a pretty decent choice. Apart from Lucky Backpack, other skills can also bring you more surprises in unpredictable matches. Skills will be available in Gearfront from September 29th to November 14th, UTC +0. Gearfront will be available in ranked mode for Erangel, Livik, and Nusa. Come and experience it for yourself. See you next time! Hi everyone, welcome to this episode of version 2.2 skill introduction. Today, let's take a look at play zone analysis. Play zone analysis helps players locate the next play zone. The information will also be shared with all members of the team. Take note that there is a limited number of times you can use this skill, so players must master the timing of this skill. Play zone analysis can help players quickly reach the play zone to gain the upper hand while avoiding conflicts and ambushes. Play zone analysis is highly versatile, especially on a map like Erangel, where players are inclined to avoid battle. This skill is especially suitable for players who prefer to get well equipped before heading into battle. Skills will be available in Gearfront from September 29th to November 14th, UTC +0. Gearfront will be available in ranked mode for Erangel, Livik, and Nusa. The other skills also have unique features. Test different combinations out for yourself. See you next time! Greetings, Hey there, fellow PUBG Mobile players! In PUBG, invite your friends now and explore PUBG Mobile together. Dear PUBG Mobile players, hello there! PUBG Mobile version 2.2 will be released soon. In this video, I'll be introducing the exciting new contents of this version, which includes the new Battle Royale map, Nusa, updates to the Classic Mode map, Erangel, basic improvements, themed gameplay updates, season updates, social system improvements, and more. We hope you'll like them. Nusa is a 1 kilometer by 1 kilometer tropical island. Nusa is the smallest map PUBG Mobile has released to date. It also has the most compact structure among all the Battle Royale maps. Other than the many unique sites and locales, it also has distinct interactive mechanics and gameplay. Many new environments and buildings have been added to the new Nusa map, which has a holiday resort theme. First, I'll start by introducing Flame Village, which is in the middle of the map. Flame Village has a flat terrain and is surrounded by mountain slopes. Other than a few brick buildings, other buildings are mostly huts. In the Nusa map, these are the only buildings that can be set on fire and destroyed by firebolts. On the hill to the south of Flame Village is the Science Center. The Science Center has 3 floors. Every floor is filled with supplies, with locations of intense combat. Although the rooftop gives players a visual advantage, they'll also be exposed as there's nowhere to hide. Risk and opportunity coexist. Pink Beach is the area along the southern edge of the map. Over here, Love Island, which is also covered with pink sand, can be seen in the distance. Wooden beach chairs line the beach, and there is also a giant hot air balloon and a romantic Ferris wheel.
It's a great place to take a photo for sharing. Bulan Bay is in the northwest part of the map. You'll find a seaside building complex here. The towering cliffs on both sides create the unique geographical environment of Bulan Bay, which also happens to be the best place to monitor the buildings in the bay. Follow the cliff north of Bulan Bay upwards to find a natural cavern that is connected to the sea. There are also lots of supplies here waiting to be found. Telepak Town is along the southeastern edge of the map. Buildings are densely packed here, with several high-rises, making this one of the most supply-rich areas in Nusa. The town has everything, including a separate villa complex at the center, and tall high-rise apartment buildings with an elevator. These make it convenient for players when searching the buildings for supplies. In addition to the above locations, Nusa also has a shipyard, Regal Resort, Sunset Street, Crystal Bay, and many more new places for you to explore. We've added many interesting and exciting interactive mechanics, such as Super Recall and Zip Lines. Let's start by introducing the Super Recall mechanic. When playing as a duo or squad, if a player is defeated within a certain time period, they won't be eliminated right away. As long as they still have a teammate in the match, and the first blue zone hasn't started shrinking, they will jump back into the battleground with a weapon. When playing solo, players will automatically return to the battleground. You'll need to take note of the following though. You can only be recalled once like this, so make the most of your second chance. Furthermore, Nusa is characterized by its high and low terrain. To make it convenient for players to move around quickly, we've added zip lines at corresponding locations on the map, which players can use as they approach them. However, the ropes of the zip lines can be destroyed. If you come across a damaged zip line, you'll need to first repair it with a tactical crossbow in order to use it. In addition to these two mechanics, the new Nusa map also has PvE, supply crates, beach balls on the beach, a swimming pool for recovering energy, and water jars that players can hide in. You can explore and experience these for yourself later. Vehicles and weapons have always been the focus of updates for players. We've updated one new vehicle and two new weapons. Let's take a look at the new vehicle, the Quad. As a two-seater vehicle, it is light and flexible and is great at going uphill, which makes it perfect for navigating Nusa's undulating terrain. Its excellent stability also means it isn't likely to flip over when traversing complex terrain, giving players a better driving and riding experience. In terms of weapons, we updated the tactical crossbow and added the NS2000. The tactical crossbow can use normal bolts and fire bolts. Fire bolts can set the huts in Flame Village on fire, and when shot at enemies directly, will deal damage and can burn them. The new NS2000 is accurate and powerful. Hip firing uses 12-gauge shotgun shells, while slugs are used when aiming down the sights. Whether it is used in melee or mid-range combat, it is still a powerful weapon. Stay tuned. Erangel has also been updated. Let's start with the updates made to the hospital. The fence and building of the hospital have been given new paths to give players more options when moving in and out of this area. The interior of the hospital has also been simplified so that players can search for supplies more quickly. Near the hospital, we added an abandoned ambulance and medical supply crates, as well as more vegetation to provide more cover for players. Milta Power has also been updated. We've improved the internal structure of Milta Power to make this area more reachable so that players can see more and plan their routes better. In this update, Erangel will get 3 renovated ports, which will be found at the Ferry Pier, the farm in the southwest, and Sosnovka military base in the south. These ports will bring more supplies to these 3 areas, so make sure to keep these 3 ports in mind and treat them as new supply collection points. We've added many new mechanics to the Erangel map. For example, there is a shed where bicycles can be obtained, a flash shop that sells discounted items, targeted supply crates that can be found inside buildings, and a trunk that teammates can use to trade items while riding the vehicle, and a gas station for refueling vehicles. Make good use of these new mechanics to win more matches. We've also improved Firearms. In this update, we have significantly improved both the SKS and Mini 14 by greatly improving their handling. This will increase their stability when fired consecutively and increase the damage dealt to enemies. Among airdrop weapons, we have adjusted the AUG and MK14's handling and damage to better balance the airdrop weapons. We've made a series of improvements to the throwing wheel, throwing arc display, item marking effects, and more. We believe these changes will give players a better combat experience. Cycle 3, Season 8, will officially begin after the version update. The new season's rewards include the C3S8 set, C3S8 parachute, C3S8 SKS, and other legendary outfits. Meanwhile, sub-tiers have also been added to Ace and above. Every 100 points is a mini-tier, and players can accumulate stars. We've also added titles to Ace Master and above. Best wishes for ranking up. We've also upgraded the game's social system. We've adjusted the friend limit, synergy required for reserving matches with friends, synergy system, and other social gameplay to an extent.
Players are also able to set their gender on their profile card, and new interactive GIFs are also available. I believe these changes will give players better interactions and social experiences. Finally, RP M15 and M16 will have new rewards. New characters, outfits, and items will also be added later. The workshop for upgrading firearms will also be improved. In the new version, we've introduced harsher penalties for violating the game rules, so that players will have a better gaming environment. At the same time, more amazing content will be ready for you in the new version. The new themed game mode, Gearfront, will be available at the end of the month. Come and experience the new skills gameplay and the Halloween-themed Strange Town. Stay tuned. Alright, that's all for this video. We hope PUBG Mobile version 2.2 will give everyone a good gaming experience. For more details, feel free to follow the official PUBG Mobile community. See you next time! मैले आपलाई सजुरबिन नमस्कार गुड इभिनिङ अनि स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई हामी फेरि पनि आइसकेका छौं पबजी मोबाइल प्रो लीग साउथ एसिया च्याम्पियनशिप चलिरहेको छ फल 2022 अनि आज रहेको छ डे नम्बर 3 द डे अफ रिडेम्पसन आजको दिन कुन टिमले कमब्याक निकाल्छ अथवा टप अफ द टेबलमा भएका टिमले आफ्नो स्ट्रिक मेन्टेन गर्छन् यो हेर्नका लागि हामी इन्ट्रेस्टेड रहेका छौं इभेन्टलाई तपाईसम्म लिएर आएको छ पबजी मोबाइल सँगसँगै हाम्रो अफिसियल स्मार्टफोन पार्टनर Oppo F21 Pro ले जुन रहनेछ हाम्रो इभेन्ट सँगसँगै साउथ एसिया रिजनको पनि अफिसियल स्मार्टफोन पार्टनर तपाईको नजिकको बजारमा उपलब्ध भइसकेको छ तपाईले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको आफ्नो विनर चिकन डिनर Oppo F21 Pro को साथमा अनि हिजो चाहिँ आज पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरा दुई प्रिय एनालिस्टहरु इन्फिक्स अनि सँगसँगै रश्मिलाई वेलकम बोइज धेरै धेरै धन्यवाद विपुल आज आइसकेको छौं द डे अफ कमब्याक भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ द एक्साइटिङ डे 6 म्याचेस आजको एकदमै इन्टेन्सफुल रहनेछ यदि तपाईले एभरेज मेन्टेन गर्नुहुन्छ आजको 6 वटा म्याचमा भने भोलिको 6 वटा म्याच तपाईको लागि कम्पिटिसन रहनेछ च्यालेन्ज रहनेछ #1 को लागि आजको दिन जुन टिमले धेरै भन्दा धेरै पोइन्ट्स निकाल्छ जुन टेबलको टपमा रहेका छन् लाइक DRS स्टलवर्ट IHC भयो टिमले राम्रो गर्छन् भने भोलिको दिनलाई सजिलो हुनेवाला छ टेबल टपको लागि PMGC को कुरा त छँदैछ जुन हामीले डे 1 देखि गरिरहेको छौं त्यो अब इनमा चाहिँ पुगिसकेको छौं हामी PMGC सम्मको रेसमा टिमहरु जुन रहेका छन् त्यहाँबाट को अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुराको पनि सायद हामीले थाहा पाउने छौं हिजोको दिन Skylightz Gaming को लागि इभन DRS Gaming को लागि एकदमै राम्रो दिन रहेको थियो सो नेपाली टिमबाट राम्रो परफर्मेन्स आइरहेको छ क्विकली प्राइज पुलमा अगाडि बढ्ने छौं अनि चेक गर्ने छौं प्राइज पुल के रहेको छ त्यो इभेन्टको $150,000 को प्राइज पुल रहेको छ जहाँ टप अफ द टेबल बस्ने टिमले यानी कि च्याम्पियन टिमले $40,000 आफ्नो हातमा पार्ने छ $40,000 आफ्नो खातामा त लाने नै छन् सँगसँगै MVP को लागि पनि $2,000 रहेको छ अहिलेसम्म त घण्टे अगाडि छन् जस्तो लागिरहेको छ सो या लेट्स सी यो चोटी MVP को रूपमा साथसाथै विनर को रूपमा चाहिँ हामीले नेपाली टिमलाई नै देख्न सक्छौं भनेर भन्न सक्नुहुन्छ एज वेल एज साउथ एसिया च्याम्पियनशिप को टाइटल अघिल्लो चोटी त्यो भन्दा अघिल्लो चोटी अरूले लगेर गयो होला तर यो चोटी चाहिँ इट्स कमिङ होम भनेर हामीले अहिले त भनिरहेका छौं रश्मि तर 12 म्याच बाँकी छ पहिलो 12 म्याचले यदि एउटा स्टोरी रच्न सक्छ भने के थाहा बाँकी आउने 12 म्याचले अर्कै कुनै स्टोरी पो रच्छ कि त्यो पनि हेर्नका लागि इन्ट्रेस्टेड टप 5 सम्मको एन्ट्री बनाएको थियो म्याग्नसले अन्तिम म्याच राम्रो खेलेको थियो सो आज होपफुल्ली पाकिस्तानी टिमहरुबाट पनि हामी केही राम्रो परफर्मेन्सको एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं किनभने उनीहरु पनि यहाँ लड्न आएका हुन् त्यसै छोड्ने छैन नि स्टेजलाई उनीहरुले पनि यस थर्ड पार्टी इभेन्टहरु हेर्ने भने पनि पाकिस्तानी टिम त्यति इन्भल्भ भएको हुन्न नेपाली टिम र मंगोलियन टिमसँग सो अरु बिस्तारै सेटल हुन ट्राई गरिरहेको छ जो म्याग्नस भयो क्यूआर भयो क्वेटी i8 ले पनि बिस्तारै परफर्म गरिरहेको पनि हामीले देख्न पाइरहेको छ भने i8 त अलमोस्ट यहाँपछि टप 8 मा पनि आइसकेको छ सो बिस्तारै पाकिस्तानी टिमबाट पनि इम्प्रुभमेन्ट देखिरहेको छ बट स्टिल उहाँलाई चिकन डिनर निकै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ पाकिस्तानी फ्यान्सहरुले पनि त्यो कुरा चाहिँ खोजिरहनु भएको छ चिकन डिनरको काउन्ट यदि पाकिस्तानबाट आएका टिमको हेर्ने हो भने अहिलेसम्म खाता खुलेको छैन तर यहाँ खाता खोलेको छ अनि लिड पनि बनाएको छ DRS गेमिङले जो 3 चिकन डिनर सहित 166 पोइन्ट लिएर टप अफ द टेबल रहेको छ 12 म्याच पछि अनि PMGC को यो रेसमा यदि हेर्छु भने DRS Skylightz गेमिङ र T2K Esports अहिले अगाडि रहेका छन् तर T2K र हाई भोल्टेज बीचको ग्याप पनि केवल 3 पोइन्टको
या 3 पोइन्टको ग्याप मात्रै रहेको छ। होपफुली टिमले आजको दिनमा यो कुरालाई मेन्टेन गर्नेछ, साथसाथै T2K टप नच कम्पिटिसन चाहिँ अवश्य पनि दिनेछ। Agonxi8 Esports को कुरा गर्ने भने PMPL पाकिस्तानको च्याम्पियन्स हुन् उनीहरू, GC को स्लट छ उनीहरूसँग। साउथ एसिया च्याम्पियनसिप अघिल्लो चोटि हेर्ने भने चाहिँ #4 मा एन्ड अप गरेको यो टिम अहिले 8 मा छ भनेपछि अझै पनि एउटा बेटर पोजिसनमा आएर एन्ड देन केही राम्रो प्राइस पुलको भागेदार चाहिँ उनीहरूलाई पनि बन्नु छ, सो द्याट बेटर गेम चाहिँ यो टिमले पनि अवश्य देखाउनेछ। ओके भने हामीले भन्यौ T2K र हाई भोल्टेजको बीचमा PMGC को रेसमा केवल 2 पोइन्टको डिफरेन्स छ भनेर, तर अर्को कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन, डी वारियर्स र हाई भोल्टेजको बीचमा पनि केवल 7 पोइन्टको डिफरेन्स रहेको छ। सो वान गुड गेम एउटा टिमको लागि यो टेबल टर्न हुन सक्छ। जानेछौँ दोस्रो पेजमा अनि हेर्नेछौँ MABETEX Esports यो टेबलको दोस्रो चार्टमा माथि रहेको छ 78 पोइन्ट उनीहरूको नाममा, अनि त्यहाँबाट दुईटा नेपाली टिम Elementrix VENOM Legends देख्छौँ भने पाकिस्तानी टिम T20X Magnus R3G र टफ रहेका छन्। म्याग्नसको बारेमा अलिकति कुरा जोड्न चाहे फिक्स म्याग्नस भनिसक्दा एकदमै ठुलो नाम पनि बनेको थियो, जसरी तपाईँले हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि लिगमा त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको थियो, त्यस पछाडि फाइनलमा टप 5 भित्रको इन्ट्री यो टिमले बनाएको थियो, इभन लिग च्याम्पियन बन्नका लागि त्यो रेसमा रहेको टिम, अनि यहाँ आएर त्यो किसिमको पर्फर्मेन्स आएको छैन। सो म्याग्नसले यहाँ आएर सायद त्यो किसिमको फाइट देखाउन सकेको छैन जुन पाकिस्तानमा देखाउँथ्यो, त्यो डोमिनेसन यहाँ देखाउन सकेको छैन। सायद लबी एडप्ट गर्न यो टिमलाई पनि टाइम लागेको हुनसक्छ। यस अघि नै मेन्सन गरेको चाहिँ युजली यो लबी र एन्ड इनफ्याक्ट हाम्रो यो लबी चाहिँ युजली हामी थर्ड पार्टी इभेन्टमा देख्ने गर्दैनौँ। यस हाम्रो साउथ एसियाको लबी मात्रै युजली थर्ड पार्टीमा चाहिँ पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ नि। युजली हामीले भनौँ न यो हामी साउथ एसिया च्याम्पियनसिपभन्दा अगाडि चाहिँ टिमहरू पर्फर्म गरिरहेका थियौँ, बट अहिलेको म्याग्नस बिस्तारै कमब्याक गरेको छ। लिग च्याम्पियन रहेको टिम कोइटी जसले चाहिँ बबाल खेलेको थियो, टफ भयो, टिमहरूले पनि राम्रो पर्फर्म गरेको टिममध्ये एक रहेका छन्। सो चान्सेस हाई छ कि यो टिमले आज गर्न सक्छ भन्ने चान्सेस हामीले चाहिँ देखिरहेको छौँ। हिजोको लास्ट म्याच पछि म्याग्नस पनि फर्ममा आएको छ, क्युआरको टिमको पनि पर्फर्मेन्स हामीले जुन गेममा चाहिँ एसटीले चिकनेर निकालेको थियो त्यसमा पनि राम्रो रहेको थियो। सो बिस्तारै पर्फर्मेन्समा बुस्ट भइरहेको पनि देख्न पाइरहेको छौँ पाकिस्तानी टिमबाट। ओके म्याग्नसले लबी एडप्ट गर्न सकेको छ छैन त्यो एउटा कुरा रहन्छ, तर यी प्लेयरले यो लबीलाई राम्ररी डोमिनेट गरेका छन्। DRS गेमिङका ग्यान्टे अहिलेका लागि MVP ऱ्याङ्किङमा टप अफ द ऱ्याङ्क रहेका छन् भने उनलाई फलो गर्नेछन् त्यहाँ टपले, अनि स्टलवर्टका 2 जना प्लेयर देखिरहेको छु, DRS गेमिङका 3 जना प्लेयर, T2K का 1 जना, DW का 1 जना, अनि SG बाट निमाको नाम यो MVP ऱ्याङ्किङमा। साथी सर्ट भन्ने बेला आइसक्यो, किनभने मात्रै 3 वटा प्लेयर देख्न सक्नुहुन्छ मङ्गोलिया रिजनको। आउट अफ टप 8 मात्रै 3टा प्लेयर रहेका छन् जसलाई उछिन्नलाई अब केही टाइम पनि लाग्दैन। इभन हेर्ने भने निमालाई हामीले देखिरहेका छौँ, निमा सँगसँगै रुल्स रहेका छन् जसले अहिलेको लागि आफ्नो गेम सँगसँगै आफ्नो टिमलाई जसरी माथि लिएर आएका छन् उनको प्रशंसा हामीले गरिरहेका नै छौँ। T2K को टिमबाट यदि सन्देश र जेन अथवा सन्देश र रिग ब्याक अन ट्र्याक आउँछन् भनेपछि उनीहरूको टिमको लागि पनि बेटर पर्फर्मेन्स आइरहेको हामीले अवश्य पनि नोटिस गरिरहेका नै छौँ। PMNS का च्याम्पियन्स हुन् उनीहरू, PMPL मा केही कारणवशले गर्दाखेरि अलिकति गेम खस्कियो होला, तर यो एउटा बेटर अपर्च्युनिटी छ टिमको लागि जुन आफ्नो फ्यान बेस छ, जुन आफ्नो अडियन्स छ, एन्ड देन जुन आफ्नो टाइटल छ त्यसलाई क्लेम गर्नको लागि, सो द्याट साउथ एसिया च्याम्पियनसिप एउटा मेजर कम्पिटिसन भइसक्यो फर द GC एज वेल एज फर द च्याम्पियनसिपको उपाधि। ओके भने मैले हिजो पनि यो कुरा नोट गरेको थिएँ, यहाँहरू समक्ष सेयर गरेको थिएँ कि नेपाली टिमको लागि अर्को एउटा मेजर अब्जेक्टिभ अथवा नेक्स्ट टार्गेट भनेको के रहनेछ भन्दा यो स्टेजलाई कङ्कर गर्ने हो। साउथ एसिया च्याम्पियनसिप अहिलेसम्म हामीले जितेका छैनौँ, हामीले PMCO डोमिनेट गऱ्यौँ, हामीले PMPL को लिग जित्यौँ, PMPL फाइनल पनि जित्यौँ, इभन मल्टिपल टाइम्स पनि टिमहरूले त्यहाँ डोमिनेट गरेको देख्यौँ। तर साउथ एसिया च्याम्पियनसिप जुन छ बिचमा एउटा मेना च्याम्पियनसिप पनि खेल्यौँ साउथ एसियासँगै जोडिएर, तर त्यो स्टेज कङ्कर गर्न सकेका छैनौँ। माइट बी त्यो दिन आइरहेको छ, अबको आज र भोलिको दिनले त्यसलाई डिफाइन गरेछ। सो क्विकली केही टिमहरूको बारेमा कुराकानी गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। PMPL च्याम्पियन बनेर आएको टिम PMPL साउथ एसिया च्याम्पियनसिपबाट GC सम्मको यात्रा अगाडि बढ्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेर आएको टिम रहेको थियो हाई भोल्टेज नेपाल, जुन डोमिनेट गरेर PMPL जितेको थियो। तर साउथ एसिया च्याम्पियनसिपमा अहिले पनि रेसमा रहेको छ यो टिम PMPL बाट PMSA हुँदै अब GC सम्म पुग्नको लागि। हिजोको लाइक फर्स्ट हाफको गेम हेर्ने हो भने टिमको राम्रो गएको थियो, पोजिसन राम्रो निकालेको थियो, अझ चिकन डिनर मिस गरे पनि टिमको कन्सिस्टेन्सी हामीले चाहिँ ओभरअली राम्रो देख्न पाएको छ। बट यो टिममा हाम्रो अरू टिमहरूले पनि ओभरकम गरेको देख्न पाइन्छ। लाइक T2K यसको टिमको माथि आइरहेको छ, एउटा गेमले पुरै चेन्ज गरेको छ सिनारियो। सो आजको दिनमा पनि त्यही रहन सक्छ। सो हाई भोल्टेज आफ्नो गेममा धेरै नै चेन्ज गर्नुपर्ने छ आजको दिनमा। हिजो केही गल्ती पनि रहेको थियो, त्यो गल्तीको बारेमा हामी भन्नेवाला छौँ। ओके भने हिजोको त्यो कुराहरू हामी गर्नेछौँ र हिजोको त्यो कुराहरू गर्दैखेरि हामी सायद एउटा जुन फाइटको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ, DW को एगेन्स्टमा जुन फाइट रहेको थियो त्यो फाइटको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ, किनकि DW को एगेन्स्टमा अनएक्सपेक्टेड रूपमा त्यो फाइट लुज गरेको थियो यो टिमले।
या फाइट लुज गरेको थियो उनीहरूले बट त्यो बेलामा पनि सिचुएसन टफ थियो एन्ड देन डब्लुको टिमको हरेक प्लेयरलाई हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट सिक्न पाइन्छ अघिल्लोचोटि स्यानोकमा त्यही काइन्ड अफ सिचुएसन रिपिट भयो एन्ड देन हिजो फेरि सेम काइन्ड अफ कुरा रिपिट भयो बट 1v4 डब्लुले गरेको छ भनेपछि एचबीले पनि गरेको छ हामीले देख्न पाएका छौँ म्याच डे 1 मा मल्लिकको साइड तर्फबाट रहेको थियो 1v4 हिजो डोकको साइड तर्फबाट देख्न सकियो एन्ड देन डब्लुको टिम एउटा गन पावर वाइज अगाडि बढेको टिम हो एन्ड देन आफ्नो गन पावरको भरपुर प्रस्तुति चाहिँ देखाउन सुचारू गरेका छन् यो पहिलो दिनको तपाईँको मलिकको जुन क्लचको कुरा गर्दै हुन्थ्यो रश्मि त्यो हामीले देख्यौँ त्यस पछाडि हिजोको दिनमा आइपुग्दाखेरि केही डिसिजन सायद अलिकति डिसिजन मेकिङमा अलिकति डिफ्रेन्ट सिचुएसन पनि रहेको थियो यदि हामी यहाँबाट हिजोकै गेमको मात्र कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ भने पनि जुन 1v4 को सिचुएसन रहेको थियो त्यहाँ टिम अलिकति फस्न पुगेको थियो र गेमको पार्ट नै रहेको छ किनकि 1v4 भनिसक्दा तपाईँ 1v4 खानै हुँदैन अथवा 1v4 गर्नै हुँदैन भन्ने पनि रहँदैन सो यो हिजोको यदि हामी यो क्लिप्सलाई उठाएर हेर्छौँ भने यहाँबाट इनफिक्स यदि यो क्लिप्सलाई अगाडि बढाउँछौँ भने यो सिचुएसनमा सो दुईजना प्लेयर अगाडिको एरियाबाट डाउन द रिज उत्रनु थियो यहाँ डक एकजनै मात्र सर्भाइभिङ प्लेयर रहेका छन् आफ्नो टिमका लागि अनि उनले जुन आफ्नो बसेको स्याकभित्रको यो सानो दुईवटा एरिया हुन्छ यसलाई राम्ररी युटिलाइज गर्दै M4 को साथमा दुईजना प्लेयरलाई डाउन गरे सो यो एरियामा एज सुन एज उनले जिगल अनि प्रवीणलाई डाउन गरे त्यो बेलामा यदि तपाईँलाई याद छ भने असासिन यहाँ I8 का प्लेयरबाट नक भएको थियो सो असासिनलाई रिभाइभ दिनको लागि मलिक सुरुवातमा आउँछन् अनि रिभाइभको प्रोसेस अगाडि बढिरहेको हुन्छ त्यही बेलामा तपाईँ जिगल र प्रवीणलाई माथिबाट डाउन द रिज आएको देख्नुहुन्छ सो सायद एउटा अप्सन यहाँ मलिकका लागि यो रहन सक्थ्यो कि जब उनीहरूको प्लेयरको एगेन्स्टमा मलिक अगाडि आएर रिभाइभ दिइरहँदा प्रवीण र जिगलको एगेन्स्टमा जतिखेर उनीहरूको लागि सर्ट आइरहेको थियो त्यो बेलामा सायद मलिकले यो एरियालाई युटिलाइज गर्दै किनकि जुन एरियामा अहिले मलिक रहेका छन् यहाँ एउटा रिचको पनि एडभान्टेज रहेको छ सो यो रिचको एडभान्टेज लिँदै उनी सायद यदि रिभाइभ छोडेर अगाडि आएर प्रेसर बनाउन चाहन्थे केही सप्रेसिङ सर्ट दिन सक्थ्यो भने माइट बी अलिकति सजिलो बन्न सक्थ्यो उनीहरूको लागि यो सिचुएसनलाई आफ्नो हदमा तान्नको लागि या नेटको युजेस गर्न सक्थ्यो होला मलिकले बट त्यो बेलामा सिचुएसन पनि त टप थियो डकले पनि त एउटै पोजिसन त ग्राब गरिरहेनन् स्याकभित्रै यदि आफू बसिरहेको भए त आइजिएलले त्यहीँबाट सर्ट फिस गरेका थिए या सर्ट प्लेयर स्याकभित्र छ यु क्यान फायर ओभर देयर नेट सेट जे जति छ त्यहीँ गरेर केटाओ भनेर कल हुन सक्थ्यो होला बट डोकले पनि जसरी आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरे यताबाट उता प्रोन भएर एकछिन आफ्नो गनको ट्रिगर वेट गरेर बसिरहेका थिए यो काइन्ड अफ सिचुएसनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ डोकसँग थ्रोएबल्स थिएन उनी गनकै भरमा चाहिँ अगाडि बढेका प्लेयर हुन् मलिकलाई हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा प्लेयर सर्ट दिँदाखेरि असासिनले उतापट्टिबाट एक्ज्याक्ट स्पटिङ पनि गर्न सकेनन् त्यो टाइममा एन्ड देन मलिकको साइनबाट पनि त्यही मिस्टेक चाहिँ हुन पुगेको थियो जसको एडभान्टेज डोकले निकालेका छन् एन्ड देन यहाँनिर मलाई कहीँ न कहीँ लाग्छ ग्लासियर पनि एउटा मेजर रोल चाहिँ खेल्न सक्छ म त्यही कुरा भन्न लागिरहेको थिएँ कि मलिकले सुरुवातमा स्पट त गरेनन् तर एज सुन एज मलिकले हातमा UMP बोकेर अगाडि बढिरहेका थिए एउटा जहिले पनि प्लेयरहरूले यो भनौँ न एउटा राम्रो आफ्नो एडभान्टेजमा पनि युज गर्ने गर्छ यदि तपाईँसँग ग्लेसियर छ भने स्पटिङमा एउटा मात्र गोली लाग्छ भने अलिकति सजिलो हुन्छ सो त्यो युज गर्न सक्थे तर त्योदेखि बाहेक पनि आई थिङ्क यो लास्टमा जुन 1v2 निकाल्यो इट वाज अ प्योर 1v2 किनकि त्यस पछाडि जसरी स्पट भइसकेका थिए असासिनले जब रियलाइज गर्थे कि यहाँ प्लेयर छन् यहाँबाट यो प्लेयरले सर्ट दिइरहेका छन् भनेर त्यो बेलासम्म धेरै ढिला भइसकेको थियो हजुर ढिला भइसकेको थियो चान्स रहेको थियो हाई भोल्टेजले त्यो फाइट इजिली म्यानेज गर्नको लागि मलिकले एउटा अफ गार्ड एङ्गल रहन सक्थ्यो डकलाई फिनिस गर्नको लागि बट मलिक आफ्नो प्लेयरलाई पनि रिभाइभ दिनु पऱ्यो त्यो पनि एउटा माइन्डमा लिएर हिँड्नु भएको कुरा बट हाई भोल्टेजको हातको गेम फुत्केको भन्दा पनि केही फरक पर्नेवाला छैन सो त्यही नै रहेको सिचुएसन कहिले डु एन्ड डाई हुन्छ सो त्यहाँबाट केही सिचुएसन मिलेन भनौँ बट जुन गेम रहेको थियो त्यो बबाल थियो हाई भोल्टेज राम्रो खेलेको पनि हो ओके पनि त्यो सिचुएसन त आएको थियो तर त्योदेखि बाहेक पनि उनीहरूले 20+ पोइन्टको म्याच निकालेको थियो ब्याक टु ब्याक म्याच निकालिरहेको थियो यसको मतलब काम गरिरहेको थियो उनीहरूको लागि हिजोको दिन पनि अब क्विकली अगाडि बढ्नेछौँ टिम कम्पेरिजनमा हेर्नेछौँ हामी DRS गेमिङ वर्सेस स्काइलाइट्स गेमिङको PUBG मोबाइल प्रो लिग साउथ एसिया च्याम्पियनसिपको डे नम्बर 2 को पर्फर्मेन्सलाई जहाँ DRS गेमिङ हिजोको दिन शानदार पर्फर्मेन्स 101 पोइन्ट यो टिमको नाममा हिजोको दिनमा स्काइलाइट्स गेमिङको लागि हिजो एभरेज दिन रह्यो तर अघिल्लो दिन उनले जुन पर्फर्म गरेको थियो त्यसले गर्दा अझै पनि यो टिम टपको रेसमा रहेको छ लाइक डे 1 मा DRSले अराउन्ड 80 पोइन्ट्स निकालेको थियो आज हिजोको दिनमा आएर चाहिँ 100 पोइन्ट्स निकालेको छ सो बिस्तारै इम्प्रुभमेन्ट देख्न पाएको छ स्काइलाइट्सको त्यो कुरा केही झरेको छ बट गेम स्टिल डिसेन्ट गएको छ 50 पोइन्ट दिनमा ल्याउनु भनेको सानो कुरा होइन बट DRSको जुन चाहिँ रोटेसनको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुरा अन पोइन्ट रहेको थियो गेमहरू राम्रोसँग म्यानेज पनि गरेका थिएन रुल्सको कुरालाई मान्न पर्ने हुन्छ चिकन डिनर ब्याक टु ब्याक स्मल जोक होइन एज यो टिमले त्यो गरेर देखाएको छ डे 1 मा स्काइलाइट्स डे 2 मा आएर DRS त्यसरी पर्फर्म गर्नु नै हाम्रो लागि सबैभन्दा राम्रो कुरा हो
एसएससी हाम्रो टिमले जितोस् भन्ने कुरा चाहिँ डिआरएसले पुरा गर्छ कि जस्तो पनि देखिएको छ। स्काइलाइट्स गेमिङको लागि यति भन्छु कि डे 1 अनुसारको गेम डे 2 मा देखिएन उनीहरूको। जुन विश्वास हामीले गरिरहेका छौँ त्यो अझै पनि कायम नै छ टिमको लागि। पिएमजिसी रोटु पिएमजिसी भनेर धेरैचोटि भनिसकेका छौँ। त्यो विश्वास छ टिममाथि कि उनीहरूले पुर्याउँछन् भनेर। बट अहिलेको लागि हेर्ने हो भने डिआरएसको टिम हिजो ओभर पावर्ड नै रहेको थियो। टिमको फाइनेस्ट रोटेसन देख्न पाइयो, एभ्री सिङ्गल कलहरू मिलिरहेको थियो। त्यो सँगसँगै हेर्न सक्नुहुन्छ नि एलिमिनेसन पोइन्ट हेर्नुहोस्, 45 एलिमिनेसन पोइन्ट रहेको छ टिमको। ड्यामेज वाइज मात्रै हेर्ने हो भने 9000 प्लसको ड्यामेज टिमले चाहिँ डिल गराएको छ भनेपछि लुक एट दिस गेम। डिआरएसको टिमको लागि हिजोको दिन चाहिँ चिट्ठा नै थियो। डिआरएसको लागि हिजोको दिन राम्रो रहेको थियो। अब हामी जानेछौँ अनि हेर्नेछौँ टिम ट्रेन टु किल T2K को PUBG मोबाइल प्रो लिग फाइनल्स र साउथ एसिया च्याम्पियनसिपको एभरेज स्टार्टलाई, जहाँ फाइनल्स त्यति राम्रो रहेको थिएन। यो स्ट्याट्सले पनि यही देखाउँछ, यो नम्बरले यही देखाउँछ इन्फिक्स कि फाइनलमा यो टिम अलिकति सेकी देखिएको थियो। पहिलो दिन भलै एउटै मात्र नेपाली टिम रहेको थियो जसले दिनको अन्त्य चिकन डिनर वार्ता गरेको थियो, तर त्यस पछाडि फाइनल कन्टिन्यू गर्न सकेको थिएन। तर साउथ एसिया च्याम्पियनसिपमा आउँदा यो टिमले देखाएको छ कि हामी अझै पनि रेसमा छौँ र ग्लोबलसम्म जाने अनि ग्लोबलमा गएर नेपाली झन्डा फैर्याउने अर्को एउटा टिम हामी पनि हुन सक्छौँ भन्ने आश अझै पनि यो टिमले मारेको छैन। यस आश देखाएको पनि छ। आश हाम्रो माथि अझै भनौँ न त्यो भार पनि पारिरहेको छ, टिमले गर्छ है भन्ने चाहिँ एउटा ग्लिम्सहरू पनि हामीले देख्न पाइरहेको छौँ। हिजोको जुन रोटेसन रहेको थियो T2K को तर्फबाट गेमहरू राम्रोसँग निकालेको थियो। सानो गेम कसरी बिर्सिन्छौँ, जहाँ 15+ चिकन डिनर अहिलेसम्मको लाइक हाइएस्ट नै होला एसएससीको अहिलेको यो टाइममा चाहिँ, जहाँ यो टिमले चाहिँ गरेर देखाएको छ। हिजो मिरामार गेम केही बिग्रिन पुग्यो, स्टार्टमै एलिमिनेसन डिल गरेका थिएन होल्ड स्क्वाडले, बट एउटा गेम मात्रै राम्रो गएर पनि हुँदैन। सो T2K आज ओभरअल गेममा पनि समराइज गर्नेवाला छ। डे 1 कन्सिस्टेन्सी राम्रो रहेको थियो, डे 2 मा एउटा दुईवटा गेममा राम्रो पोइन्ट्स निकालेका थिए। सो ओभरअल पोइन्ट्स राम्रो देखिएको छ T2K को, बट डे 2 मा कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन हुन सकेन। सो आज टाइम रहेको छ टिमले कन्सिस्टेन्ट पोइन्ट निकाल्ने। एउटा कुरा नोटिस गर्नुहोस् बिपुल तपाईँले पनि, यदि मिड अफ द आइल्यान्डको सर्कल छ, इराङ्गलमा लोवर मिलिट्रीको सर्कल छ भने T2K को टिम कहीँ न कहीँ सर्भाइभल पोइन्ट्सहरू यताउति ल्याइरहेका नै हुन्छन्। बट यदि सर्कल सेभरनी अथवा उनीहरूकै घर एरिया साइडतर्फको छ भनेपछि टिमले कहीँ न कहीँ आफ्नो प्लेयर लस गर्दा गर्दै चाहिँ उनीहरूको गेम बिग्रिरहेको पनि हुन्छ। सो यो एउटा मेजर इम्प्याक्ट परिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई T2K को लागि। बट हेर्ने हो भने PMPL को कम्पेरिजनमा साउथ एसिया च्याम्पियनसिप एकदमै टिमले पनि सिरियसली खेलिरहेको छ। सेम कुरा चाहिँ हाई भोल्टेजको लागि पनि भन्न सक्नुहुन्छ। एन्ड देन T2K को टिम बेस्ट विसेस फर यु गाइज होइन, किनभने एक्सपेक्टेसन यो टिमबाट थियो। एनएसको च्याम्पियनसिप एनएसको च्याम्पियन्स भए, अघिल्लो स्प्लिट हेर्ने हो भनेपछि PMPLमा पनि साउथ एसिया च्याम्पियनसिपमा पनि खुसी बनाएको यो टिमले योचोटि पनि केही चाहिँ गरेर देखाउनेछ। T2K को टिमले खुसी बनाएको थियो, तर तपाईँलाई खुसी हुने अर्को मौका PUBG मोबाइलले दिइरहेको छ, किनकि PUBG मोबाइलभित्र नुसाको म्याप इन्ट्रोडक्सन भइसकेको छ। यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने नुसाको म्यापलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अनि कि मजेदार ठाउँहरू, मजेदार ड्रप लोकेसनहरू चुज गरेर तपाईँले पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। नाम हेर्नुहोस् कति मजाको छ, लभ आइल्यान्ड, सनसेट स्ट्रिट, पिङ्क बीच। वाउ, हामी सिङ्गल मान्छेको लागि अलिकति गाह्रै नाम रहेछ। खैर केही छैन, ठिकै छ। आफू सोझो मान्छे, पढ्ने लेख्नमा अलिक बढी विश्वास गर्ने मान्छे पऱ्यो, साइन्स सेन्टर नै ठिक लाग्छ मेरो लागि त। वेल केही छैन, तपाईँले पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ नुसाको म्याप, पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। तर इन्जोय गर्नको लागि अर्को कुरा आजको दिनको स्केड्युल हेर्नेछौँ। आजको दिनको 6 म्याचेस जसलाई हामी भरपुर इन्जोय गर्नेछौँ। इन्फिक्स र रस्मे दिनको सुरुवात हुनेछ इराङ्गलबाट, 3वटा इराङ्गल, 2टा मिरामार अनि एउटा सानोक, फेरि पनि अर्को एउटा सेम रोटेसन 3-2-1 को स्ट्रक्चरमा, जहाँ टिमले मेजोरिटी अफ द चङ्कमा इराङ्गलको म्याच खेल्नेछन्। ओके, इराङ्गल आज नै एउटा बिग पोइन्ट रहनेवाला छ। हिजोको दिनमा पनि नेपाली टिमले राम्रो गरेका छन्, म्यानेज रहेको थियो। लाइक हाम्रो मङ्गोलियन टिमले 3वटा चिकन डिनर निकाल्नु भएको थियो भने चाहिँ हाम्रो यता नेपाली टिमले पनि 3वटा चिकन डिनर निकालेर चाहिँ देखाउनु भएको थियो। सो हिजोको म्याच थोरै बराबर रहेको थियो, बट स्टिल टेबलको टपमा DRS रहेको कारणले चाहिँ लाइक चान्स थोरै बढी पनि रहनेवाला छ। 34 पोइन्ट्सको लिड पनि रहेको छ DRS। सो त्यो मेन्टेन गर्न सक्छ भने DRS कुड बी अ विनर फर दि एसएससी। ओके, त्यो हामी हेर्नेछौँ के हुनेछ भनेर, किनकि अझै पनि 12 म्याच रहेको छन्। क्विकली जानेछौँ प्रेडिक्सनतर्फ, समय भइसकेको छ। प्रेडिक्सनको सुरुवात गर्न चाहन्छु रस्मेबाट। पहिलो म्याच इराङ्गलको म्याप रहेको छ, तपाईँको प्रेडिक्सन आज को रहन्छ? आज डे अफ कमब्याक हो, एन्ड देन प्रेडिक्सनमा पनि कमब्याक चाहिँ आउनेछ। सो सुरुवातको म्याच DRS को साथमा पक्कै पनि। ओके, DRS गेमिङ रहेको छ। रस्मेको प्रेडिक्सन इन्फिक्स तपाईँकोसँग जान चाहनुहुन्छ? मेरो त ब्याड लक नै चलिरहेको छ। सो आज अलिक गुड लक बनाइदिएँ, स्टालवर्ट त्यो टिमले चाहिँ कमब्याक गर्छ भने पनि राम्रो रहन सक्छ। बट नेपाली टिमले नजितोस् भन्न खोजेन, बट आफ्नो प्रेडिक्सन पनि मिलाउनु पर्यो। खैर केही छैन, इन्फिक्स तपाईँ ढुक्कसँग एउटा टिमको नाम भन्नुहोस्, हामी केही भन्नेवाला छैन। ओके, दुईजनाको प्रेडिक्सन आइसकेको छ। म सुरुवात गर्न चाहन्छु आजको दिनको लागि टिम T2K सँग इराङ्गलको म्याप रहेको छ। सो इन्ट्रेस्टिङ रहनेछु, T2K ले कसरी खेल्नेछ भनेर हेर्नको लागि मेरो प्रेडिक्सन T2K रहनेछ। अनि तपाईँ पनि यदि च्याटमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो फेभरेट टिमलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कसले जित्छ भनेर। भोट स्पेस आफ्नो टिमको टिम ट्याग राख्नको लागि नभुल्नु होला। अनि यदि तपाईँ थिएटरमा हुनुहुन्छ भने त यु नो द मन्त्र, यु नो द फर्मुला। आफ्नो फेभरेट टिमको जर्सी लगाउनुहोस्, आफ्नो फेभरेट टिमलाई हुटिङ गर्नुहोस्, आफ्नो फेभरेट टिमको लागि सो
सोर सराबा गर्नुहोस् अनि म्याचको इन्जोय गर्नुहोस् किनकि पहिलोपटक यो भइरहेको छ अनि वान अफ अ काइन्ड जुन इभेन्ट रहेको छ त्यसको पार्ट तपाईँ बनिराख्नु भएको छ। सो हामी जानेछौँ अब भने आजको दिनको पहिलो म्यापमा ब्याकग्राउन्डमा इराङ्गलको ब्युटी सर्च चल्न थालिसकेको छ। यसको मतलब पब्जी मोबाइल प्रो लिग साउथ एसिया च्याम्पियनसिप फल 2022 को डे नम्बर 3 को म्याच नम्बर 1 इराङ्गलको म्यापबाट लिएर त्यो म्यापको कहानी, त्यो म्याचको कहानी अनि त्यो म्याचमा हुने इन्सिडेन्ट तपाईँलाई बयान गर्नका लागि हाम्रा दुई प्रिय कास्टरहरू अंश अनि मन्दिप आउँदै हुनुहुन्छ। इट्स ओभर टु यु बोइज। हिजो हामी जहाँ छोडेको थियौँ होपफुली त्यहीबाट स्टार्ट गर्ने छौँ। किन भन्दा टिम्सहरूले अहिलेसम्म कस्तो डिस्ट्रिब्युटेड खाले गेम खेलिरहेको छन्। फर्स्ट डेमा 3 गेम हामीले निकाल्छौँ स्टार्टमा अनि मङ्गोलिया आएर रोक्छ। हिजो ठ्याक्कै उल्टा भएको थियो त्यसको। पाकिस्तानी टिम्सहरू छ अझै पनि त्यो चिकन डिनरभन्दा टाढो नै रहेको छन्। बट हिजो अलमोस्ट जित्ने भर्समा 2 चोटि आइसकेका थिए। डिआरएसले मौका दिएन, आइएसएले मौका दिएन। हामी स्टार्ट गर्छौँ प्रेडिक्सनबाट। अन्तिम पहिलो म्याचको लागि प्रेडिक्सन म जान्न चाहन्छु। सोनेस प्रोडक्सनले तलपट्टि एउटा ब्यानर हालिदिन्छ। एस अफ कोर्स मन्दिप प्रेडिक्सन। यो म्याचमा म टिम एलिमेन्ट्रिक्सको लागि जान चाहन्छु। ओके, म पनि एलिमेन्ट्रिक्ससँग। सो प्रोडक्सन मन्दिप अनि म बोथको लागि एलिमेन्ट्रिक्स राखिदिनु होला। के था स्टार्ट राम्रो गरिदिइहाल्यो भने मौका बन्न सक्छ। म त एक्सपेक्ट गरिरहेको छु जस्ट पहिलो पेजमा फिनिस गरोस्, द्याट्स इट। त्योभन्दा मलाई बढी केही चाहिरहेको छैन। केटाहरूको लागि कन्फिडेन्सको काम गर्न सक्छ, त्यसले लागिरहेको छ। गणित यताउता मिलाउँदाखेरि पिएमपीएलको स्लट त बचाइसक्यो उनीहरूले। बट ये जुन ट्रान्जिसन रहेको थियो, मेजर ट्रान्जिसन रहेको थियो रोस्टर वाइज, त्यो कुरालाई सही तरिका पिएमपीएल को फाइनल्समा त आउन लागेको थियो। बट एसएससीमा अलिकता त्यो केस बनेको छैन। आज त्यो दिन रहन सक्छ, आज त्यो रिडिम गर्ने मौका रहन सक्छ। किनभने हामीले देखेको छौँ मल्टिपल टाइम ती टिम्सहरूले एक दिनमा पुरै पोइन्ट्स टेबलको कायापलट गरेको। फ्लो बनाएपछि बनाएको बनाइ गर्न पनि सक्छ टिमले। हामी त्यही पोजिटिभ भाइब्सको साथमा आजको दिन सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। पहिलो म्याच आजको दिनको एराङ्गल हाम्रो लागि आइसकेको छ स्क्रिनमा। प्लेन पाथ हेर्नु पर्दाखेरि नोभो साइडतिरबाट सुरु भएको यो प्लेन पाथ जो पुलमा गएर एन्ड भएको छ, 9 जिबीसम्म पुगेको देखिएको छ। कन्टेनरदेखिको कन्टेनरसम्मको यात्रा टिमहरूको लागि ड्रप लोकेसन वाइज T2K स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ। स्काइलाइट गेमिङको लागि पनि ग्यास नयाँ पुग्नको लागि थोरै झमेला चाहिँ हुने जस्तो म देख्दैछु। स्टलवर्ट DW आरामले जान सक्छन्, DRSको लागि सहज छ, आरपीजीको लागि सहज छ, भेनमको टिमको लागि त्यस्तो खासै मुस्किल पर्छ जस्तो देखिएन। तीनटा टिम इम्प्याक्टमा उनीहरूको लागि मात्र थोरै गाह्रो छ। ओके, केही टिम्सहरूको लागि आफ्नो ड्रप स्पटसँग जानको लागि मुस्किल छ, गाडी लिएर जानुपर्ने हुन्छ। क्वान्टम रेज कामेस्कै खेलेको थियो बट आज लडाइँ हुन सक्छ यासनायामा। किन भन्दा बोथ अफ द टिमको लागि डिफिकल्ट यसै पनि छ, गाडीको लागि कहीँ न कहीँ त झर्नु नै पर्ने हुन्छ। भेनम लेजेन्ड आफ्नो घर जान पायो। डिआरएसले हिजो चमत्कार गरेर देखाएको थियो। 101 पोइन्ट मेरो गणित सही भएसम्म निकालिदियो उनीहरूले 6 म्याचमा। पहिलो दिनमा लगभग 60 अराउन्डमा पोइन्ट निकालेको थियो, 60-65 अराउन्डमा। सो अफकोर्स आज हामी हेर्नेछौँ डिआरएसले के गर्छ। किन भन्दा डिआरएसले आज पिएमजीसीको स्लट 110% गर्न सक्छ आफ्नो। बाँकी टाइटल जित्ने नजित्ने त्यसको लागि फेरि उनीहरू लड्न सक्छ भोलि स्टलवर्टसँग मोस्ट लाइकली अर मेबी आइएचसी। त्यो हामी थाहा पाउनेछौँ आजको दिन अन्त्यमा। बट आजको गेमहरू एकदम एक्साइटिङ हुने सबैले आश गर्न सक्छन्। एन्ड देन सर्कलको कुरा गर्नु पर्दा के डिआरएस ह्याप्पी हुन्छ यो सर्कल देखेर? अफकोर्स यस, डिआरएस मन्त्र फुकिन्छ जस्तो छ। आज त सहज बन्यो सर्कल फर्मेसनले गर्दाखेरि टिमको लागि लिड जुन छ त्यसलाई अझै पनि बढी बढाउन सक्छन्। धेरै राम्रो लिड लिएका थिए हिजोको दिन अन्त्य गरिन्जेलसम्ममा। आजको दिनमा सुरुवातमा यसरी फाइदा भयो यदि सर्कल परे अनुसारले उनीहरूले खेलिदिन्छन् भने त भनौँ न त्यो जुन जीसीको स्लट सँगसँगै च्याम्पियनसिपको लागि अथवा च्याम्पियन
को टाइटलको लागि पनि यो टिम जान सक्ने चान्सेस रहेको छ। कुरा गर्नुपर्दाखेरि पानीतिर कतिको तानिन्छ त सर्कल भन्ने पनि रह्यो, अथवा माथिल्लो साइडतिर फर्मेसन हुँदै उडकटर एरियातिर पनि परिराखेको त हामीले देखि नै राखेका हुन्छौँ। यो कुन तरिकाले जान्छ त्यही तरिकाले रियाक्ट गर्नुपर्ने बेला पनि अहिले एकछिनमा त आउँछ नै। अहिले क्लस्टर बनिराखेको छ i8 र ओके क्वान्टम ब्रिज झार्किँदै पुगेका उनीहरूको लागि कामेस्कीसम्म पुग्ने खालको ब्लिङ पाथ बनिदिएको थिएन, त्यो कारणले उनीहरूले त्यो चुज गरे। टियुएफको टिम गार्डका साइडमा छन्, एलिमेन्ट्रिक्सको लागि पनि ठाउँ छ, डिडब्ल्यूको टिमले मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति क्विकली पनि। R3G पनि सेटलै रहन सक्छ त्यो एरियामा। रहन्छ टिम कर्टीको कुरा, उनीहरूको लिपोप्काको यात्रा देखिएको छ भने म्याबटेक्सको टिम पनि आफ्नो रेगुलर स्पट उनीहरू पुगिसकेका छन्। स्टार्टिङ केही हदसम्म त्यस्तो खासै डिफिकल्टिज फेस नगरिकन टिम्सहरू पुगिसके। हामीले सोचेको थियो केही गाडीको क्लासेसहरू हुन सक्छ कि भनेर, त्यो कुरा भने चाहिँ यहाँ अभोइड भएको छ। ओके, पर्फेक्ट देखिएको छ जुन पिक्चर हामी देख्न चाहन्थ्यौँ। नलडुन् भन्ने आज सायद धेरै अडियन्सलाई रहेको पनि हुन सक्छ, लडेनन् पनि, बट सेन्टर खाली छ अहिलेको लागि भनेपछि टिम्सहरू स्पेसली क्वेटी अनि आई थिङ्क म्याबटेक्स त अभियसली उनको खेल्ने तरिका नै त्यही हुन्छ। त्यही भएर गाडी समातेर लुट सकिँदा बित्तिकै कुद्दै गएर सबसे बिचको बिल्डिङ समात्न सक्छन्। सेल्टरको जुन बङ्कर एरिया रहेको छ त्यसलाई समात्नको लागि पनि टिम्सहरू अभाइलेबल रहनेछन्। हाई भोल्टेज आज हेरौँ कस्तो खेल्छ। अनि एलिमेन्ट्रिक्स जोनमा भागेको छ फर्स्ट डेबाट नै अलमोस्ट। केही म्याचेसहरूमा पोइन्ट्स निकाल्यो, केही म्याचेसहरू सेटिस्फ्याक्ट्री गए पनि, बट धेरै म्याचेसहरूमा उनीहरू जोनको पछाडि भाग्दा उनीहरूको हालत खराब भएपछि अनि अरू टिम्सहरूको अगाडि पुगिरहेको हुन्छन्। एकदमै मुस्किल परिरहेको छ आइजिएललाई पनि एन्ड यस टिमलाई पनि। त्यो एउटा म्याच जुन उनीहरूले खोजिरहेको छ, मेजर चिकन डिनर भनौँ विथ द लट्स अफ द किल्स, त्यो आयो भने सायद उनीहरूको पनि खेल्ने तरिका चेन्ज हुन सक्छ। किन भन्दा हामीले देखेको कुरा हो PMPL फाइनलमा जब बिग नेमहरू, ठुल्ठुलो टिमहरू जुन अडियन्सले राम्रोसँग डेकोरेट गरेको टिमहरू थिए, उनीहरू स्ट्रगल गर्दाखेरि उनीहरू कम्फर्टेबल थियो SEC जानको लागि। सो त्यो हिसाबले पर्फर्मेन्स अझै पनि एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। पाकिस्तानी टिम्सहरू त्यति खासै कन्टेन्डरसिप अहिलेसम्म त देखाएको छैनन्। मेबी आज i8 को गेम हेर्न लायक रहन सक्छ, बिकज i8 पनि लगभग 90 पोइन्ट्स लिएर टप 5 मा छिर्न सक्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। i8 को टिम कम्पिटिसन दिँदैछ, बिस्तारै चढेको त हामीले देख्दैथ्यौँ भने बाँकी रहेका टिम्सहरू पछाडि पानामा नै अड्किएको देखिएको छ पाकिस्तान रिजनको। अहिलेको लागि हामी देख्न सक्छौँ टिम्सहरू त्यही नै छन्, आफ्नै गन्तव्यतिर देखिएका छन्। सेन्ट्रलको लागि टिम T20 का प्लेयर्सहरू थोरै गर्दै बढिराखेको जस्तो पनि नोटिस गर्न चाहिँ पाइएको छ। अरू कुरा गर्नु पर्दाखेरि खासै त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ अथवा स्पाइसी माहौल भने चाहिँ बनिसकेको छैन। R3G र DRS का प्लेयर्सहरू पनि क्लोज बाई मुभ गरिराखेको देखिएको छ। स्टलवर्टको टिमले रोटेट गर्छ, उनीहरूको लागि फर्मुला यु म्याचमा पनि त्यही नै रहन सक्छ। डिडब्ल्यूले कुन चाहिँ ब्रिज युज गर्छ भन्ने पनि कुरा रह्यो, के फेरि पार एरियाबाट जान्छ अथवा मिल्टाको ब्रिजबाट जान्छ। उनीहरूलाई थाहा छ स्टलवर्टको टिम पनि लेट रोटेट गर्छ भनेर, त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको म्याक्सिमम टाइम कभरेज भनेको फेरि पार एरियाको ब्रिज नै भइसकेपछि आजको दिनमा पनि त्यही फर्मुला टिमले युज गरेको त हामी देख्न पाउने नै छौँ। क्वार्टीको टिमलाई एकदमै टाढाको डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्ने छ। भनौँ न कुन साइडतिरबाट रोटेसन लिएर आउँदा उचित हुन्छ होला त टिमको लागि। सेभेनी साइडतिरबाट आउँदाखेरि T2K ले अगाडि नै गएर त्यो ब्रिज साइड होल्ड गरेर बस्ने कोसिस गर्दाखेरि त्यहाँ क्लास बन्न सक्ने चान्सेस कहीँ न कहीँ बन्न पनि पायो भने भेनमको टिम उनीहरू आफूलाई चाहिएको लुट कलेक्ट गरिसकेपछि बङ्कर साइडतिर बिस्तारै मुभ गर्दैछन्। यस बङ्कर राम्रो ठाउँ रहनेछ होल्ड गर्नको लागि। हुन त हामीले अलिकता कम नै देख्छौँ त्यही साइडमा सर्कल फिनिस भएको, फाइनल सर्कल त्यहाँ बनेको, बट खेल्नको लागि सेफ साउन्ड स्पट रहन्छ। गाडी बचाउन पनि अलमोस्ट सजिलो भनौँ, कसैको पुस पनि झ्याप्पै आउला भन्नु परेन, किन भन्दा मल्टिपल एङ्गल हुन्छ त्यहाँ चेक गर्नको लागि। रिज अनि रिज पछाडि यताउता सबैतिर हेर्न मिल्छ, थोरै पनि ग्राउन्ड एडभान्टेज हुन्छ। प्रिजनको साइडबाट अलिकता बचेर खेल्नुपर्छ। अदर देन द्याट फाइन स्पट भनौँ, एकदमै वाउ स्पट त रहँदैन बट फाइन स्पट। यदि तपाईँलाई सर्कल कटाउनु मात्रै छ भने यो सर्कल बन्छ अनि त्यसपछि हामी निस्क्यौँला भन्ने तरिकाले खेल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ पर्फेक्ट रहन्छ। डेल्टा को फर्म देखेर धेरै अडियन्स पनि ह्याप्पी होला। इभन DRS पनि राइट टाइममा यो प्लेयरले चाहिँ एलिमिनेसन टन्न निकाल्न थालिसक्यो, अथवा जुन रोलको लागि हामी एक्सपेक्ट गर्थ्यौँ यो प्लेयरले कन्ट्रिब्युट गरोस् भनेर त्यो पर्फेक्टली गर्न थालेको थियो। पहिला पनि गर्थे नो डाउट, बट उनको 100% देख्न पाइएको थिएन।
त्यो देख्न पाइँदैछ जस्तो लागिरहेको छ। होपफुली सेम कुरा अगाडिसम्म जानेछ डिआरएस। यो टिममाथि स्पटलाइट पुरै दिनभरि रहनेछ बिकज आजको दिनमा डिआरएसले दुईटा कुरा गर्न सक्छ। एउटा त पिएमजी सलोट पक्का जुन अहिलेको ऱ्याङ्किङ हेर्दा पनि लागिरहेको छ 90% स्योर छ भनेर, बट आजको डे एन्डमा मेबी एसएससीको टाइटल अथवा यो टुर्नामेन्टको टाइटल जुन अहिलेसम्म हाम्रो टिम्सहरूले हात पार्न सकेको छैनन् त्यो पर्न सक्छ। एकचोटि 2A ले जित्यो, एकचोटि स्टलवर्टले जित्यो, एकचोटि हाम्रो रिको इन्फिनिटीले जित्यो मेनाप्लस एसए हुँदाखेरि। सो या पर्फेक्ट मौका बेन्चमार्क सेट गर्ने चान्स टिमले बनाउन सक्छ भनौँ न। फ्लो हुनु पर्यो, हिजोको जस्तो फ्लो मेन्टेन गर्न सक्यो आजको दिनमा पनि भने चाहिँ मेबी टाइटलको लागि पनि टिमले ठाउँ बनायो कि भन्ने आश रहन सक्छ। होइन भने भोलिको दिनमा पनि उत्तिकै मेहनत गर्नुपर्छ। अनि प्रेसर धेरै भइसकेपछि टिमले त्यो लेभलको पर्फर्मेन्स अलिकति कम नै देखाएको पनि हामीले प्रिभियसली देख्न पाइराखेका छौँ। म्याबेटेक्सको टिमका प्लेयर्सहरू पनि गाडी लिएर मुभ त गर्दै थियो, मैले फ्रेममा एसजीका प्लेयर्सहरूलाई पनि देखिरहेको छु क्लोज बाई क्लास रहन सक्छ। स्टार्टिङमा के भिड्ने हुन्छ दुईटा टिम, अहिलेलाई त्यस्तो खासै इन्ट्रेस्टेड त देखिएका छैनन् म्याबेटेक्सका प्लेयर। उनी रिड गर्न अथवा स्काउटको लागि अगाडि बढेका थिए, उनलाई शङ्का छ कि लोवर साइडमा कोही अलरेडी पुगिसकेको छ भन्ने कुरालाई लिएर, त्यो कारणले त्यतातिरको अप्रोच अलिकति कम नै गर्ने उनीहरूको छाटकाट देखिँदैछ। टियुएफका प्लेयर्सहरू पनि गाडी लिएर मुभ गर्न थालिसकेका छन्, उनीहरूको पनि अप्रोच भनेको त्यही नै हो। पहिला जोनभित्र छिर्नु छ, त्यसपछि गएर एरिया सेलेक्ट गरेर बस्नु पनि पर्ने जस्तो स्थिति यहाँ टिमको लागि बनिराखेको थियो। अगाडि एलिमेन्ट्रिक्सको टिम हुने भइसकेपछि मुभिङ भेहिकलमा केही सर्ट्सहरू फेस गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ टिमको लागि। अलिक बचेर खेल्दाखेरि चाहिँ टिमलाई सही होला, अथवा हामीले देखि नै राखेका हुन्छौँ स्टार्ट गर्ने भनेको पाकिस्तान रिजनकै टिम्सहरूको तर्फबाट भइ नै राखेको छ क्लासेसहरू चाहिँ। टियुएफ रिड गर्दै बिस्तारै बढ्दै रहेछ। अरू पनि टिम्सहरू अब भने चाहिँ आउने बेला भइसक्यो। 8औं मिनटको म्याच यानि कि ब्लू जोन श्रिङ्किङले पनि बन्द गर्ने बेला भइसक्यो। अब त जोन सिफ्टिङको बेला पनि आयो, बिस्तारै सेन्टरमा त धेरै टिम जम्मा हुन पनि थालिसकेका छन्। अभियसली अझ त्यस्तो रहँदैन भने त भोलि त रहनेछ कि इनिसियल लुट हल्का फुल्का कलेक्ट गर्दा बित्तिकै पनि टिमहरू कुद्न सक्छन्। आज मेबी ब्यालेन्स गेम रहन सक्छ। धेरै टिम्सहरूलाई स्टेक थाहा छ, केही टिम्सहरूको कमब्याक चलिरहेको छ। मेबी दुईटा पाकिस्तानी टिम्सको नाम लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले, क्वान्टम रेज अनि i8। उनीहरू माथि जान सकिन्छ है भन्ने सोचिरहेको होलान्। रेस्ट अफ द टिम्सको हिसाब किताब खासमा भन्ने भने मैले त्यति खासै राम्रो देखिरहेको छैन। रेस्ट अब स्काइलाइट जो टपमा छ, डिआरएस जो टपमा छ, टिटिके जो पिएमजिसीको स्लट हात पार्न सक्छ, हाई भोल्टेज जो पिएमजिसीको स्लट आफ्नो नाममा गर्न सक्छ, उनीहरू पनि उत्तिकै बचेर अलिकता बढी सतर्क भएर चाहिँ खेल्ने कोसिस गर्नेछन्। ड्रप आउँछ, हाम्रो फर्स्ट ड्रप जसले लिएर आएको छ MK14। युज हुन्थ्यो, अलिकता बढी नै युज हुन्थ्यो, बट आजकल यो गनलाई सबैले इग्नोर गर्न थालेको छन्। अलमोस्ट पटाटा हिलको साइडतिर छ। यहाँबाट टिम मुभ गर्दै थियो, केही मोमेन्ट अगाडि हामीले हेर्दा सायद उनीहरूको लागि रहन सक्छ लुट। यदि चाहन्छ भने सर्कल माथिपट्टि आउन सक्छ, तलपट्टि पनि आउन सक्छ भनेर टिमहरू स्प्लिट पनि खेलेको देख्न सकिन्छ। i8 पनि अलिकति स्प्लिटेड छ, एसजी पनि स्प्लिटेड छ। टिटिकेको लागि सही नै बन्यो। टोटल्ली जुन बङ्कर साइडको सर्कल एक्सपेक्ट गरेको थियो त्यो सायद अलिकता भएन, अलिकता बढी ढल्किएको छ अहिले सर्कल यास्नाया साइडमा। बट यहाँबाट अझ एउटा हार्ड शिफ्ट आउँछ। नेक्स्ट जुन सर्कल हुन्छ त्यो हार्ड शिफ्ट हुन्छ अफकोर्स। त्यतिखेर बल्ल थाहा हुनेछ हामीलाई कि के एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ अथवा कुन टिमको लागि फाइदा भयो भनेर। स्टलवर्टको टिम गाडी लिएर घुसिसकेका छन्। अगाडि देख्न सक्छौँ डिआरएसले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेको थिएन भने एलिमेन्ट्रिक्सको टिम फार्म साइडतिरको अप्रोच उनीहरूले देखाउँदैछन्। भेनमको टिमले त्यस्तो खासै अगाडि बढेको जस्तो त देखिएन। एसजेले सेन्टर समात्यो। i8 को टिम क्लोज बाई आउँदैछ। क्वान्टम रेजले पनि एउटा राम्रो पोर्सनबाट चाहिँ एन्ट्री पाएको देखिएको छ। माथिल्लो साइड यास्ना एरियातिर त खाली नै बन्यो, त्यो पुरै स्पेस नै खाली देखिराखिएको छ भने डिडब्ल्यूको टिमको पनि जोनको एन्ट्री पोटाटो हिल साइडतिरबाट बन्न पुग्दैछ। आइएचसीको टिमले स्कुलको अपार्टमेन्ट साइडतिरबाट रोटेसन लिँदै थियो भने म्याबेटेक्सको टिम R3Z क्लोज बाई छ बङ्करमा। सर्ट्सहरू टियुएफको टिमले यहाँ टिम हाई भोल्टेजको अगेन्स्टमा दिइराखेका छन्, जहाँ मलिकको एचपी एकदमै कम भएको पनि देखिएको छ। तर इन्स्ट्यान्टली उनीहरूले कभर स्पेस पाइसके, कम्पाउन्ड पाइसकेपछि हिल गर्ने अप्सन पनि रह्यो। होल्ड गर्नको लागि पनि बेटर पोजिसन टिमको लागि सायद यो बन्न सक्छ। प्रवीण क्रल गर्दै अगाडि त बढ्दै थिए, स्पटमा आउन सक्छन्। यदि टियुएफले स्पट गर्छ, सर्ट दिन्छ भने नक निकालिसकेपछि ऱ्यान्डम पुस जान सक्ने चान्सेस पनि हाई नै रहेको छ। टिम हाई भोल्टेज कुन तरिकाले खेल्छ एकदमै म्याटर गर्छ। सुरुवात एकदम बेटर गरेको च्याम्पियन टिम हो भनेपछि जीसीको लागि एक्सपेक्टेसन हामी राखि त राखेका छौँ, तर त्यही लेभलको फ्लो भने चाहिँ अलिकति कम नै देखियो। ओके, स्प्लिट खेल्ने टिमहरू मध्येमा टिटिकेको स्प्लिट पनि मलाई राम्रो लागिरहेको थियो, जहाँ 2 जना प्लेयरलाई प्रिजन साइड धकेलेको छ, 2 जना प्लेयरलाई उनीहरूले म्यान्सन साइडतिर अलिकता राखेको हामीले देख्न पाएको थियो। बट यहाँ हुन्छ ब्लड ड्र प्लेयर फिनिस हुन्छ। यहाँ म्याबेटेक्सको लियो लुज गर्नुपर्ने हुन्छ। म्याबेटेक्सले स्टार्टिङ फेजमा राम्रै डिपमा थियो, त्यसपछि राम्रै घर पनि समातेको थियो, बट त्यसपछि
सम क्याजुअलिटी सायद टिम ह्याप्पी रहने छैन एज हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो घरमा छ उनीहरू राम्रो स्पटमा रहेको छ R3G जो बङ्कर एरिया समातेको थियो त्यहाँबाट केही सर्ट्सहरू लिएको रहेछ भनौँ एन्ड शार्ड अझै पनि माथिबाट प्रेसर दिनको लागि सर्ट्स दिएको छन् बट टिम्सहरू अब वेट गर्नेछ नेक्स्ट सर्कलले कसलाई कति फेभर गर्छ भन्ने कुराको लागि सबै टिमहरू होपफुल नै रहलान् जसलाई लाग्छ कि हामी राम्रो ठाउँमा छौँ हामी माथि सर्कल परोस् भनेको छ उनीहरू अलिकता बढी किन भएर हेर्नेछन् म्यापै खोलेर भनौँ बाँकी टिमहरू जो एज खेल्दैछ आज DRS एकदमै लेट खेल्दैछ अझै पनि मिल्टा छोडेको छैन भन्दा हुन्छ उनीहरूले हार्ड सिफ्ट उनीहरूको साइडमा आउने चान्सेस त म देख्दिनँ बट लेट खेलेर हिजो त्यो एराङ्गल अनि बाँकी म्यापमा पनि राम्रै पोइन्ट्स निकालेको थियो क्युआरले पनि राम्रै कम्पाउन्ड समातेको छ IHC ले पनि सर्कल आफूसित सिफ्ट हुन्छ कि भन्ने आश गरिरहेको होला बट यस कुनै न कुनै टिमको भाग्य चम्किनेछ अफकोर्स यो सिफ्ट सँगसँगै क्युआरका प्लेयर्सहरूलाई स्पट गर्दै IHCको टिमको तर्फबाट सर्ट्स दिएको थियो सिरियसको अगेन्स्टमा थोरै ड्यामेज पनि रेजिस्टर त गरिएको थियो तर फर्दर मोर कन्टिन्यू गर्न सकिएन त्यो सर्टलाई कन्टेम्परेजका प्लेयर्सहरू अलिकति बढी नै एक्सपान्ड हुँदैछन् अहिलेलाई रिट्रिट गर्न चाहेको हो कि जस्तो पनि देखिराखिएको त छ सर्कल सिफ्टिङको पर्खाइमा रहेको छन् यो दुईटै टिम खासमा भन्नुपर्दाखेरि सिफ्ट भइसकेपछि कुन तरिकाले मुभ गर्ने त भन्ने पनि रह्यो एन्ड सर्कल सिफ्ट हुँदाखेरि हार्ड सिफ्ट नै भएको छ मिल्टा साइडतिर नै तानिएको छ भनौँ कहीँ न कहीँ वुडकटर एरियाको नै सर्कल पो बन्यो कि भेनमको टिम जस्तै गरे एउटा राम्रो पोर्सन समातिसकेको छ कमान्ड लिइसकेको छ भने IHCको टिम इन्स्ट्यान्टली रियाक्ट गरिसक्यो सर्कल सिफ्ट हुन्छ गाडी लिन्छन् छोड्दे भाइ कुलले लाम उनीहरूको लागि भने सर्कलको एन्ट्रीलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ अनि उनीहरूको लागि गाह्रो भन्दाखेरि के छ भने धेरै टिम छन् अगाडि जसले डिस्ट्र्याक्ट गर्न सक्छ टिमलाई अथवा उनीहरूको रोटेसन कट अफ हुने चान्सेस धेरै नै छ यहाँ क्लस्टर अलिकता बढी बनेको देख्न पाउनेछौँ बङ्कर साइडतिर मुभ गर्ने बेलामा एन्ड देन त्यो बिचमा देख्न सकिन्छ T2K ले सर्ट्स लियो स्काइलाइटका एकजना प्लेयरलाई नक गरिएको छ दुईजना प्लेयर फैलिएर यहीँ तलको कम्पाउन्ड होल्ड गरेका थिए दुईजना प्लेयर म्यान्सन साइडको जुन स्टन्ट बिल्डिङ छ त्यहाँ रहेका थिए बट त्यसपछि सर्कलमा जाने क्रममा एकजना प्लेयर नक फेस गरेको छन् अगाडिपट्टि म्याबटेक्स दौडिँदै गरेको हामी देख्न सकिन्छ म्याग्नस पनि प्रिजन साइडमा कसरी एन्ट्री निकाल्न सकिन्छ त्यो बारेमा सोच्दै होला भने यहाँ निमा फिनिस हुने स्योर भइसकेको छ जेन आउँदैछन् किल कन्फर्मेसनको लागि अरू यु क्यान से कि अलिकता इन्फर्मेसन पनि निकालौँ कोही नजिकै रोकेर बचाउने बारेमा सोचेको छन् कि भन्दै पछाडिबाट रिकको कभर फायर रहने नै छ T2K स्प्लिटले एकदमै काम गरे दुईजना प्रिजनमा थिए दुईजना म्यान्सनको मेन बिल्डिङतिर रहेका थिए सर्कल आउँछ प्रिजनतिर बाँकी दुईजना प्लेयर आएर जो पहिले नै बनेर बसेको स्प्लिट थियो त्योतिर चाहिँ फोकस गर्न पाए एन्ड यहाँबाट मजाले कन्ट्रोल लिएर उनीहरू खेल्न पनि पाउनेछ अनि बङ्करमा रहेको टिम जुन R3G त्यो पनि अहिलेको लागि त सर्कलमा छ अझ अलिकता बढी सर्भाइभ गरेर खेल्यो भन्ने बारेमा उनीहरू सोच्न सक्छ बट TUF नजिकै आइदियो अब यो दुईटा टिमको बिचमा नचाहेर भए पनि फाइट चाहिँ हुन सक्छ फाइट इनिसिएट नै गर्न थालिसकेका छन् सर्ट्सहरू केही हदसम्म एक्सचेन्ज भइराखिएको पनि यहाँ देखिराखेका नै छौँ R3G अरू एङ्गललाई पनि एक्चुअली क्रस चेक गर्ने कोसिस गरेछन् हाई भोल्टेज अर्को मुखमा आइसकेको छ बङ्करको भनेपछि दुईतिर हेर्नुपर्ने हुन्छ R3G को टिमलाई भित्रै लुकेर बस्ने पनि उचित अप्सन त उनीहरूको लागि पक्कै रहने छैन वान साइडतिर भए पनि उनीहरूले पेल्ने कोसिस त गर्न सक्छन् क्वान्टम रेजका प्लेयर टनटनाटनलाई देखिराखिएको छ अहिलेलाई फ्रेममा उनी आए त्यसपछि यहाँबाट क्विकली फल ब्याक पनि गरिसके उनलाई चाहिएको इन्फर्मेसन उनले कलेक्ट गरे त्यसपछि निस्किए का प्लेयरले स्टलवर्टको एक्सनलाई डाउन निकाल्दैछन् एकदमै की प्लेयर स्टार्टिङ फेजको नक फेस गरिराखेका छन् जहाँ स्काइलाइट गेमिङको पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि निमा एकदमै क्रुसियल प्लेयर अन पेपर हेर्नु पर्दाखेरि MBB र्याङ्किङमा पनि उनलाई हामीले अगाडि देख्न पाइराखेका थियौँ त्यो कुरालाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न पाएनन् यो म्याचमा उनलाई चाहिँ ब्रेक गरिएको छ एन्ड त्यो ब्रेकले गर्दाखेरि ओभरअल टिमलाई नै इफेक्ट गर्न सक्ने चान्सेस पनि रह्यो भने यतातिर टिम TUF उनीहरू पनि त्यस्तो खासै अगाडि बढ्ने स्थितिमा त छैनन् केही समय पर्खिनु पर्ने हुन्छ यहाँबाट पनि जोन सिफ्ट त अभियस रूपमा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसपछि चाहिँ गाह्रो छ यहाँ रहेको हाई भोल्टेज R3G र टिम TUF लाई दुईटा पोसिबल सिफ्ट रहन सक्छ एउटा त तपाईको हुडकटर एरिया त्यहाँ कभर धेरै हुन्छ अनि लुक्नको लागि ठाउँ पनि धेरै हुन्छ भनेपछि अनि ड्राइभिङ अलिकता गाह्रो हुन्छ गाडी भन्दा पनि रेस्ट अफ द कभरको युसेज चाहिँ बढी देख्न पाइनेछ सो अलिकता रमाइलो त्यहाँ हुन सक्छ अर्को सिफ्ट भनेको प्रिजन साइडमा बट सिफ्ट आइ पनि सक्यो मिनिम्याप हाम्रो स्क्रिनमा पप आउट गरियोस् अनि हाम्रो सानो डिमान्ड आइहाल्नेछ पनि होपफुली बट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा टिमहरू कसरी निक्लिने भन्ने बारेमा चाहिँ अब सोच्न थालिसकेको छ मिनिम्याप तपाईँको स्क्रिनमा आउँदाखेरि अहिले त फुलै देखायो बट यस स्काइलाइटले एज पाएको छ भेनम लेजेन्डले पनि राम्रो ठाउँ पायो एलिमेन्ट्रिक्स ह्याप्पी फर देम एजोनले पनि राम्रो ठाउँ पायो T2K हेरौँ त त्यो हिलको एजबाट मुभ गर्दै चाहिँ राम्रो ठाउँ त्यो उनीहरूले पनि समातेछ लस अफ द डिप त्यहाँ रहेको छन् म्याग्नसको राम्रो रोटेसन देख्न सकिँदैछ किन भन्दा जताबाट उनीहरू मुभ गर्दैछ उनीहरूलाई त थाहा छैन हामीलाई थाहा छ बट देख्न सकिन्छ कि पुरै एरिया खाली छ लगभग 60
% एरिया म्यापको अनअकुपाइड नै रहेको छ। त्यहाँ गएर टिमले आफूलाई सेटल गर्न चाहिँ सक्छ। आइएससी एलिमिनेसन पोइन्ट 1 निकालेको थियो, प्लेयर त्यहाँ नक हुन्छन्। स्टलबर्टको रिभेन्ज यात्रा रहेको थियो, बट यो दुईटा टिमहरू पनि सर्कलको लागि एनी टाइम फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटै टिमको बीचमा भिडन्त पनि राखेको छ। दुईटै टिम भनेको चाहिँ कम्पिटिटरको रूपमा पनि देखिएका छन् टाइटलको लागि। हुन त जीसीको यात्रामा त दुईटै टिम सेट भइसकेपछि उनीहरूलाई त्यस्तो खासै फरक त नपर्ला, त्यही पनि टाइटलको लागि रेसमा अगाडिको एलिमिनेसन उनीहरू पनि फेस त गर्न चाहँदैनन्। टिटुकेको टिमलाई हिल साइडबाट मुभ गर्दाखेरि सहज रहन सक्छ भनिएको थियो, तर नक फेस गर्नु पर्ने कन्डिसन भयो भने एलिमेन्ट्रिक्सको क्लोज भइरहेको छ टिम। हाई भोल्टेजको प्रवीणलाई डाउन निकालिएको छ। थ्रोबलको युजेस यहाँ देखाउने कोसिस मलिकको तर्फबाट। एलिमेन्ट्रिक्सले के यहाँ रोक्न सक्छ त टिम हाई भोल्टेजलाई। थ्रोबलको ड्यामेज त रेजिस्टर भइराखेको छ, तर नक निकालिहाल्न भने चाहिँ सकेको स्थिति मैले देखिएको छैन। ओरेन्जी अगाडि बढ्नु पनि उनलाई एक्स्ट्रा एक्सपोज हुन सक्ने चान्सेस देख्दैछु भने पछाडिबाट इन्स्ट्यान्टली सपोर्ट प्रोभाइड गरिहाल्ने जस्तो कन्डिसन पनि नरहेपछि उनी फल ब्याक गर्ने कोसिस गर्दैछन्। उतातिर रिकको किल स्टिल गर्दैछन्। भेनमको टिमले किल स्टिल गर्ने मौका पाए त्यहाँ टिम एलिमेन्ट्रिक्स ओपनिङ निकाल्न त चाहन्थ्यो, तर उनीहरूलाई उचित भन्न पुगेन भने लोअर साइडतिरबाट आइएचसीका प्लेयर्सहरू पनि मुभ गर्न थालिसकेका छन्। क्लासलाई अभोइड गरियो स्टलबर्ट र दुईटै आइएचसीको तर्फबाट उनीहरूको फर्स्ट प्रायोरिटी सर्कल एन्ट्रीमा देखिँदैछ। अभियसली धेरै टिमको लागि सर्कल एन्ट्रीको कोसिस रहनेछ। रिक दोस्रो चोटि नक भयो, पहिलो नक रिभाइभ भइरहेछ अनि दोस्रो नक चाहिँ भेनम लेजेन्डले निकाल्यो, बट किल अरू कसैले कन्फर्म गरेको थियो भने आइएचसी आउँदैछ यहाँ एलिमेन्ट्रिक्सको मुखमा। विशालको लागि च्यालेन्ज रहनेछ, त्यो प्लेयरलाई नक निकाल्न सक्छन् त, ओके निकाल्न सकेनन्। एन्ड देन राइट आफ्टर उनी फल ब्याक गरे अगाडिपट्टि प्लेयर छ, थाहा छ नेड निकालिएको छ। डीडब्ल्यू वर्सेस डीआरएस हुँदै थियो, बट त्यहाँ आई8 को पनि सर्ट्सहरू हामीले देख्न पाइएको छ। आइएचसी को डेमो अनि आइसी डाउन हुन्छन्। यहाँ डीडब्ल्यू को थर्ड पार्टी रह्यो। एलिमेन्ट्रिक्सको फ्रन्ट फरवर्ड जुन पुश रहेको छ त्यो पनि हामी देख्न पाइनेछ। त्यो विशाल एलिमिनेसन पोइन्ट्स निकाल्छन् त। आइएचसीले गएर डीडब्ल्यू को प्लेयरलाई सर्ट्स दिएको रहेछ राइट आफ्टर रुल्स। डीआरएस को सबैभन्दा प्लेयर नक क्यान फिनिश हुने त्यो कहानी नै बनेको छ। पुरै टुर्नामेन्टको एलेक्स बच्चेको देख्दैछु सायद गलले सपोर्ट दिन सक्दैनन्, सो उनी पनि सोलो तरिका खेल्नु पर्ने हुन्छ। केही स्मोक्सले उनलाई बचाएको छ, बट कति दिनसम्म त्यो बीचमा एलिमेन्ट्रिक्सका प्लेयरलाई स्टलवर्टले पछाडिबाट नक निकाल्छ। केओटिक एरिया भइसक्यो, लट्स अफ द टिम्सहरू आपसमा लड्न थालिसके। बट फ्रेङ्कली भन्यो भने जोनमा लट्स अफ द ठाउँ छ अझै पनि जहाँबाट खेल्न सकिन्छ। आई8 को लागि पनि क्याजुअलिटी बन्न सक्छ। एज म्याबटेक्सले नक निकाल्दै थियो भने डीडब्ल्यू तरासाई भइसक्यो। डक मात्र एक्लै बचेको छन्। एउटा नेडले यात्रा सकिन सक्छ डीडब्ल्यू को। यो गेमबाट लागिरहेको छ ग्यान्टे त्यो यात्रा बन्द गर्ने टर्मिनेटर बन्नेछन्। टर्मिनेटर भन्ने कोसिस त रहेको थियो, तर उनको त्यो थ्रोबलको प्रोजेक्टाइल जहाँ ल्यान्ड गर्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म चाहिँ अलिकति पुगेको छैन। फाइनल्ली ड्यामेज दियो त्यो थ्रोबलले। फलोअप नेट जाँदैछ के त्यसले फिनिस नै गर्ने हो त डीडब्ल्यूको प्लेयरलाई। एन्ड डेल्टालाई स्पट गर्दै डीडब्ल्यूको टिम अर्ली वाइप हुनु परेको छ। टिम डीडब्ल्यू उनीहरूको लागि यो उचित रहन नसक्ला जस्तो पनि देखिँदैछ। भनौँ न जुन कम्पिटिसन बनिरहेको थियो पुरा रेसमा छ टिम जीसीको यात्रा बनाउनलाई, त्यसमा भने चाहिँ ठुलै ब्रेक लाग्यो टिमको लागि। आइएचसीका 2 जना प्लेयर डाउन छन्, 2 जना प्लेयर यहाँ टिमको लागि केही पोइन्ट्स दिलाउनतिर लाग्दैछन्। हाई भोल्टेजले कमान्ड समातेको छ। एलिमेन्ट्रिक्सको टिम र टिम स्टलवर्टको क्लास नबनेको त हामीले दिनै देखेका छैनौँ। अहिलेको लागि दुईटा टिमको भिडन्त त कहीँ न कहीँ परि नै राखेको चाहिँ देखिएको हुन्थ्यो भने आइएचसीका प्लेयर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति उनको लागि पनि छ। अगाडि सर्कलसम्म जान पनि थोरै मुस्किल बन्ने हो कि जस्तो पनि मैले देखिएको छु। टी2के को लागि पनि वान साइड एउटा एरिया बनिसकेपछि कमान्ड उनीहरूले त्यहाँबाट पनि लिन सक्छन्। स्टलवर्टका प्लेयर टप अगाडि बढ्न चाहन्छन्। प्रिसियसको पोजिसनको बारेमा उनलाई आइडिया त छैन होला। प्रिसियसले सरप्राइज दिन सक्थे, तर त्योभन्दा अगाडि नै टपले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरे भने यहाँबाट निस्किने कोसिस चलिराखेको छ। टपलाई डाउन निकाल्ने मौका पाएका थिए प्रिसियसले। इजी डाउन निकाल्दै किल कन्फर्मेसन पनि उनले गरिसकेका छन् भने पिका अन द नेक्स्ट टाइम यहाँ डाउन निकाल्ने कोसिस उनको तर्फबाट पनि चल्न सक्छ भने स्क्री पनि लागि पर्दैछन्। बट प्रब्लम भनेको सायद जोनको लागि निस्किहाल्नु पर्ने हुन्छ। राइट आफ्टर R3G माथि पनि यहाँ क्लास देख्न सकिन्छ जुन रहेको छ क्वान्टम रेजको साथमा। क्वान्टम रेज हिजो राम्रो खेलेको थियो, लगभग 50 पोइन्ट्स उनीहरूले आफ्नो हातमा पार्न सफल रहेको थियो। जिगलको नेड आफैमाथि पड्कियो। टफले यहाँ किल स्टिल गर्न सफल रह्यो। सायद रेस्ट अफ द प्लेयरलाई पनि स्पट गर्छन् होला साथले, बट साथको एचपी कम भएपछि उनी आफै फर्किएको छन्। थोरै पछाडि एलिमेन्ट्रिक्स राम्रो ठाउँ पाउँदै मल्टिपल साइडबाट आएको प्रेसरलाई टेक्न सकेन। उनीहरू लबीबाट बाहिर निस्क्यो। R3G लबीबाट बाहिर निस्क्यो। लागिरहेको छ यहाँ क्वान्टम रेजलाई पनि बाहिर निकाल्ने तयारी गरिँदैछ टिएफको टिमको साइडबाट। म्याग्नसलाई पनि T2Kले एन्ट्री डिनाइ गर्दैछ। सर्कल छिर्न दिँदैन भन्दैछन्। एडगर खोज्दैछन् लास्ट
प्लेयरलाई क्वान्टम रेजको सिनियर रहेका थिए, उनको एगेन्स्टमा पनि जान्छ थ्रोएबल, बट कनेक्सन राम्रोसँग भएन, 4 एलिमिनेसन पोइन्ट्स लिएर आइएचसी बसिरहेको थियो। नजिकै आएको प्लेयरलाई स्पट गर्यो, नेड दिएको छन्, के त्यो नेडले निकाल्छ त नक, त्यो अहिलेसम्म देख्न पाएको छैन। T2K ले राम्रो स्प्लिट अनि राम्रो सर्कलको कन्ट्रोल पाएको थियो, बट लागिरहेको छ कि त्यो कुराको खासै फाइदा उनीहरू उठाउन पाउने छैन भने स्काइलाइट र DRSलाई दुई प्लेयरको झट्का अलरेडी लागिसक्यो। एसजी र DRS दुईजना अब 2 म्यानमा छन्, सँगसँगै स्टालवर्ट IHC को टिम पनि 2 म्यानमा छन्। क्वार्टीको लागि पनि क्वान्टम रेजको लागि माइ ब्याड उनीहरूको पनि दुईजना त रहेको थियो, तर यहाँ स्पट गरियो, एउटालाई फिनिस गरिन्छ। लास्ट म्यान सर्भाइभिङ। अब एकैजनाको अगेन्स्टमा टियुएफका प्लेयर एडगर चढ्ने कोसिस गरिराखेका थिए, केही ऱ्यान्डम सर्ट्सहरू पनि उनले दिए, तर त्यो सर्ट्स गएर रेजिस्टर भने चाहिँ भइसकेको छैन। थरलाई हामी देख्न सक्छौँ माथिल्लो साइडमा थ्रोएबलको युजेस हुने देखाउने कोसिस गरेछन् भने IHC का प्लेयरले स्टालवर्टलाई त रोक्ने नै छाटकाट देखाउँदैछ। I8 को प्लेयर्सहरू त्यहाँ डाउन हुँदैछन् भने स्टालवर्टले अर्को प्लेयर लुज गर्नुपर्ने कन्डिसन उनीहरूको लागि आइसक्यो। एलेक्स अगाडि बढ्न त चाहन्छन्, कि उनी बढ्न सक्छन् त, कि उनको लागि ठाउँ छ त त्यहाँ। एसजीका लागि मिस्टर बोरो र माफिया निन्जाको डुओ यहाँ चल्नुपर्ने हुन्छ भने टिमले केही सर्भाइभल पोइन्ट्सको टार्गेट राख्नुपर्ने हुन्छ। अब टिमको लागि त्यतिसम्म खुलेर खेल्ने मौका त छैन। उतातिर टिम T2K भने टियुएफको अगेन्स्टमा थ्रोएबलकै साथमा भने टु ब्याक डाउन निकाल्दै गरेको देखिएको छ। सन्देशको अगेन्स्टमा माफिया निन्जाको थ्रोएबल जान्छ, फेरि पनि अर्को फलोअप। सन्देशको एचपी कम छ, नजिकै गएर त्यो ल्यान्ड हुन्छ र पड्किन्छ भने सन्देश फिनिस हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भने यहाँबाट I8 को टिमलाई पनि बाहिर निकालियो। I8 लबीबाट बाहिर एन्ड राइट आफ्टर फलो गर्दै अर्को एउटा टिम क्वान्टम रेज पनि निस्किसकेको छ। क्वेटीको टिम 3 एलिमिनेसन लिएर घुमिरहेको छ। T2K को डुओ बच्यो, फाइदामा थियो केही टाइम अगाडिसम्म, बट त्यो सबै कुराहरू कम हुँदै गएको छ। हाई भोल्टेज स्टार्ट नै कडा गर्न चाहन्छ। 4 जना प्लेयर सायद उनीहरूको छन्, म स्योर छैन। यस 4 जना प्लेयर छन् उनीहरूको, त्यही भएर मौका उनीहरूको लागि बन्न सक्छ यहाँबाट राम्रो गेम स्टार्ट गर्ने। PMGC स्लटको लागि राम्रो खेल्नु छ उनीहरूलाई। असासिन सायद स्पट गर्छन् कि माफिया निन्जालाई, दुईटै टिम सायद आउट अफ द जोन छ, सो सकेसम्म अगाडि पनि निस्किनु पर्ने हुन्छ। DRSले गएर जोनको एज समातिसकेछ, सो गुड स्पट उनीहरूको लागि बनिसके। क्वेटीले अब जोनको लागि सायद पुश गर्छ। केही टाइममा म्याबेटेक्सको प्लेयरलाई स्पट गरिन्छ, स्प्रे रहेको थियो, बट एम त्यति खासै राम्रो हुन सकेन, त्यहाँ नक निकाल्न सकेनन् भने स्काइलाइट पनि जोनमा जानको लागि गाडी लिएर अगाडि बढ्दै थिए, बट गाडी पड्काइन्छ बोरोको, उनी हुन्छन् एलिमिनेट। हाई भोल्टेजले सेक्योर गर्छ त्यो किल। हाई भोल्टेजको लागि पनि त्यहाँ प्लेयर झट्का लागि आउट अफ द जोन। क्लोजिङको टाइममा एकजना प्लेयर डाउन हुनु अलिकति मुस्किल त बन्ने नै छ, बट म्याच टप 8 मा चलिरहेको छ। एन्ड क्वेटी म्याबेटेक्स पनि लड्दैछन् भने भेनम लेजेन्डका प्लेयर बाँकी छन् जो जोनमा अलाइभ छन् अनि सेफ छन्। भेनम लेजेन्डको टिमले भनौँ न पोइन्ट्स निकाल्नतिर बढी तर्खर देखाउने कोसिस गरिरहेका थिए। अघिसम्म एजमा थिए, अहिलेलाई राम्रो कमान्ड पाएको देखिँदैछ भने माथिल्लो साइडमा म्याबेटेक्सको प्लेयरलाई स्प्रे दिने कोसिस टिम T20 का प्लेयर देख्न सक्छौँ। 420 बोय पछाडि बसेर कभर फायर उनले प्रोभाइड गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। एङ्गल खासै बनेको त छैन, एङ्गल बने पनि स्मोकले गर्दाखेरि उनको त्यो भिजुअल ब्लक भएको देखिएको छ। ऱ्यान्डम सर्ट्सहरू दिने कोसिस IHC का प्लेयर एलेक्सलाई डाउन निकालिँदैछ कि IHC को टिम लबीबाट बाहिरिने हो त। एलेक्सलाई त फिनिस टिम हाई भोल्टेज देखिएका छन् भने लास्ट प्लेयर स्ट्यान्डिङ रहे टिम IHC को लागि। T20 का प्लेयर बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दैछन्। 3 एलिमिनेसन पोइन्ट, 3 जना प्लेयर सर्भाइभिङमा उनीहरूको लागि रहेका थिए भने गोल्डेजको पोजिसनको बारेमा पनि टिम हाई भोल्टेजलाई पक्कै आइडिया भएको त हुनुपर्ने हुन्छ। टिम हाई भोल्टेज कि फिनिस गरेर देखाउने छन् त IHC हरूले निस्किनु भनेको अरू टिमलाई फाइदा हुनु हो जस्तो पनि मलाई लाग्छ। र्याङ्किङ वाइजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नभए IHC को टिमले GC स्लटमा त केही हदसम्म तलमाथि गर्ने त चान्स नै छैन भने मलिकलाई त्यहाँ थ्रोएबलको साथमा पर्फेक्टली डाउन त उनले भने निकालिदिएका छन्। बट सायद रिभाइभल पोसिबल हुन सक्छ। दुईटा प्लेयरको एचपी कम गराएका थिए, एउटा त नक नै भए पनि हाई भोल्टेजको 4 जना प्लेयर बाँच्नु, 5 एलिमिनेसन पोइन्ट्स निकाल्नु, PMGC को स्लटको जुन अहिलेसम्मको क्राइटेरिया छ त्यहाँ एन्ट्री दिने इजी मौका बन्नेवाला छ। क्वेटीको प्लेयरलाई नक निकाल्छन्, एपेक छतमा बसेर हाई ग्राउन्ड समातेका थिए, त्यसबाट एक नक निक्ल्यो। राइट आफ्टर सायद अर्को पनि जान सक्छ, बट केयरफुल पनि हुनुपर्छ उनी कि टार्गेट गर्न सकिन्छ उनलाई स्पट गरेको भए। DRS का प्लेयर जो अगाडि जोनमा जान चाहन्थे उनलाई नक निकालियो। डेल्टा यहाँ राइट आफ्टर फिनिस हुनेछन्। अझ एकजना प्लेयर DRS का लास्ट रिमेनिङ ग्यान्टे जो फ्र्यागरको रोल निभाइरहेको छन् लेटली, उनी अब थोरै डिफेन्सिभ तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ। T2K जसलाई पोइन्ट चाहिएको छ PMGC जान, हाई भोल्टेज जसलाई PMGC जान पोइन्ट चाहिएको छ, उनीहरू यहाँ राम्रो खेल्दैछन्। लेजेन्ड स्पटेड रहनेछन्, ड्यामेज दिइनेछ एन्ड वाइप पनि गरिनेछ। कन्स्ट्यान्ट सर्टको प्रेसर अनि असासिनको लागि एलिमिनेसन। हाई भोल्टेज यस यात्रा तय गर्दैछ इजी PMGC स्लटको यो म्याच इन्ड सँगसँगै।
उनीहरूको लागि सर्कलसम्म जानुपर्ने स्थिति चाहिँ रहेको थियो। असासिनलाई पनि ठाउँ निकाल्दैछन्। भेनमको टिम हाई भोल्टेज माथि हावी बन्दैछ कि हाई भोल्टेज यहाँ वाइप हुने हो त। नो जिगलले पर्फेक्ट टाइममा त्यहाँ रिफ्लेक्सतिर पुग्छन्। टप 5 मा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ। आइएचसी पनि अझै सर्भाइभ गरिराखेका छन्। एकजनाको साथमा DRS को प्लेयर पनि अझै सर्भाइभ गरेको देखिएको छ। म्याबेटेक्सको प्लेयरलाई स्पट गरियो। T20 को प्लेयरको तर्फबाट 420 बोय शट दिने कोसिस गरे। एकजनालाई डाउन निकाल्यो। अर्को प्लेयरलाई पनि डाउन निकाल्न के उनी सक्छन् त। उठ्ने बित्तिकै आफू पनि एक्सपोज हुने डर भइसकेपछि उनी थोरै कभर लिने कोसिस गर्दैछन्। एउटा ट्रेबल आउँथ्यो भने रिजल्ट पर्फेक्टली दिन सक्थ्यो। म्याबेटेक्सको टिम निस्किन सक्थे बाहिर एन्ड T20 का प्लेयर ओपनबाटै पुश गर्ने कोसिस र रिभाइभ पोसिबल हुने बित्तिकै दुईजना प्लेयरको अगेन्स्टमा चढ्न गाह्रो पर्नेछ। टप 4 मा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ। T20 को टिमले लबी छोड्यो। म्याबेटेक्सले मौका पाएको छ प्लेयर त्यहाँ बचाउने। अब सँगसँगै उनीहरूसँग जोनको एज पनि देखिँदैछ। आइएचसी का प्लेयर रहेछन् त्यहाँ जसले ग्यान्टेलाई फिनिश गर्दैछन् बट सायद टिम रिग्रेट गर्ने छैन। फसिसकेको थियो दुईजना प्लेयरले। राम्रो सर्भाइभल पोइन्ट्स वाइज यहाँ केही टिमलाई चाहिँ प्रोग्रेस दिएको छन्। सो द्याट्स वाइ खासै माइन्ड गरिदिनु होला। बट हाई भोल्टेज अन अम्बिसन देखिँदैछ। यस दुईजना प्लेयर बचेको छन्। यहाँ आइएचसी को लास्ट रिमेनिङ प्लेयरले नेड फालेको छ। यो नेडले डुबाउन सक्छ हाई भोल्टेजलाई। नो थोरै ड्यामेज पनि डिल गर्न सकिने त्यो नेड। टप 3 मा गेम कन्भर्टेड जहाँ 2v1 को केस रहेको छ। म्याबेटेक्स त हाम्रो लागि कन्टेस्टमा थिएन केही मोमेन्ट अगाडि बट यो म्याच जित्यो भने यो नेभर नो उनीहरू पनि जम्प गर्दै धेरै माथि आउन सक्छ। जिगलले बचाएको हुन् भेनम लेजेन्डको एगेन्स्टमा टिमलाई। असासिन हुनु फाइनल सर्कलको फाइटमा एउटा प्लस पोइन्ट अभियसली बन्न जान्छ एन्ड सर्कलको एज सायद हाई भोल्टेजसँग छ। म स्योर छैन बट आइएचसीलाई अभियसली यहाँबाट मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। लगभग 40 सेकेन्ड भित्र स्मोक मैले नोट गर्न पाइन त्यहाँ भने हाई भोल्टेजको लागि पनि स्मोक चाहिँ सो अन्त छैन बट एक्सपोज हुने अथवा रिस्क नलिने तरिकाले चाहिँ उनीहरू खेल्ने कोसिस गर्नेछन्। गर्ल्डेस एउटा खतरा पक्कै पनि बन्नेछन् बट म्याबेटेक्सका प्लेयरहरू पनि अन मिसन देखिएको छन्। पहिलो म्याचमा राम्रो रोटेसन। एकजना प्लेयर लुज गरे पनि राम्रो रिकभरी त्यहाँ देखाइएको छ टिमको तर्फबाट। भनौँ अझै पनि टिम फाइदामा त रहेको थियो। सर्कलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब बिस्तारै अगाडि बढ्नु पर्दा एक्सपोज हुने डर पनि रहन सक्छ। दुईटा मङ्गोलियन टिम छन्। नेपाली टिमले के चिकेनिएर निकाल्न सक्छन् त। हाई भोल्टेजका प्लेयर जिगल अगाडि बढ्दैछन्। डर छ गर्ल्डेसको जसले सर्ट्स दिन सक्छन्। उनको तर्फबाट भिलेन रोल खेल्न सकिन्छ। यो सिचुएसनमा नक निकालिदिए भने हाई भोल्टेजले रिकभर गर्ने मौका पाउने छैन एन्ड म्याबेटेक्सलाई त्यसको फाइदा हुन सक्ने चान्सेस देख्दैछु। गर्ल्डेसको एचपी एकदमै कम छ। उनी जोनकै साथमा वाइप हुनु परेको छ भने अब 2v2 को सिचुएसन टिम हाई भोल्टेज निकाल्नै पर्ने हुन्छ। यो चिकन डिनर नेपाली टिमकै सुरुवात हुन्छ भने हामी खुसी रहने थियौँ। म्यापका प्लेयर 12 अगाडितिर बढ्दैछन्। ओपन 12 हाई भोल्टेजको प्लेयरले नोटिस गरेनन्। त्यो एउटा कुरा रहेको थियो भने म्याबेटेक्स अलि बढी नै फ्रिडम हुने कोसिस पो गरेको हो कि उनको प्लेयरलाई स्पट गरियो। शट थियो नक निकालेको भए सही हुन सक्थ्यो। शट अझै पनि जाँदैछ। जिगलको एचपी लो गराइएको छ। उनी हिल गर्न पछाडि आउँदैछन् भने असासिन हुनुको फाइदा के हो त? हाई भोल्टेज यहाँ असासिनले प्रुभ गर्दै पर्फेक्ट गेम प्ले टिम हाई भोल्टेजको तर्फबाट। पर्फेक्ट स्टार्ट। धेरैचोटि उनीहरूले लुज गरे फाइनल सर्कलमा गएर सेकेन्ड पोजिसन गर्दै बट यो म्याच सँगसँगै उनीहरू आरामले घुसेको छ टप 3 को रेसमा। और इभन मोर नो अहिलेको लागि उनीहरू 4 मा रहनेछ। DRSले पहिलो स्पट छोडेन। अर्ली निस्किन सक्थ्यो टिम बट आफूलाई सम्हाल्यो भने हाई भोल्टेजको टिमबाट पनि एउटा काम कम्पोजरवाला गेम प्ले जिगलले बचाए। सबै क्रेडिट म त्यहाँ दिन्छु एन्ड यस असासिनलाई पिक गरिन्छ उठाउनको लागि एन्ड असासिनले लास्टमा आफ्नो वर्ड चाहिँ गरेर प्रुभ गरेर देखाइदिएको छ। पर्फेक्ट स्टार्ट जुन टिमलाई चाहिएको थियो। हिजो पनि 3टा 4वटा म्याच राम्रो खेलेको थियो। हिजोको जुन मिरामार थियो त्यसलाई भुलाउनको लागि म्याच थप्दैछ उनीहरू एन्ड यस PMGC को यात्राको लागि पनि आफ्नो पाइला नजिकै बनाउँदैछ उनीहरू। बुकिङ गरिराखेको छ टिमले स्लट। त्यो त देखिराखेको नै छौँ। भनौँ न कहीँ फ्लो बिग्रिँदाखेरि पनि सम्हाल्ने खालको गेम प्ले उनीहरूको तर्फबाट यहाँ देख्न पाइएको छ। धेरै राम्रो गेम प्ले रहेको थियो। के कसरी खेल्यो टिम हाई भोल्टेज सँगसँगै लगायत अरू टिम्सहरूले अनि कति पोइन्ट्स निकालेका छन् त यो बारेमा एक्सप्लेनेसन दिनको लागि हाम्रो एनालिस्ट डेस्क पनि रेडी छ। एउटा सानो ब्रेकपछि Mission is to bang, even though my name, I'll be your everything.
हाई भोल्टेज BMGC को रेसमा रहेको छ, अलिकति केही पोइन्ट मात्र पछाडि छ T2K भन्दा बनिरहेका थियौँ। पिक्चर पर्फेक्ट सुरुवात गरेको छ आजको दिनको विनर चिकन डिनरसँगै। केही क्षण अगाडि हामी हिजो गरेका गल्ती बनिरहेका थियौँ, आज त्यही गल्तीलाई सुधार्दै त्यही सिचुएसन टफ सिचुएसनबाट म्याच निकाल्दै 2v2 को सिचुएसनमा जिगल लो HP रहँदा पनि असासिनको गन पावरको त्यो सही सदुपयोग गर्दै टिमले विनर चिकन डिनरबाट दिनको सुरुवात गरेको छ। हामी क्विकली जानेछौँ अनि हेर्नेछौँ को बनेका छन् त MVP। मेरो लागि त इट्स गोइङ टु बी जिगल, जोसुकै स्ट्याट्स वाइज नाम आओस्, तर यहाँ नाम आएको छ IHC का गडलेसको, जसको नाममा 5 एलिमिनेसन रहेको छ यहाँ यो म्याचमा। यस्तो कन्जेस्टेड ठाउँमा टिम फसेको थियो, एकतर्फ DW DRS एलिमेन्ट्रिक्स यस्तो ठाउँमा फसेको थियो, बट अल्दो त्यो ठाउँमा फसेर पनि गल्डेज आफ्नो टिमलाई राम्रो पोइन्ट्स पनि निकाल्न सकेका छन्। पोजिसन वाइज एलिमिनेसन वाइज IHC बिस्तारै आफ्नो कम्पिटिसन अझै बढाइरहेको छ। यस प्राइज पुलको लागि खेलेको छ, टाइटलको लागि खेलेको छ, जुन ओल्ड ज्युस भन्थ्यौँ हामीले, त्यही गेम काइन्ड अफ बिस्तारै IHCबाट पनि सो अफ भइरहेको छ भनौँ। 5 किल निकालेको छ, 900+ ड्यामेज, बिस्तारै IHC पनि आफ्नो टेबलमा माथि बढाइरहेको छ। सोलो प्लेयर भए पनि IHCले राम्रो गरेको छ भनौँ। एन्ड हाम्रो बाँकी जिगल एन्ड शासनलाई पनि दिन पाउनेवाला छौँ, दुईवटा क्रेडिट दिन पर्ने प्लेयर जिगल। अलमोस्ट एउटा सिचुएसन यस्तो बनेको छ, SB का 3वटा प्लेयर एकैचोटि नक भएका थिए। जिगल मात्रै सोलो प्लेयर, सुरुमा मलिकलाई लुज गरेन् जोन जाने क्रममा, त्यसपछि प्रवीण लुज भए, असासनलाई समाउ रिभाइभ दिँदै त्यसलाई हाम्रो कोही टीको दिन आफ्नो म्यापको फाइट परिरहेको थियो, त्यो एउटा ठाउँ पायो भनौँ। SBले एउटा टाइम पायो रिभाइभ दियो अनि आफ्नो फर्दर फाइट अगाडि बढायो। जिगल एउटा प्लेयर मिस गरे कि भनेर भनिरहेको थियो, बट शासनको 1v2 पनि देख्न पायो त्यो ठाउँमा। सो ओभरअल एउटा पर्फेक्ट गेम रहेको थियो। नम्बरले गर्दा त्यो केही घाटा पर्छ कि भनेर सोचिरहेको थियो, बट त्यसले पनि केही हुन दिएन। एन्ड म्यापको लागि पनि फाइनल्ली एउटा राम्रो गेम। क्विकली अगाडि बढ्नेछौँ म्याच समरीतर्फ, अनि म्याच समरीमा हेर्नेछौँ कुन कुन प्लेयरको नाम त्यहाँदेखि नै छ भनेर। वेल एलिमिनेसनलाई लिड गर्नेछ सासिनले, गडलेसको नाम त्यहाँ ड्यामेजमा आउनेछ, असिस्टको नाममा पनि उनकै नाम रहेको छ, अनि हिलिङ्स डन यहाँ ग्यान्टेको नाममा जानेछ, जसले 323 को हिलिङ गरेका थिए। तर फेरि पनि कमिङ ब्याक टु द फाइट अगेन, जुन इन्फिक्सले कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। 3जना प्लेयर नक रहेका थिए। भेनमको साइडबाट लास्ट सर्भाइभिङ मेम्बर रहेका थिए, जुन स्नाइपर टावरलाई लिएर बसेका थिए उनी। त्यहाँबाट पिक्सल HP मा उनी पनि रहेका थिए, धेरै HP उनको थिएन। त्यस पछाडि जिगलले जुन सर्ट कनेक्ट गरे क्विक रिफ्लेक्ससँग, त्यसले गर्दा टिमलाई त्यहाँबाट जोगायो, नत्र अलमोस्ट त्यही पोइन्टमा टिम एलिमिनेट हुने डर बनिसकेको थियो। यो म्याचमा टिमले आफ्नो बेटर भर्जन देखाएका छन्। दुईटा प्लेयरले लास्ट मोमेन्टको जुन मिस्टेक्सहरू रहेको थियो IGL रहँदाखेरि र नरहँदा के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएका छन्। 26 टोटल पोइन्ट उनीहरूको यो इन्डिभिजुअल म्याचमा, 11 एलिमिनेसन पोइन्ट निकालेका छन् भनेपछि त्यो टफ सिचुएसन, त्यो न्यारो स्पेसबाट पनि टिमले कसरी आफ्नो टिम वर्क देखाएको छ त्यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। मलिक भले उनी सपोर्टर प्लेयर हुन्, हिजोको दिनमा अफ कलर देखिएका थिए, बट आज उनको साइडबाट पनि कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अवश्य देखिरहेका छौँ। प्रवीण र अझै पनि फर्ममा आउँछन् भनेपछि टिमको लागि सुनमा सुगन्ध त रहने नै छ, बट सेम कुरा म्याबटेक्सको लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ विपुल। जसरी त्यो रुफमा चढेर प्लेयरले स्पट गरिरहेका थिए, DRS को टिमका डेल्टालाई फिनिस गरे, मल्टिपल भिजन निकाल्दै 2जना प्लेयरले गएर वाइपमाथि वाइप भेनमको टिमसँग जसरी जिगलले फाइट लिइरहेका थिए। त्यसपछि हामीले देख्यौँ T20 क्वेटीका प्लेयरसँगको क्ल्यासेस। यो सबै कुरालाई इनिसिएट गरेर फाइनलाइज गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ म्याबटेक्सको टिमलाई पनि यो म्याचमा स्ट्रङ्गरको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ भने DRS को टिमले पनि यो काइन्ड अफ सर्कलमा अलिकति यही काइन्ड अफ गेम होइन कि अझै बेटर गेम खेल्न सक्थ्यो होला, बट अलि म्यानलेस रहँदा र IGL को अर्ली स्टेजमै फिनिस रहँदाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ टिमको लागि चाहिँ यो म्याच पनि चुनौतीपूर्वक चाहिँ बन्न पुगेको थियो। ओके पनि, र टिमहरूले डिफ्रेन्ट तरिकाले खेलेको पनि देख्न पायौँ, किनकि आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामी देखिरहेका थियौँ 17-18 मिनटसम्मको म्याच खिचिसक्दाखेरि पनि त्यो बेलासम्म केवल 2-3जना प्लेयरले मात्र लबी छोडेर गएका थिए। सो त्यसले पनि देखाउँछ कि टिमहरू अझ पनि ट्राई हार्ड गरिरहेका छन्, आफ्नो प्लेसमेन्टमा फोकस गरिरहेका छन्, अनि एलिमिनेसन त म्याच अगाडि बढे सँगसँगै बटुलिहालिन्छ भन्ने जुन थिङ्किङ रहन्छ टिमहरूको, त्यो थिङ्किङमा अझै पनि टिम स्टिक भइरहेको छन्, त्यो देख्न पाएका छौँ। क्विकली हामी अगाडि बढ्नेछौँ अनि जानेछौँ F21 प्रो मोमेन्ट्समा, जहाँ पछिल्लो म्याचका केही मजेदार मोमेन्टहरूलाई पुनः एकपटक रिलिभ गर्नेछौँ, जुन रहनेछ यो DW भर्सेस DRS को फाइटसँगै। DRS DW मात्रै नभएर त्यसमा एलिमेन्ट्रिक्स ST रहेको थियो। ISC एउटा क्राउड सिचुएसन बनेको थियो विटकटरको साउथ इस्ट साइडतर्फ, इनफ्याक्ट वेस्ट साइडतर्फ, साउथ वेस्टतर्फ चाहिँ, जहाँ एउटा क्राउड सिनहरूले पुरै फाइट नै चेन्ज गराएको थियो। हाई भोल्टेजलाई एउटा समयमा गडले चाहिँ पुरै प्रेसर क्रिएट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन कुरा गरिएको थियो फ्र्याग बोयले केही सर्ट्सहरू लिइरहेको देख्न पाइन्छ भने चाहिँ यहाँ पनि टाइम बाई गरेको थियो। हाई भोल्टेज अब कोही टिकर्दैन, आफ्टर हाम्रो चाहिँ म्यापको फाइट बनेको थियो। जिगलले राम्रो चान्स पाएका थिएन नक निकाल्नको लागि, उहाँलाई कुदेर ट्रेडमा केही हेभी ड्यामेज डिल गरायो, बट
शासनको लेटर 1v2ले चाहिँ पुरै गेम नै चेन्ज गराएको थियो। हाई भोल्टेजको लागि मस्ट निडेड गेम रहेको थियो। हिजोको दिनमा पनि हामीले फर्स्ट सेकेन्ड गेम हाई भोल्टेजको साइडबाट राम्रो देखिएको छ। सो आज पनि सेम कुरा हो कि यार पछिको गेममा र हाई भोल्टेज अझै नै कन्सिस्टेन्ट मेन्टेन गर्नेवाला छ। अनि हाई भोल्टेज 1700 ड्यामेजको साथमा 11 किल निकालेका छन्। म्यापको लागि पनि राम्रो गेम रह्यो भनौँ। एज म्याप धेरै रोटेसन गरेन, डिआरएसलाई पनि केही समातेको छ। डिआरएसलाई पनि पछाडि राखेको थियो भने डेल्टा ओपनमा गएर नक भएका थिए। लास्ट प्लेयर ग्यान्टेलेसम्म आफ्नो टिममा टप 4 टप 5 सम्म पुल गरे भनौँ। सो राम्रो गेम डिआरएसको लागि पनि कन्सिस्टेन्ट मेन्टेन भएको छ। बट स्काइलाइट्स अझै नै अलिकति अफ कलर यस ठाउँ थोरै साउदर्न साइडतर्फ बन्यो भनौँ। सो स्काइलाइट्स अबको अपकमिङ गेममा चाहिँ बेटर गेम खेल्न पर्ने हुन्छ। युजली प्रिजन साइडको जोन चाहिँ स्काइलाइट्स राम्रो खेल्ने गर्छ, बट यो गेम थोरै खराब गयो। ओके, क्विकली हामी हेर्नेछौँ ओभरअल ऱ्याङ्किङ त्यहाँ देख्न सक्छौँ। DRS गेमिङ टप अफ द टेबल 176 पोइन्ट रहेको छ। IHC क्लाइम गरेको छ। यहाँ IHC दोस्रो स्पटमा पुगिसकेको छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ गडलाइक स्टलवर्ट यो टिम जुन अलिकति तलतिर झरेको छ। अनि हाई भोल्टेज यतिखेर PMGC को रेसमा दोस्रो नेपाली टिमको रूपमा लाइनमा रहेको छ अनि उनलाई पछ्याउने छन् त्यहाँ स्काइलाइट्स गेमिङ र T2K ले, जसको दुवै टिमको लागि यो म्याच त्यति राम्रो गएन। तर अल अफ अ सडन एउटा राम्रो म्याच अनि म्याबटेक्स पनि अब कतै लाइनमा पो आउने हो कि भन्ने डर क्रिएट भइसकेको छ यहाँ। या एक्ज्याक्टली अहिलेको लागि म्यापटेक्सलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हिजोको दिनमा भन्दै थियौँ अब म्यापटेक्सको मात्रै आउन बाँकी छ है पारा भन्दै थियौँ, तर आज निकालिसकेको छ यो टिमले पनि। यो म्याचबाट सेकेन्ड पोजिसनमा एन्डअप गरिदियो उनीहरूले। IHC को टिमलाई हेर्ने हो भने लास्ट प्लेयरले पनि त्यहाँनिर सर्भाइभिङ स्किल्स चाहिँ देखाइरहेका थिए। ओभर कमिटमेन्ट गरेनन् उनले नेट त थ्रो गरेका थिए SB को अगेन्स्टमा, बट त्यो नेटले त्यति फ्रुटफुल रिजल्ट अवश्य पनि दिएन। Agonxi8 को पोजिसन खोसिनेवाला छ म्यापटेक्स एन्ड देन DW द्वारा भने क्वान्टम रेजलाई पनि देख्न सक्छौँ एउटा पोजिसन चाहिँ लस गरेको छ। र बिस्तारै बिस्तारै भेनम लेजेन्ड्सले पनि आफ्नो गति चाहिँ समातिरहेको छ। 76 इन टोटल्स राइट नाउ। एलिमेन्ट्रिक्सको टिमबाट हेर्ने हो भनेपछि फेरि पनि एउटा अपसेट काइन्ड अफ गेम प्ले चाहिँ यो टिमले डेलिभर गरेको छ। इनफ्याक्ट #13मा उनीहरू झरेका छन्। होपफुल्ली अब आउने म्याचेसमा चाहिँ एलिमेन्ट्रिक्सको लागि पनि बेस्ट रिजल्ट चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। एक्सपेक्ट गर्नेछौँ हामी कि नेपाली टिमहरू सकेसम्म यदि सबै नेपाली टिमहरू फर्स्ट पेजमै एन्ड गर्छन् यो इभेन्ट भने हाम्रो लागि त त्यो खुसीको खबर पनि रहनेछ। तर त्यसो गर्नका लागि भेनम लेजेन्ड्सले त्यो बाटोमा देखिएको छ। एलिमेन्ट्रिक्सको लागि अलिकति त्यति सजिलो बनिरहेको छैन इन्फिक्स, किनकि हामी यदि एलिमेन्ट्रिक्सको म्याचेसहरू उठाएर हेर्छौँ भने सानोकमा अघिल्लो दिन राम्रो गरेको थियो, हिजो त्यति खास रहन सकेन। अनि अन्य म्यापहरूको यदि हामी हेर्छौँ भने त्यति राम्रो किसिमको म्याच उनीहरूले एक्जिक्युट गर्न सकेका छैनन्। जोनमा रोटेसनमा प्रब्लम फेस गरिराख्नु परेको छ। मल्टिपल टाइम रोटेसनमा टिमले आफ्नो मेम्बर लुज गरिरहेको छ। सो अलिकति सायद डिसिजन मेकिङमा स्ट्राटेजिक वाइज यो टिमले अझै काम गर्न यो लबीलाई एडप्ट गर्नको लागि त्यो बाँकी रहेको हो कि भन्ने आभास पनि बनिरहेको छ। खैर त्यो कुरालाई हामी साइडमा राख्नेछौँ। अनि इराङ्गलको म्याच हाई भोल्टेजले सुरुवात गरिदिइसकेको छ। पहिलो दिन पनि हाई भोल्टेजले चिकन डिनरबाट सुरुवात गरेको थियो, त्यस पछाडि हामीले ब्याक टु ब्याक 2-3वटा नेपाली चिकन डिनर देख्न पाएको थियौँ। सो आज पनि के त्यो कन्टिन्यू होला त? मिरामारको म्याच हामीसँग रहनेछ र मिरामारको म्याप बनिसक्दा जसरी हिजो टिमहरूले खेलेका थिए त्यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। मङ्गोलियन टिमहरूले डोमिनेट गरेका थिए फर्स्ट फेजमा मिरामारको म्यापलाई भने दिनको अन्त्य हिजो मिरामारको म्याचमा DRSले राम्रो खेलेको थियो, पाकिस्तानी टिमहरू राम्रो खेलेका थिए। हजुर हिजोको यही गेममा चाहिँ DW जुन टिमले चिकनहरू निकालेको थियो होल डे नै अफ कलर रह्यो भनौँ। सो DW सो आजको दिनमा एउटा लकी चाम रहन सक्छ कि एज मिरामार गेम ब्याड लक रहन्छ यदि टिमले चिकन डिनर निकाल्छन् त्यो कुरा चाहिँ केही समयपछि थाहा पाउनेवाला छ। बट मिरामार एउटा ट्याक्टिकल गेम रहन्छ, टिमले अब कसरी आफ्नो फर्दर रोटेसन लिनेवाला छ। EXको यो गेममा पनि लाइक यो म्यापमा पनि गेम खराब गइरहेको छ। हामीले PMPLले त्यो कुरा दोहोऱ्याइरहेको छ। म्यान एलिमेन्ट्रिक्स एन्ड भेनम लेजेन्ड्स जुन टिमबाट एक्सपेक्टेसन आइरहेको थियो, भेनम लेजेन्ड्स युजली मिरामारमा राम्रो खेल्ने टिम, राम्रो पोइन्ट्सहरू निकालिरहेको टिमबाट पनि के अपसेट चाहिँ हामी भइरहेको छ। बट चान्स अझै नै रहेको छ, अझै भनौँ टन्ने म्याच रहेको छ आफूलाई चाहिँ फर्स्ट फेजतर्फ ल्याउने। सो भेनम लेजेन्ड्स पनि ट्राई हार्ड गर्न सक्छ। हामी हेरिहाल्नेछौँ क्विकली यहाँ टिम्स टु वाच आउट फर भनेर म्याप चान्स हेर्नेछौँ। कुन टिमको मिरामारको म्यापमा हामी अलिकति विशेष फोकस गर्नुपर्छ भनेर DRS, IHC, SG, QR र HB को नाम हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। क्वान्टम रेजको नाम त्यहाँ मैले देखिरहेको छु सरप्राइजिङली। रेसले पनि देखाउँछ कि मिरामारको म्याच यो टिमले राम्रो खेलेको छ भनेर। हिजो पनि क्वान्टम रेजबाट ठिकठाक पर्फर्मेन्स निक्लिएको थियो जतिखेर अन्तिम म्याच हामीले देख्न पाएका थियौँ। सो आज पनि सायद मेबी पाकिस्तान टिमहरूले एउटा चान्सको रूपमा लिनेछन् यो म्यापलाई उनीहरूले आफ्नो बनाउन प्रयास गर्नेछन्। क्विक प्रेडिक्सनतर्फ अगाडि बढ्ने बेला भइसकेको छ। यो पटक सुरुवात गर्न चाहन्छु फेरि इन्फिक्सबाट नै। मिरामारको म्याप रहेको छ, तपाईँको प्रेडिक्सन के रहन्छ इन्फिक्स? एज अ प्रिभियस गेम गडलेसले आफ्नो टिमलाई समाउ राम्रो पोजिसनतर्फ एन्ड गराउनु भएको थियो। पालि होल स्क्वाड बाँचेर नै आफूलाई अगाडि बढाउला भन्ने आशा राखेको छ। सो यो गेमको लागि चाहिँ IHC रहनेवाला छ।
छ। ओके आइएचसी रहेको छ यहाँ इन्फिक्सको प्रेडिक्सन रश्मिको प्रेडिक्सन पनि जान्न चाहे मैले मेरो प्रेडिक्सन वाइज लेट्स गो विथ स्टलवार्ट गडलाइक स्टलवार्ट रहेको छ दुईटा मङ्गोलियन टिमलाई पिक गर्नुभएको छ म नेपाली टिमसँग नै जानेछु अनि म यो म्याचको लागि भने पछाडि जानेछु मिरामारको म्याप रहेको छ लेट्स गो विथ स्काइलाइट्स गेमिङ मेरो प्रेडिक्सन रहेको छ हिजोको दिनमा पनि राम्रो खेलिरहेको थियो मिरामारको म्याप इभन पहिलो दिन याद गर्छौँ भन्दा झन् शानदार रह्यो टिमको लागि हिजो अलिकति थोरै डिस्ब्यालेन्स हो कि पहिलो दिनको रिपिट गर्न नसकेको हो कि हिरोइक्स भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो तर हरेक दिन नयाँ स्टोरी पनि त भन्न पायो सो क्विकली हामी जानेछौँ हाम्रा दुई कास्टरहरूसँग अंश र मन्दिर तयार हुनुहुन्छ मिरामारको एक्सनलाई तपाईँसम्म लिएर आउनको लागि तपाईँ पनि आफ्नो फेभरेट टिमलाई सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् फेभरेट टिमको नाम लिएर हुटिङ गर्दै गर्नुहोस् तपाईँको आवाजले काठमाडौँ थर्कियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ अनि च्याट बक्स स्प्याम होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ सो क्विकली जानेछौँ पब्जी मोबाइल प्रो लिग साउथ एसिया च्याम्पियनसिप चलिरहेको छ यहाँबाट पिएमजिसीको रोडका लागि अनि तेस्रो दिनको दोस्रो म्याच मिरामारको म्यापबाट लिएर अंश र मन्दिर आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू समक्ष ओभर टु यु बोइज मिरामार आज खेलिँदैछ अब नेक्स्ट म्यापको रूपमा सायद त्यही प्याटर्न फलो हुँदैछ मन्दिप कि फर्स्ट 3 म्याच हाम्रो टिमले जित्यो डे 1मा फेरि ब्रेक लाग्यो हिजो सेम रह्यो फेरि ब्रेक लाग्यो आज फर्स्ट म्याच हाम्रो टिमले जितेको छ सो स्टार्ट गरौँ प्रेडिक्सनबाट कुन टिम जित्दैछ यो म्याच यो म्याचमा म टिम T2K सँग जान चाहन्छु T2K को टिमले जित्छ ओके T2K को टिमले जित्छ 2 प्रेडिक्सन मन्दिपको छ मैले सायद कपी गरेँ नै राम्रै हुन्छ होला ओके म पनि T2K सँग गइदिएँ मन्दिपले जे भने आज त्यही हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता अनि 2 निकालेकोलाई एकले फलो गर्नु नै पर्यो सो बोथ अफ दि कास्टर्स यो पालि चाहिँ जाँदैछन् T2K सँग म्याच केही टाइम पछि स्टार्ट हुन्छ मेजर म्याच रहनेछ T2K को लागि यदि चिकन निस्किन्छ भने किन भन्दा उनीहरू पनि माथि चढ्न सक्छ यो म्याच सँगसँगै पिएमजिसी स्लटको बारेमा हामी बारम्बार कुरा गरिरहेका छौँ टाइटल कसले जित्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि किनभने अभियसली जित्ने 40,000 पाउँछ नपाउने होइन बट पिएमजिसी नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सौभाग्यको जान मेहनत भने चाहिँ छुट्टै छ अभियसली मेहनत लाग्ने छ केही टिम्सहरूको लागि केही टिम्सहरू आरामले आफ्नो स्पटसम्म पुगेछन् बट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट सायद सर्कल रहन्छ किनभने एउटा लस लियोनेस एउटा माथिल्लो कार्टरफिल्ड साइडको सर्कल हामीले बढी देखिरहेको छौँ आज कता कहानी रिपिट हुन्छ कसको भाग्य चम्किन्छ को पहिले गएर हिलमा चढेर फाइदा उठाउँछ एन्ड सर्कल बनिन्छ लस लियोनेस यो हुनु नै थियो किनभने यही 2टा सर्कल नै छन् मोस्टली फेमस यो म्यापमा अनि तल्लो पोर्सनमा रहेका टिमहरू खुसी हुनेछन् हाई भोल्टेज सायद अलिकति चार्ज निस्किने बारेमा सोच्नेछ मेबी T2K लाई पनि सेम कुरा अप्लाई रहन सक्छ एन्ड फाइनली लस लियोनेस मै छ आज म्याबटेक्स लास्ट टाइम 2टा लस लियोनेस सर्कल भन्दाखेरि उनीहरू माथि टिर्रा ओमाडाको एम्पम लिटारतिर घुमिरहेको थियो बट यो पालि यो म्याच सँगसँगै उनीहरू अभियसली फर्स्ट पेजमा पनि आएको छ 7औं र्याङ्कमा आइसक्यो 99 पोइन्ट्स लिएर उनीहरू सो यो म्याच पनि राम्रो खेल्यो भने मेबी यो टिम पनि आउट अफ नो वेयर आउन सक्छ कन्टेस्टमा डी अलिकता तल खस्कियो माई ब्याड डिई वारियर्स जो 96 पोइन्ट्सको साथमा छ बट हामीलाई थाहा छ एक म्याच टन्न किल्सको साथमा ल्यायो भने यो टिम सिधै फेरि जम्प मार्छ टेबलमा माथि बढ्नको लागि एउटा गेम चाहिएको छ हाई भोल्टेजले त्यो कुराको इक्जाम्पल भर्खरै अगाडि सेट गरिदियो उनीहरू माथि चढ्न सफल पनि रहेका थिए अब कुन चाहिँ टिम हो म्याबटेक्सको टिमले पनि राम्रो खेलिदिएर उनीहरू पनि कम्पिटिसनको लागि आउन सक्ने चान्सेसहरू त हामीले उत्तिकै नै देखिरहेको थियो I8 को टिमको लागि कहीँ न कहीँ च्यालेन्ज म्याबटेक्सको टिम पोइन्ट्स टेबल वाइज पनि उनीहरूलाई पछाडि ढकेल्नमा भइराखेको थियो पनि अहिलेलाई ड्रप क्लास हुन सक्ने चान्सेस वा क्लास नभए पनि एउटै स्पटमा 2टा टिमलाई चाहिँ हामी देख्न पाउनेछौँ बाँकी रहेको अरू टिम्सहरूको पनि इन्ट्री त रहने नै छ भेनमको टिम इम्पाला साइडतिर बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गरेको हामी देखिएको छ एसजीको टिमलाई एक्सट्रिम रोटेसनको खाँचो पर्नेछ कुन साइडतिरबाट इन्ट्री बनाउने त टिमले त्यो अलिकति मुस्किलको कुरा छ स्टलवर्ट DRS QR को टिमको लागि पनि जोनको इन्ट्री त्यति इजी एसेसेबल रहला जस्तो देखिएन म्याग्नसको टिम र टिम T2K क्लोज बाई दैछन् TUF ले पनि सेन्टर एट्र्याक्सन लिँदै बिस्तारै बिस्तारै सेन्टरतिर जाँदै गरेको देखिएको छ T20 को टिमको लागि त्यस्तो मुस्किल पर्छ जस्तो देखिएन त्यो लोवर पोजिसन पानीको साइडतिरबाट पनि उनीहरूले इन्ट्री बनाउन सक्छन् भने त्यही स्पटमा होल्ड गरेर बसेर खेल्न सक्ने चान्सेस पनि देखिएको छ एलिमेन्ट्रिक्स 2-2 को स्प्लिटमा देखिएका छन् जहाँ एज पाएका छन् 2 जना प्लेयरले लगभग भने बाँकी 2 जना प्लेयरहरू पनि त्यही पाथबाट फलो गर्दै जोनको इन्ट्री बनाउन सक्ने चान्सेस भने अलिकति बढिरहेको छ टिम हाई भोल्टेज हलचल त देखाएको छैन तर उनीहरूको पनि अप्रोच भनेको सेन्टरको लागि हुने चान्सेस एकदमै हाई छ ओके सोनेज लुट सकिन्छ उनीहरूको कुछ जस्तो लाग्छ मलाई TF को टिम पनि अचम्मको अप्रोचमा छ अलमोस्ट सेट स्पटमा हिजो पनि राम्रै ठाउँ पाएको थियो उनीहरूले हालाकि म्याच जित्न सकेन उनीहरू इम्पालामा देख्न सकिन्छ भेनम लेजेन्ड जो यो म्याचमा सर्भाइभ गर्दै त थियो बट जिगललाई नक निकाल्ने मौका अनि हाई भोल्टेजको यात्रा अन्त्य गर्ने मौका रहेको थियो तर त्यो उनीहरूले निभाउन चाहिँ सकेन भेनम लेजेन्ड एज अफ नाउ 12 तिर हटाइरहेको छ
10औंमा अटाएको रहेछ इनफ्याक्टमा 76 पोइन्ट्सको साथमा। सो 100 टच गर्ने मौका बन्न सक्छ, इभन फर्स्ट पेजमा आउने मौका पनि बन्न सक्छ। एक म्याचको कमाल हो, अझै पनि त्यही भन्दैछौँ हामी जसरी टिमको लागि एक म्याचको कमाल हो भन्दै। म्याग्नस, TUF अनि R3G को लागि अलिकता कम चान्स देख्छु म। अलरेडी यो टिमहरू 50 पोइन्ट्सको लागि स्ट्रगल गर्दैछ। लट्स अफ द म्याचेसहरू सकिँदा पनि 12 हिजो सकिएको थियो, आजसँग गरेर 13 सकियो भनौँ। 11 म्याच रिमेनिङ छ, कहानीमा उलटपुलट हुन सक्छ। जस्ट लाइक हिजो DRSले 2 म्याचमा झन्डै 60 पोइन्ट तानेको थियो, त्यस्तै अरू टिमले पनि गर्न पाए। यदि त्यो टिमले लबीमा गरेर देखाउन सक्छ भने बेटर पिक्चरको लागि हामीसँग साइडमा ग्राफिक्स आउँछ लाइभ ऱ्याङ्किङको, जहाँ हामी देख्दैछौँ सायद I8बाट केही सर्ट्सहरू लिइँदैछ। हुन त यत्रो ठुलो स्पट छ उनीहरूको लागि, प्रब्लम नहुनु पर्ने। बट या नियर बाई कोही भिजिटर आएको छ, पक्कै पनि थाहा छ यो टिमलाई। क्लोज बाई कोही छ भन्ने कुरा थाहा पनि छ, प्रिपरेसन पनि त्यही तरिकाले देखाउने कोसिस टिमले गरिराखेको छ। अहिलेको लागि केही बढी एक्स्ट्रा मुभ गर्नुपर्ने स्थिति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनौँ न लस लियोनसकै सिटीतिर नै सर्कल आउन सक्ने चान्सेस एकदमै हाई भइसकेपछि जुन ठाउँमा छ त्यही उनीहरू होल्ड गरेर खेल्न सक्ने पनि हुन पायो। अथवा होइन हामी अब किलको लागि जान्छौँ भने उनीहरूको त्यो एग्रेसन त्यही तरिकाले देखाएर पनि उनीहरूले खेल्न चाहिँ सक्छन्। तर यदि बेटर अप्सन चाहिएको छ टिमलाई, फेरि पनि फर्स्ट पेजको इन्ट्री चाहिएको छ भने चाहिँ टिमहरू होल्ड गरेको नै सही रहन सक्छ। म्याबेटेक्सका प्लेयर्सहरू थोरै रिट्रिट गर्दैछन्, अलिकति कम्फर्टेबल स्पेसतिर लागिराखेको पनि देखिएको छ। रिग्रुप भएर एकै नासमा खेल्न सक्ने उनीहरूले ठाउँ अथवा वातावरण बनाउने कोसिस त चलि नै राखेको छ। धेरै टिम्सहरू सेन्टर भन्दै आइसकेका त छैनन्, अब आउने बेला भने चाहिँ हुँदैछ। बिस्तारै बिस्तारै जोन क्लोजिङ भइराखेको पनि देखियो भने बाँकी रहेको टिम्सहरू पनि त आउनु छ। धेरै टिम छन्, R3G, SG, QR, DRS, स्टलवर्ट, एलिमेन्ट्रिक्स, IHC, यो सबै टिम्सहरूको लागि जोनको इन्ट्री बनाउन जरुरी छ भने T2K घुस्न खोज्दैछ। न्यारो स्पेस बनाउँदै उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै सेन्टरतिर लागिरहेको अथवा लस लियोनसको लोवर साइडतिर जाने कोसिस उनीहरूको तर्फबाट चलेको छ। यो तपाईँहरूको लागि केही एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन रह्यो भने टिम TUF का प्लेयर्सहरू त यसै पनि कम्फर्टेबल स्पेसमा अलरेडी आइसकेका छन्। TUF हिजो पनि राम्रै ठाउँमा बसेको थियो, आज पनि राम्रो ठाउँमा बस्दैछ। मेबी यो म्याचले उनीहरूलाई मौका दिन सक्छ थोरै माथि चढ्ने। बट हेड स्टेज पाउँदै त्यो ठाउँमा पुग्दै पनि म्याच उनीहरूले जित्न नसकेको देख्न पाइएको छ। पुरै पाकिस्तान रिजनको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म एउटा चेक कन्टेनर रजिस्टर चाहिँ भएको छैन उनीहरूको साइडबाट। लबीमा 6वटा टिम छन्, 6वटा नेपाली छन्, 6वटा पाकिस्तानी टिम्स रहेको छन्, एन्ड देन 4वटा मङ्गोलियन टिम रहेको छन्। त्यो मध्येमा अहिले बाँडफाँड मङ्गोलिया र एसडीले आपसमा मङ्गोलिया अनि नेपालले चाहिँ आपसमा गरिरहेको छ। स्लटको लागि हेर्नु न भिडन त अलिकता कडा नै रहेको छ। 1 DRSले लाँदैछ, 2 IHC र 3 स्टलवर्टले लगाएपछि हामीलाई खासै फरक परेन। त्योभन्दा तलपट्टि 2 अरू स्लट हुने हो PMGC को लागि। एज अफ नाउ हाई भोल्टेज र SG सेट छन् त्यहाँ, बट ग्याप हेर्नुहोस् त्यति खासै छैन T2K सँग। इभन म्याबेटेक्सले पनि एउटा राम्रो म्याच निकाल्यो भने अथवा पुरै दिन 50 पोइन्ट 60 पोइन्ट टार्गेट गर्यो भने आरामले भेटाउन सक्छ। T2K 112 मा, 127 मा SG, हाई भोल्टेज 128 मा। ग्याप अलमोस्ट नेक्स्ट टु 0 छ त्यहाँ। एउटा मात्र टिम जसले राम्रो ग्याप क्रिएट गरेको छ, द्याट इज DRS गेमिङ। अभियसली 35 पोइन्टको उनीहरूसँग लिड छ। आजको दिन यतिमै अन्त गर्छ भने उनीहरूको PMGC को स्लट 110% हुनेछ, एन्ड SSC जित्ने चान्सेस पनि सायद 80-90 चान्सेस बनाउनु पर्यो आफैले टिमको तर्फबाट। भनौँ न अगाडिको म्याचमा पनि गेम बिगारे भन्ने स्थिति थिएन, 10 पोइन्ट निकालेको देखिएको थियो। त्यही एभरेजलाई नै मेन्टेन गर्छ भने पनि उनीहरूले कहीँ न कहीँ आफू सेटल हुने ठाउँ चाहिँ बनाउन सक्छन् जस्तो पनि मलाई लागिराखेको छ। I8 को प्लेयरहरू केही सर्ट्सहरू दिने कोसिस गरे, त्यहाँ गाडी स्पट भएको कारणले गर्दाखेरि केही ऱ्यान्डम सर्ट्सहरू देखाइएको थियो भने IHC का प्लेयर्सहरू जुत्दैछन्। IHC को टिम अहिलेलाई एलिमेन्ट्रिक्सको माथि थोरै दुविधा बनाउँदैछ। प्रिसियसलाई लुज गर्यो टिम एलिमेन्ट्रिक्सले। प्रिसियसको टु फ्लू हामीले अलिकति कम नै देखिराखेका छौँ। प्रिसियसले उसको खासै कन्ट्रिब्युसन दिन चाहिँ भने पाइराखेका छैनौँ। ओभरअल टिमको रिजल्ट आउँदाखेरि प्रिसियसको नाम अलिअलि त्यस्तो छाएको पनि हामीले देखेका छैनौँ। भनौँ न कतिखेर फ्लोमा आउँछन् र प्लेयर्सहरूले योभन्दा पनि बेटर रिजल्ट निकाल्छन् भनेर एक्सपेक्टेसन राख्ने धेरै अडियन्स पनि हुनुहुन्छ। इनफ्याक्ट हामी पनि छौँ। विशालको अगेन्स्टमा राम्रो ड्यामेज रेजिस्टर गरियो, एकदमै पिक्चरमा लो एचपीमा प्लेयर त्यहाँ रहेका थिए पनि उनले हिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र सर्ट्स कमिटमेन्टको लागि आउनु पर्यो। ओपनमै बसेर प्लेयरहरू लुटिराखेको पनि त्यहाँ देखिएको थियो भने एलिमेन्ट्रिक्सको विशाल फर्दर मोर इन्ट्रेस्टेड देखिएन यहाँतिर सर्ट्स दिनलाई। उनी क्विकली पछाडि सरेको पनि हामीले नोटिस गर्न पाइएको छ भने IHC को टिम स्टार्टिङ निकालेको छ एलिमिनेसन पोइन्ट अथवा सुरुवातको पहिलो एलिमिनेसन आफ्नो टिमको लागि रेजिस्टर गर्दै एजको तर्फ लाग्दैछ अथवा सर्कलको एज पाउनतिर उनीहरू कुद्दैछन्।
यहाँ चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा फाइट लिँदै सर्कल एन्ट्री पनि निकाल्यो, लडेको पनि थियो, उनीहरू सर्भाइभ पनि गर्दै थियो। हाई भोल्टेजलाई डस्ने मौका थियो बट त्यो गर्न सकेनन्। एन्ड देन 2v2 को फाइटमा हाई भोल्टेजले यो पालि चाहिँ मौका दिएन या गल्ती गरेन। एन्ड सर्कल फेरि पनि लस्ट ल्याउने साइडमा ढल्किएको हामी देख्न पाउनेछौँ। DRS आउट अफ द जोन छ, क्वान्टम रेज भर्खर पाइला टेक्दैछ भनौँ सेफ साइडमा। आरसीजीको लागि पनि सिमिलर अवस्था, माथिबाट स्काइलाइटको लागि पनि सिमिलर अवस्था। म्याग्नस एरिया डिफेन्ड गर्न थाल्दैछ भनौँ, हाम्रो वरिपरि कोही नआउँ भन्दैछ उनीहरू। सर्ट्स लिएका थिए, ड्यामेज डिल गरे फ्र्याग बोयको एगेन्स्टमा, नक निकाल्न सकेनन्। एन्ड देन प्लेयर टाढा गइसके पछिपट्टि पनि उनको कोसिस जारी छ बट एक एम हो, कहाँबाट ट्रस्ट गर्न सकिन्थ्यो र एटलिस्ट मलाई त त्यस्तो लाग्छ। प्लेयरले युज त गरि नै रहेका हुन्छन्। फ्र्याग बोय बचे, एटलिस्ट त्यहाँ गाडी पड्किने ठाउँमा त उनी पुगेनन्, त्यहाँबाट बचे बट कोही प्लेयर पिक गर्न आउँछन् भन्ने आश गरिरहेको रहन् उनले। म्याग्नस के गर्छ भन्ने पनि कुरा रहनेछ। म्याग्नस पुस गर्न जान्छ या भयो छोडिदेऊ जान देऊ भन्छ उनीहरू। यो एउटा मेन्टालिटी म्याटर गर्नेछ त्यहाँ भने। गाडी टर्न छ म्याग्नससँग वरिपरि स्काउट गर्नको लागि पनि। एन्ड जोन वाइजको पनि हामी कुरा गर्दै थियौँ, म्याग्नस जोनमै छ अहिलेको लागि। लस्ट लियोनी साइडको हिलतिर रहेको थियो भने आइएससी देख्न सकिन्छ। यहाँ नक निकाल्ने मौका पाएको छ। एन्ड यस अघि नैको जुन रिप्ले थियो, जुन एलिमेन्ट्रिक्सको एगेन्स्टमा झट्का दियो, त्यो हामीलाई देखाइँदै थियो। म्याग्नस निस्केर जाँदैछ अर्को एउटा राम्रो कम्पाउन्ड समात्न। म्याग्नस त्यो एरियाबाट स्पेस अथवा आफ्नो ठाउँ भने चाहिँ चेन्ज गरेको देखिराखेका छौँ। बिस्तारै सेन्टरतिर टिम्सहरूको बिचमा घमासान युद्ध चल्न थालिसकेको छ। युद्ध विराम कहाँ कसले कसरी गर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छैन। T2K को टिम एकदमै लोवर साइडतिरको मोमेन्टम उनीहरूले बनाउने कोसिस गरेका थिए, तर अब यो ठाउँमा अरू धेरै डिफ्रेन्ट टिम्सहरू पनि आइदिए। मोलोटपको प्रयास रहेको थियो रिकको तर्फबाट, ताकि उनको अगेन्स्टमा आएको थियो पुसलाई केही हदसम्म उनी रोक्ने कोसिस गर्न सक्छन् भनेर। 1-on-1 एउटा राम्रो नक निकालेका त थिए। फर्दरमा अर्को प्लेयर पनि त्यहाँ अभाइलेबल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्लेयरलाई चाहिँ उनले ठाउँ निकाल्ने मौका अथवा उनको अगेन्स्टमा सर्ट दिने ठाउँ भने चाहिँ पाएनन्। ब्रिकलाई अर्ली निकालियो टिम T2K। एकजना प्लेयर उनीहरूले लुज गरिसकेका छन् भने DRS को टिम र क्वान्टम रेज उनीहरू लेट रोटेट गरेर खेलिराखेका थिए। हामी अघि भर्खर पनि कुरा गर्दै थियौँ यो दुईटै टिमको बारेमा। भर्खरै ब्लू जोनको ड्यामेजबाट बाहिर निस्किएका छन् भनेर भनिँदै पनि थियो भने DRS ले ओपनिङ निकालेको छ त्यो साइडतिरबाट। जोनको एन्ट्री पाउनको लागि त्यहाँ लडिहाल्नु पर्ने स्थिति त थिएन, तर पनि रोटेसन वाइज दुईटा टिमको कोलाइजन भएको देखिराखिएको छ। T20 को टिम प्लेयर्सहरू सही तरिकाले एउटा एजको साइडतिर पाइराखेका छन् स्पेस। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खासै टिमलाई भनौँ न गाह्रो पर्ने जस्तो स्थिति रहेको छैन। एउटा राम्रो पोर्सन छ, एज भन्दा पनि राम्रो पोर्सन उनीहरूको लागि छ भनौँ। सेन्टर नै रहेको छ। T2K को क्लोज पाइरहेका थिए, जेन स्पटेड रहेका छन्। ओके, सर्ट्स दिनुभन्दा अगाडि नै जेनले भने आफ्नो पोजिसन त्यहाँ चेन्ज गरिसकेका छन्। अब एकजना प्लेयर कम भएपछि अलिकता कम रिस्क लिएर खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि सोचेको होलान् उनले। त्यही भएर चाहिँ पिक गरेनन्। इफ नट फाइट लिन सक्थ्यो T2K ले, हिचकिचाउँदैन उनीहरू। अब फेरि नयाँ सर्कलको लागि हामी वेट गर्नेछौँ। T20 कोइटीको कुरा गर्दैछौँ जसले एक एलिमिनेसन पोइन्ट्स लिएर बसिरहेको छ। हाई भोल्टेज स्पटेड रहनेछ स्टलवर्टको साइडबाट। हाई भोल्टेज आफ्नो जुन फ्लो बनाएको छ त्यसलाई अगाडि धकेल्नु जरुरी। क्याजुअल्टी उनीहरू अफोर्ड गर्न सक्दैन यस्तो राम्रो स्टार्ट पाएको बेलामा। एटलिस्ट द्याट इज वाट आई फिल। भने स्टलवर्टको टिम त टेबल टपको लागि के गरेर हुन्छ त्यो सबै जोर तोर त पक्कै पनि लगाउनेछ। फाइट वाइज जानुपर्छ या रोटेसन वाइज खेल्नुपर्छ, बचेर खेल्नुपर्छ या सो अन। किन भन्दा DRS ले टर्न पोइन्ट्स निकालेपछि अब बचेर खेलेर मात्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। स्टलवर्ट अलिकता एग्रेसन पनि देखाएर चाहिँ खेल्नुपर्ने हुन्छ। इफ नट उनीहरूको जुन टाइटल थियो डिफेन्डिङ च्याम्पियन थिए, त्यो टाइटल चाहिँ खोसिनेवाला छ। नयाँ सर्कल भन्दाखेरि जहाँ क्लस्टर थियो त्यही नै बनेको छ। एज इट इज हिजोकै सर्कल कपी क्याट। त्यस्तो खासै हार्ड सिफ्ट लिएन अहिलेलाई। त्यो हार्ड सिफ्ट भने चाहिँ हामीले देख्न पाइएको छैन। त्यही जुन तरिकाले बनिराखेको थियो स्टार्टिङबाट त्यही कुरालाई चाहिँ फलो गर्दै क्लस्टर भएकै साइडतिर चाहिँ सर्कल बनिसकेपछि अलि रिलिफ भयो होला। त्यहाँ रहेको टिम्सहरूले सोच्यो होला न कि धन्न हाम्रो लागि चाहिँ सर्कल बन्दै मुभ गर्नु परेन। त्यसपछि कम्पाउन्ड समातेर बस्नेहरूको लागि पनि कहीँ न कहीँ फाइदा पनि रहन पुग्यो। आइएचसीका प्लेयर डेमोले लुटेका छन्। एयरड्रप उनलाई चाहिएको लेभल 3 को हेलमेट वेस्ट उनले उठायो होला। ग्रोजा पनि इनफ्याक्ट यदि उठाइन्छ भने त बेस्ट नै हो क्लोज इन्काउन्टरको लागि। त सही तरिकाले चलाउन पनि सक्नुहुन्छ भने आइएचसी को फ्लोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जोनको एज पाउनलाई थोरै अगाडि मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रगल गर्ला नगर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा त छ। एलिमेन्ट्रिक्सको टिम हुन सक्छन् उनीहरूको लागि गेट किप गर्ने टिम भने। यतातिर स्टलवर्टको टिम हाई भोल्टेजको अगेन्स्टमा केही सर्ट्सहरू दिने कोसिस त रहेको थियो, तर उनीहरूलाई एउटा कुरा के रियलाइज
गर्नु छ भने सर्कलसम्मको यात्रा बनाउनु छ, जहाँ टिम हाई भोल्टेजले अलरेडी पाइसकेको छ सर्कलको केही पोर्सन अथवा एज त्यहाँ पाएको चाहिँ हामीले देख्न पाएका थियौँ भने टिम टिएफ भर्सेस टिम T20 को बिचमा के क्लास रहनेछ त? पाकिस्तानी टिम लड्ने छन् त, एडगर ओपनिङ निकाल्न त चाहन्छन्, अलिकति पेसेन्स लेभल देखाएर ओपनमा बसेका छन्, पछाडिबाट आएको ब्याकस्ट्यापको बारेमा यदि जानकारी भएन भने उनलाई इन्स्ट्यान्टली फिनिस गर्न सक्ने चान्सेस पनि रहेको छ। ओके, DW को टिम हामी यहाँ देख्दैछौँ जो एलिमिनेसन पोइन्ट्स निकाल्न सक्छ। डकको साइडबाट कोसिस छ, DWहरूले एलिमिनेट फेस गरेको थियो अघिल्लो म्याचमा एन्ड हिजो पनि सायद कपाल अफ टाइम हामीले त्यही कुरा देख्न पाइएको थियो जुन सही रहने छैन। PMGC को लागि फेभरेट थियो उनीहरू मङ्गोलियन टिम्सको रूपमा, बट अहिले अलिकता फ्लो बिग्रेको छ उनीहरूको। एउटा एउटा चिकन डिनर त हामीले देख्न पाइएको थियो, बट त्यति खासै अगाडि बढ्न सकेन उनीहरू। फाइट लिने मौका राम्रोसँग पाइरहेको छैन, अनि कता सर्कलले पनि दौडाइरहेको छ। मेबी एउटा मिलिट्री बेसको सर्कल आयो भने हामी ठुलो जम्प लिन्छौँ, त्यसपछि सबैसँग अनचेक अथवा नेक टु नेक हुनेछ, त्यसपछि सजिलो हुन्छ। मेबी सोचेको पनि हुन पायो उनीहरूले पनि। TUF को पनि क्लास हामी यहाँ देख्न पाउँछौँ। अगाडिपट्टि क्वेटी छ, त्यतापट्टि पनि पिक गर्नु भएन, गाह्रो पर्नेछ TUF को लागि। फाइट्स उनीहरू यसै पनि राम्रो खेलिरहेको छैन, राम्रो नक एन्ड फिनिस गर्ने मौका रहेको छ। फाइनली स्प्रे त रहेको थियो, बट आई थिङ्क जस्तै स्प्रे रह्यो त्यो अहिलेको लागि, इफ नट इजी नक एन्ड फिनिस हुनुपर्ने। फिनिस गर्ने मौका नै बन्न सक्थ्यो, उनले नक भने निकाल्न सकेन। DUF को लागि जोकर नक थियो, उनलाई बचाइसकिएको छ। क्लोज भइरहेको टिमसँग इन्काउन्टर चलिराखेको छ टिमको, तर रिजल्ट उनीहरूले कसैको पक्षमा पनि दिन पाएका छैनन्। अनि अहिलेको लागि टिम TUF 2-4वटा साइडलाई नै हेर्ने कोसिस गरेछन्। जोन क्लोजिङ फेरि हुँदैछ, अब बेला आइसकेको छ। जुन तरिकाले टिम्सहरूले रियाक्ट गर्नुपर्छ नि सर्कल सँगसँगै, त्यो हेर्न मजा आउनेछ। एक आपसीको लडाइँहरू हामीले जस्तो धेरै टिमहरूको बिचमा घटेको पनि देख्न पाउनेछौँ भने स्टलवर्टको टिम्सहरू सर्ट्स दिँदैछन् म्याबटेक्सको गेम्समा। प्लेयरलाई त्यहाँ ट्रेड गरेको पनि हामीले भर्खरै किलफिल्डमा देख्न पाइएको थियो भने सर्कलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि म्याबटेक्सलाई पनि सपोर्ट गरेन, थोरै अगाडि बढाउनै छ सर्कलले, त्यस्तै देख्दैछौँ हामी। 200 मिटरको डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि जानुपर्ने स्थिति रहेको छ भने T2K का प्लेयर्सले राम्रो कमान्ड पाएका छन् सर्कलको। म्याबटेक्सको लियो नक्सन, उनलाई बचाउन जान छतमा पुग्नुपर्ने भइसकेपछि गाह्रो छ एकदमै। लियो अब त झन् पिक्सलमै छन्, उनलाई त फिनिस गरिने नै छ। स्टलवर्टको टिमको लागि एलिमिनेसन पोइन्ट रेजिस्टर हुने मौका यहाँबाट बन्न पुगेको थियो भने म्याबटेक्सले रिभाइभ निकाल्न नपाएपछि 3 म्यानको साथमा फर्दर मोर कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको एकजना प्लेयर जोनमा अलरेडी पुगिसकेका छन् भने बाँकीलाई पनि पुग्न जरुरी छ। मिनी म्याप तपाईँहरूको स्क्रिनमा जहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, टिम्सहरू जोनको एन्ट्री धमाधम बनाउन खोज्दैछन्। ओके, त्यो जोनको एन्ट्री बनाउने चक्करमा TUF भर्सेस स्काइलाइट हुँदैछ। जोन मुखैमा छ, सो द्याट्स वाइ यो फाइट लिनु जरुरी पनि हुन्छ होला। के जोकरको साइडमा पुश गरिन्छ त? माफिया निन्जा पनि क्लोज आएको छन्, बोथ अफ द साइडबाट नेड फालिदिथ्यो, कसको कनेक्सनमा आउँछ भन्ने पनि एउटा च्यालेन्ज रहनेछ। जोकरको मुभमेन्ट नजिकै देख्न पाइन्छ, युटिलिटीको युज कुनै पनि रिजल्ट आएन। फाइट अलिकता चाँडै भ्याउनु पर्यो, मोलोटप फालिएको छ, बट प्यानिक पनि हल्का फुल्का गराइदिएछ। निमाको साइडबाट पनि रहेको थियो, त्यसले पनि रिजल्ट दिएन। कुनै टिम थर्ड पार्टीको लागि आयो भने झन् प्रब्लम बढ्नेछ। ग्यान्टै नक हुन्छन् एकदमै रङ टाइममा। क्युआरले अलमोस्ट नै रिभेन्ज लियो भनौँ, किन भन्दा क्युआरले एकजना प्लेयर लुज गरेको थियो। यहाँ एक नक त निकालिन्छ, बट अन्त कतैबाट एउटा नक निमाको एगेन्स्टमा पनि निकालियो। निमा डाउन छन्, हाई भोल्टेजको साइडबाट आएको सर्ट्स रहेछ। माफिया निन्जा नेड फाल्नेछन्, यहाँ सायद किल सेक्योर हुन्छ होला, त्यसले गर्दा ओके भएन किल सेक्योर, बट लेटर अन गन नै युज गरेर भए पनि उनले त्यो किल चाहिँ आफ्नो नाममा बनाए। बट पछाडिबाट फेरि अर्को थ्रोएबल आउँछ, नो थ्रोएबल होइन, हाई भोल्टेजको प्रेसर आएको रहेछ। एन्ड यहाँ स्काइलाइटको 2जना प्लेयर फिनिस हुने अलमोस्ट तय भइसक्यो भने हाई भोल्टेज अन अ मिसन, एन्ड उनीहरूलाई पनि जोनमा जानको लागि फाइट लिनु नै पर्ने बाध्यता भएको हुँदा इधर भए उनीसँग कुनै अप्सन थिएन। बट प्रब्लम के छ, जस्ट पछाडि अर्को एउटा टिम पनि आयो। यो हाई भोल्टेजको लागि पनि प्रब्लम, एन्ड SC को लागि पनि प्रब्लम भने म्याग्नसका प्लेयर आफैलाई नेड हान्दैछन्। त्यहाँ असासिन डाउन हुन्छन् हाई भोल्टेजका। अब पछाडि जाने अगाडि जाने, हाई भोल्टेज कन्फ्युजमा हुनेछ। दुईतिरबाट ट्र्याप हुन सक्ने कन्डिसन रहेको थियो। मलिकको पोजिसनको बारेमा पनि आइडिया छ। डेमोलाई सर्ट्स दिए उनले, माथिल्लो साइडमा जिगल पनि स्पटेड रहेका थिए। पछि जिगल त्यहाँ फेरि पनि पिक गर्दैछन्। ओहो, गलत टाइमको गलत पिक रहेको थियो यतिखेर भने टिम हाई भोल्टेज वल्नरेबल बन्न पुगिसके। केही हदसम्म राम्रो पोइन्ट निकालेर माथि चढ्न चाहेको टिमको लागि थोरै गाह्रो परेको छ भने एजे यहाँ आइएचसीको अगेन्स्टमा थ्रोएबलको साथमा एकजनालाई त फिनिस गरिसकेका छन्। तर एजेको पोजिसन रिभिल भएको कारणले गर्दाखेरि उनले फाल्ने त्यो नेडले यहाँ देख्न सक्छौँ रिजल्ट दिन सक्छ। DW को अगेन्स्टमा T20 का प्लेयर
प्लेयर्सहरू चढिराखेका छन् स्काइलाइट गेमिङ उनीहरूको प्लेयर एकजनालाई बचाउने अवसर उनीहरूले बनाएका रहेछन् त्यहाँ भने एजीको तर्फबाट केही ऱ्यान्डम शट्सहरू दिने कोसिस गर्दै एसी पनि पुरै ट्र्याप छ पनि स्यान्डविच हुन सक्ने सिचुएसनमा रहेको छ दुईतिरबाट उनीहरू पनि नजरमा पर्ने देख्दैछु म भने आइसी बिस्तारै अगाडि बढे आइसीलाई पोजिसन अझै पनि थाहा छैन एलेक्स अगाडि बढिरहेका थिए एलेक्सको अगेन्स्टमा बोरोको सर्ट्स आएको थियो उनले नक निकाल्दिए भने सही हुन्थ्यो तर एसीको टिम अल अफ द सडन यहाँ एकपछि अर्को गर्दै प्लेयर लुज गर्छन् एन्ड अर्ली एलिमिनेसन उनीहरूको लागि फेस गर्न बाध्य बन्यो टिम पहिलो टिम भनेको छ उनीहरू लबी छड्ने हाई भोल्टेजले सर्ट दियो आइएचसीको पुस आयो एन्ड देन इभन एउटा सायद फिनिस अर्को एउटा टिमले पनि निकालेको थियो तीनटा टिमको एटेन्सन उनले पायो भन्दै थिएँ म कि क्विकली फाइट ऱ्याप अप गर्नुपर्छ यदि जोनको एजको लागि एन्ड चौथो पाँचौँ सर्कलमा लड्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भने एन्ड यो मौका बन्नेछ T2K लागि एकदमै मेजर DRS आउट अफ द जोन देख्दैछु आइएचसीको टिमको लागि त अलरेडी जोन पछाडि रहेको हुँदा गाह्रो पऱ्यो बट हाई भोल्टेजले बल्ल तल्ल आफूलाई सम्हाल्दैछ यहाँ जोन धेरै टाढा रहन्छ बट यो टिम आइएचसी निस्कनु जरुरी थियो आइएचसी निस्कियो पनि फाइदा भयो टिम हाई भोल्टेजलाई डुओ नै भए पनि उनीहरू सर्भाइभ गर्न सफल रह्यो तर जोन अलिकता टाढा छ जोनको लागि फेरि केही टाइममा निस्किने बारे सोच्नु पर्ने हुन्छ सो केही गर्छ उनीहरू म्याबेटेक्सको टिमको एगेन्स्टमा म्याग्नसको सर्ट जान्छ यो म्याचमा लागिरहेको छ कि पाकिस्तानको टिमले खाता खोल्न सक्छ किन भन्दा हाम्रो टिम्सहरू अलिकता टाढा टाढा अनि छरिएको छन् हुन त DW रहेछ त्यहाँ बट DWले पोइन्ट्स निकाल्नु पनि फेरि घुमी फेरि हाम्रै माथि खतरा बन्न सक्छ लगभग 96 पोइन्ट्स यो म्याचभन्दा अगाडिपट्टि उनीहरूसँग रहेको थियो टिएफ थियो इनिसियल फाइटमा बट टिएफ बचेर निस्क्यो अनि एट द एन्डमा खस्ने टिम अरू कोही बन्यो त्यो सानो जोनको स्पेस पाउनको लागि जोनको लागि यहाँ मेहनत गर्दैछन् टिम्सहरू टिम टिएफ तीनटा एलिमिनेसन पोइन्ट हाई भोल्टेजका प्लेयर्सहरू उनीहरूको क्लोज बाई थिए खासै रियाक्ट गर्न पाउने मैले देखिराखेको छैन हुन त जोनको बाहिर भइसकेपछि जति टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको टिमलाई घाटा नै रहनेछ दुइटै टिम थोरै बेफाइदामा रहन सक्छ भनौँ न सिधै जोनतिर लाग्छु भनेर जाने त्यस्तो फ्रिडम स्पेस पनि त छैन प्लेयर्सहरूलाई त्यो पाथ पनि त बनाउन गाह्रो छ यतिखेरको यो सिचुएसनमा बिस्तारै बिस्तारै जोन क्लोजन हुने फेरि पनि छाँटकाट देखिँदैछ भने म्याबेटेक्सका प्लेयर्सहरू एकजना फिनिस भएका थिए स्टलवर्टको टिमले खाता खोलेको थियो उनीहरूको अगेन्स्टमा पनि यतातिर टिम हाई भोल्टेज 2 म्यान भए पनि राम्रै प्रेजेन्स देखाउने कोसिस गर्दैछन् स्मोकको युजेसहरू देखिराखिएको छ कि बढ्न सक्छन् त जोनसम्मको यात्रा टिमको लागि बन्ला थोरै रडारमा छ टिम भनौँ धेरै टिमले स्पट गर्न सक्ने चान्सेस भइसकेपछि चान्सेस अलिकति कम हो कि टिम हाई भोल्टेजको लागि सायद त्यो भन्न त सकिन्छ भने यतातिर स्मोकको सपोर्ट त्यो सफ्ट वाल अनि बिस्तारै बिस्तारै टिम अगाडि बढ्दैछ भने उतातिर DRSका प्लेयरलाई स्टलवर्टको टिमको तर्फबाट जाउँ निकालिन्छ भने मलिकलाई पनि यहाँ नक निकाल्यो इनिशियल इन्स्ट्यान्टली फिनिस गरेको पनि त्यहाँ देखिएको छ ओके त्यसपछि हामी फर्दर ओभर एक्सन अगाडि बढिरहेको देख्दैछौँ म्याबेटेक्सको टिमलाई फिनिस गर्न सकिन्छ यहाँ मिनीकै साथमा मेबी स्प्रेमा कन्भर्ट भएको भए भने राइट आफ्टर सायद त्यो बेटर रहन सक्थ्यो वालीको एलिमिनेसन पोइन्ट्स त आइएचको टिमले आफ्नो नाममा गर्नेछ लाग्दैछ पाकिस्तानी टिम्सको लागि चिकन हुन सक्छ भनेर किन भन्दा हाम्रो टिमहरू अलमोस्ट नै सकिए म्याग्नसको प्लेयर जान्छन् एउटा फ्रीको फिनिस पाउनेछन् उनले ब्यारनको रूपमा अनि जहाँ पुगेका थिए उनको गाडी जहाँ पड्किन लागेको थियो त्यहाँ एउटा एलिमिनेसनले उनलाई कुरेर बसिरहेको रहेछ स्टलवर्टको पनि एकजना प्लेयर डाउन देखिरहेको छु मैले इभन फर्दर मोर प्लेयर पनि नक हुन सक्छन् एकदमै खराब ठाउँमा दुईटै टिमहरू रहेको छ एचपी पनि एकदमै कम देखिरहेको थियो स्क्रिन नक हुन्छन् त्यो बिचमा इभन एक्सन पनि डाउन हुन्छन् एक नेड यहाँ थोरै चटकादायी बन्न गयो बट T2K सर्भाइभ गरिरहेको छ T2K माथि आश लगाउन सकिन्छ DRSको टिम पनि लबी छोडेर बाहिर निस्क्यो भने T2K अब यहाँ उछिन्न सक्छ स्काइलाइटलाई अनि आफूलाई सेटल बनाउन सक्छ PMGC स्लटको यात्रामा बट त्यसको कन्टेस्टमा सायद कपल अफ अरू टिम पनि रहेको छन् टप आफू जाँदा सायद क्वान्टम रेजलाई पनि लिएर जानेछन् स्टलवर्टको टिम पनि अगाडि नै निस्किने भनौँ न माथि भएको त सबै टिम निस्किए यहाँ स्टलवर्ट हाई भोल्टेज स्काइलाइट गेमिङ DRS यो सबै टिमहरू पनि निस्किसकेपछि T2K को लागि मौका बन्यो DWको टिमको लागि पनि अझै मौकाहरू रहेको चाहिँ मैले देखिराखेको छु स्टलवर्ट हिल गरेर पनि उनी बढ्ने चान्स त एकदमै कम छ उनको पोजिसन पनि रिभिल भइसकेको कारणले गर्दाखेरि आइएचको टिमको अगेन्स्टमा सर्ट्स त दिने नै छन् स्टलवर्टको टिम 3 एलिमिनेसन पोइन्ट अनि उनीहरूको लागि अरू खासै ठाउँ भएन केही सर्भाइभल 1 पोइन्ट भए पनि टिमको लागि चाहिँ बन्न सक्छ भने T2K बिस्तारै बिस्तारै जोनसम्मको यात्रा बनाउनु पर्ने हुन्छ भने भेनमको टिम पनि अगाडिको फिजमा आउनको लागि एउटा जुन गेम चाहिरहेको छ त्यो उनीहरूले देखाउन त सक्थे तर मैले नाम लिने बित्तिकै लेजर त्यहाँ नहुन पुग्छन् आइएचको टिम पनि फर्स्ट पेजको एन्ट्रीको लागि एकदमै इच्छुक भएर बसिराखेको होला कतिखेर हामी जान्छौँ भनेर भने R3G थ्रोबलको युजेस देखाउने कोसिस गरेछन् लेजरको अगेन्स्टमा फालिन सकिन्छ त्यो नेड एन्ड जो रिभाइभ गर्न गएका छन् उनी पनि डाउन हुन सक्ने छाटकाट त्यहाँ देखिएको छ लेजर फिनिस भयो एन्ड एक्ज्याक्टली
मैले जे भन्दै थिएँ सुजन गएका थिए रिभाइभको लागि उनी पनि डाउन परेको छ। बट यहाँ पहिला थाहा पाएको प्लेयरले सर्ट्स लिन पाएन एन्ड देन T2K का सन्देशले एलिमिनेसन पोइन्ट्स आफ्नो नाममा गरे। 4 एलिमिनेसन पोइन्ट्स 3 म्यान स्टार्टमा नै भएको थियो अलमोस्ट, बट त्यहाँबाट उनीहरू म्याच अगाडि धकेल्दै थियो। T2K हाम्रो लागि आश बन्नेछ। हुन त DW पनि उताबाट फायर पावर आफ्नो सुचारू गर्दैछ। DW पनि यो म्याच अति नै म्याटर गर्नेछ। यो म्याचमा चिकन डिनर निकाल्नु, यो म्याचमा पोइन्ट्स निकाल्नु उनीहरूको लागि पनि ठुलो कुरा बन्नेछ। अनि T2K को टिम जोनको लागि पनि सोच्नु पर्यो, धेरै टाढा त छैन बट इन बिट्विन ग्याप क्रिएट गर्ने कोसिस गर्दै थियो। त्यो बिचमा जेनलाई नक एन्ड फिनिस गरिन्छ। आइएरको टिम अलिकता फर्म समातेको जस्तो तरिकाले खेल्दैछ। भर्खर एक पेज तल खसेको थियो उनीहरू, त्यो कुरा सायद उनीहरूलाई चुबेको छ एन्ड उनीहरू यहाँ गज्रिँदैछ अहिलेको लागि। 6 एलिमिनेसन पोइन्ट टिमको लागि यहाँ आउनेछ। मोलोटप सही डाइरेक्सनमा गएको छ। सन्देशको अलरेडी एचपी पनि कम रहेको थियो, उनी त्यहाँ फस्न सक्छन्। लागेर कि लेजेन्डको एचपी कम मात्रै होइन नक पनि निस्केको छन्। अर्को पनि एउटा युटिल हुन्थ्यो भने पक्कै पनि युज गर्थे युजमले, बट त्यो केस रहेन अनि यत्तिकै पुस गर्नु सही डिसिजन त सायद नरहला। अब भने यतिकै जान रिक्स त रहेको छ, तर उनी इन्ट्रेस्टेड देखिराखिएका छन् म त्यहीँ जान्छु फिनिस गर्छु भनेर। उनलाई अर्को साइडबाट डिफ्रेन्ट टिमले पनि सर्ट्सहरू दिन सक्छ। अलिक बढी ग्रिडीनेस नदेखाएको नै बेटर हो। T2K ले मौका पाउनेछ, त्यो बिचमा अवसर उनीहरूको लागि बन्न पुग्छ। प्लेयर बचाउनको लागि चान्स त्यहाँ रहला भने DW को टिम एकदमै प्रिपेयर छ कि गेम निकाल्ने हामी भनेर। 4जना प्लेयर सर्भाइभिङमा छन्, 4 एलिमिनेसन पोइन्ट छ। फर्दरमोर अझै पनि यो टिमले धेरै टन्नै पोइन्ट कलेक्ट गर्न सक्ने पनि चान्सेस मैले देखिरहेको छु। त्यो प्लेयरलाई स्पट गरे उनले, एकजना भएको ठाउँमा उनी प्रेसको लागि जान सक्छन् भने ब्लेड अहिलेलाई डाउन हुन्छन्। R3Z का प्लेयर्सहरू एकपछि अर्को गर्दै एलिमिनेसन पोइन्ट रेजिस्टर गर्दैछन् भने भेनमको टिम हेल्पलेस छ कसरी बढ्ने अगाडि भनेर। सुजनलाई त्यहाँ स्पट गरिसकिएको छ, एउटा पर्फेक्ट थ्रोएबल। मेबी भेनमको टिमलाई डाउन निकाल्न त सकिन्थ्यो, तर मैले ड्यामेज दिने थ्रोएबल देखिन प्लेयरसँग। अर्को प्लेयरले फालेका थिए बट त्यसले कनेक्सन ल्याएन। यहाँ नोक टु ट्राई गर्दैछ नक निकाल्नको लागि। यो निडले एक नक चाहिँ दिन सक्छ। सुजनको साइडमा फालिएको थियो, फ्र्याग गएर सुजन दुईटा फ्रन्ट लाइन प्लेयर त्यहाँ बचेको छन्, बट मौका त्यस्तो छैन अथवा ठाउँ त्यस्तो छैन, स्टेज त्यस्तो छैन कि उठेर सर्ट्स लिगौँ। T2K पनि सर्भाइभ गर्दै थियो। DW एक साइडबाट आफूलाई सर्कलतिर धकेलि नै रहेको छ। मेबी TFलाई एलिमिनेट गर्छ अब उनीहरू। अर्को साउथ एसियन चिकन डिनर देख्दैछु म त, DW को चिकन डिनर देख्दैछु। फ्रेङ्कली भन्ने भने उनीहरूको नम्बर बचेर यहाँ पुग्यो भने त उनीहरूले जे पनि गर्न सक्छ, त्यो हामीले पहिला देखेको पनि हो। R3Z का पनि सायद 3जना प्लेयर बाँकी छन् भनेपछि उनीहरूलाई पनि अलिकता फेभरेट मान्न सकिन्छ, बट जोनको लागि कहीँ न कहीँ पुस त उनीहरूले गर्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यो बिचमा उनीहरू फस्न सक्छ भने यहाँ 1v1 को फाइटमा एक्लै जानाले सरप्राइज भए या फाइट हारे, त्यो बोतलको कुरा एप्लिकेबल हुन सक्छ। बट यसलाई पनि नकआउट निकालिदिन्छन्। DW को लागि बिग झड्का लाग्ने नै वाला थियो, बट उनको पार्टनर राइट टाइममा आएर बचायो भने। बट रिभाइभल पोसिबल छ कि छैन भन्ने कुरा रहन्छ। यस रिभाइभल पोसिबल रहेछ। तल हामी टाइम फ्रेम हेर्दै थियौँ भने T2K को लागि राम्रो पॉइन्ट यो म्याचमा पनि आउँदैछ। अघिल्लो म्याचमा पनि ठिकठाक पॉइन्ट चाहिँ आएको थियो। T2K को टिम जोनको एज भएको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि आशावादी भएर बस्नुपर्ने जस्तो देखिराखेको छु। नम्बर एक पछि अर्को गर्दै सबै टिमले लुज गरिराखेको छ। DW ले समाउ रिकभर गर्ने अवसर पाएको जस्तो लाग्यो मलाई। उनीहरूसँग भने चाहिँ नम्बर एडभान्टेज रहन सक्छ। I8 को प्लेयर T2K को गेम्समा चढ्नको लागि नजर गाडेर बसेको छ त्यो ठाउँमा। माथिल्लो साइडबाट हेर्नुहुन्छ भने DW को टिम मौका बनाउन त चाहँदैछ। DW को लागि थोरै अगाडिसम्म आएर मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने छ जोन समात्नको लागि भने। भेनमका प्लेयर सुजन डाउन हुन पुग्छन्। R3Z को प्लेयरलाई पनि त्यहाँ फ्यागवेको तर्फबाट ट्रेड त गरिएको छ। 5 एलिमिनेसन पोइन्ट सर्भाइभलको लागि पनि टप 5 मा टिमको एन्ट्री त भइसकेको छ। सुजनलाई रिभाइभ निकाल्ने कोसिस फ्यागवेको तर्फबाट रहन सक्थ्यो, तर उनी पनि एक्सपोज हुन्छ। ड्यामेज उनले डिल गर्नु पर्यो। उनको पार्टनरलाई यहाँ फिनिस गरिसकिएको छ भने यो सँगसँगै I8 ले आफ्नो पोजिसन दिइसकेपछि लेजेन्ड उठ्छन्। एकजना प्लेयरलाई इन्स्ट्यान्टली फिनिस पनि गरिदियो उजम। अब एकजना मात्रै बाँकी छन् आफ्नो टिमको रिप्रेजेन्टेटिभ भने कि उनले सर्भाइभल पोइन्ट दिन सक्छन् त टिमको लागि। एकदमै क्वेसन छ किनभने टिमलाई फर्स्ट पेजमा आउनु पर्ने हुन्छ। आरामले उनीहरू फर्स्ट पेजमा आउन सक्छ यो म्याच सँगसँगै। अनि T2K पनि माथि चढ्न सक्छ। मेबी हाई भोल्टेजलाई पनि क्रस गर्न सक्छ उनीहरू यदि चिकन डिनर सम्मै पुग्यो भने। भेनम लेजेन्डका फ्र्याग इजी स्पटेड रहनेछन् यहाँ फिनिस गर्नको लागि प्रयास जारी छ। एन्ड लेजेन्डले अर्को एउटा फिनिस पनि आफ्नो नाममा गर्छन्। चौथो एलिमिनेसन पोइन्ट्स आइसक्यो। अब त अलिकता DW को लागि म्याच ढल्किएको जस्तो फिल भयो। हुन त सन्देशले हार मानेको छैनन्, उनी सर्ट दिँदै थिए। I8 को प्लेयर सर्ट्स दिन्छन् कि दिँदैनन्, आफ्नो पोजिसन दिन्छन् कि दिँदैनन्, विलेन रोल कसको एगेन्स्टमा खेल्छन् उनी त्यो कुरा पनि म्याटर गर्नेछ। एलिमिनेसन 2 सोलो लिएर बसेको छन्। राइटमा भएको प्लेयर पनि उनले स्पट गरे, लेफ्टमा भएको प्लेयर त पक्कै पनि देखेका थिए उनले, बट युटिलिटी छैन न T2K को साथमा न I8 को साथमा। सो द्याट्स वाइ युज गर्न पाइने छैन भने सन्देश यताउता चेक गर्दैछन्। एकजना प्लेयरलाई फिनिस गरिएको थियो लेजेन्डको साइडबाट। सो द्याट्स वाइ त्यो कुरा पनि सोचिरहेको होला। DW अझै पनि फेभरेट छ नम्बर भएको कारणले गर्दा। लेजेन्ड ऱ्यान्डम सर्ट्सहरू दिन्छन्, लाग्दैन। रिच पारी भएको प्लेयर छन् अभियसली त्यहाँ गाडीलाई
कभरको रूपमा तिर्साउने कोसिस पक्कै पनि गरिनेछ। DW ले पुरै प्लेयर उठाएपछि अब अरू टिमले म्याच जित्ने अलिकता कम नै चान्स हुन्छ, हामीलाई थाहा भएको कुरा। बट भर्खर हामीले 1v2 पनि देखेका थियौँ TUF को साइडबाट। सो द्याट्स वाइ यु नेभर नो। सन्देश यहाँ उनको लाइफ टाइम वान अफ द बेस्ट क्लच गरेर देखाउँछन् कि त्यो पनि झिनो आस पक्कै पनि रहनेछ। लेफ्ट पनि हेर्नु छ, प्रब्लम के छ भन्दा लेफ्ट पनि हेर्नु छ, राइट पनि हेर्नु छ। लेफ्टमा प्लेयर छ थाहा छ उनीहरूलाई, राइटमा पुरै टिम छ, त्यो आएको देखेको छ उनीहरूले। सो द्याट्स वाइ T2K को खासै मुभमेन्टहरू हामी यहाँ देख्न पाइने छैन। भनौँ न उनीहरूको लागि डिस्ट्र्याक्सन पनि दुई साइडमा चेक गर्नु पर्दाखेरि थोरै हेल्पलेस हुन सक्छ टिम। अब एक साइडतिर फोकस गर्दा कति उनीहरूको गेममा सर्ट्स आउन सक्छ। लेजेन्ड यहाँ रङ टाइममा ओइ सन्देश पनि डाउन NDW को टिम इजी गेम उनीहरूको लागि भन्न पुग्यो। I8 का प्लेयरले एकदमै क्रुसियल मोमेन्टमा नेपाली टिमलाई यहाँबाट जहाँ निकाल्दै सेकेन्ड पोजिसन पनि हत्याएका छन्, जहाँ DW को टिम खुसी रहनेछ यो गेम लिएर। उनीहरूको लागि पनि कम्पिटिसन अलिकति पछाडि सरेको हो कि जस्तो मात्र के भएको थियो। एउटा गेम आयो राम्रो, टिमको लागि त्यस्तो खासै पोजिसन त वात्तै बढ्न त पाएन, तर पनि भनौँ न एउटा जुन आफूमा रहेको विश्वास थियो त्यसलाई भने चाहिँ बढाउन उनीहरूको लागि चाहिँ ठाउँ गर्न पुगेको छ। यस, चिकन डिनर म्याटर गर्ने चिकन डिनर थियो। उनीहरूको लागि ऱ्याङ्किङ अलिकता खस्किएको थियो, 95 पोइन्ट एराउन्डमा रहेको थियो। बट यो म्याचले अनि यो पोइन्ट्सले उनीहरूलाई हल्का माथि त धकेलेको नै छ अफकोर्स। सो DW मोर देन ह्याप्पी रहनेछ विथ दिस चिकन डिनर। बट I8 को टिम 1 सेकेन्ड स्पट लाँदैछ, 1 सेकेन्ड लास्ट रिमेनिङ प्लेयरले। बट T2K लेफ्ट पनि हेर्नु थियो, राइट पनि हेर्नु थियो, एन्ड देन सानो मिस्टेक अनि कभर थिएन, त्यो कारणले गर्दा दुवैजना प्लेयरलाई उजमले फिनिस गरिदिन्छन्। त्यहाँ 4 सोलो एलिमिनेसन बनाउँछन् उनले आफ्नो, अनि DW त फाइटै लिन नपरिकन म्याच जित्यो भन्ने सोचेको होला। एटलिस्ट फाइनल सर्कलको कुरा गर्ने हो भने पोइन्ट्स टेबलमा फेरबदल त पक्कै पनि भयो। DRS ले म्याचमा पोइन्ट्स निकाल्न सकेन, हाई भोल्टेज पनि त्यति खासै अगाडि जान सकेन। स्काइलाइट अर्ली निस्केको थियो, एलिमेन्ट्रिक्सलाई पनि राम्रो फर्ममा देख्न पाइएन, बट भेनम लेजेन्डले पनि मेहनत चाहिँ गरेको थियो। माथिको टिमहरू अर्ली निक्लेका थिए, तलको टिमले पोइन्ट्स निकाले भनेपछि PMGC को जुन स्लट छ त्यसमा फेरि पनि अब क्वेसन उठ्नेछ। अब आउनेछौँ हामी डिटेलमा सानो ब्रेक पछि।
फाइनल्ली DW बाट त्यो रूप रङ देखिएको छ। हुन त हिजोको दिनमा पनि एउटा चिकन डिनर देखिएको थियो, तर आज केही परिवर्तन गरिरहेको छ टिमले। आर्चर खेलिरहेको देख्न पायौँ हामीले, अनि त्यहाँबाट म्याच पनि निकालेको छ। त्यो किसिमको म्याच निक्लेन जुन DW को साइडबाट हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ। चढेर खेल्ने, बोलेर खेल्ने टिम बनेर अलिकति लोकी किसिमको पर्फर्मेन्स रहेको थियो, मिडियोकर भएर खेलिरहेको थियो, ब्याकलाइनबाट खेल्न फेभर गरिरहेको थियो पटक, तर अन्त्यमा गएर भ्यालुएबल 15 पोइन्ट प्लेसमेन्टको अनि 7 एलिमिनेसन अनि केही स्थानमाथि पनि उक्लिएको छ। क्विकली जानेछौँ हामी अनि चेक गर्नेछौँ को बनेका छन् यो म्याचको MVP, अनि त्यस पछाडि थाहा हुनेछ हामीलाई कि यो म्याच कुन टिमले आफ्नो फेभरमा निकालिरहँदा, इनफ्याक्ट DW ले आफ्नो फेभरमा निकालिरहँदा कुन टिमको कुन प्लेयरबाट राम्रो पर्फर्मेन्स आएको थियो भनेर जानेछौँ। सो क्विकली अगाडि बढ्नेछौँ। कस्तो लाग्यो म्याच तपाईँलाई? कुन DW त्यो खालको DW देखिएन जुन DW हामी चिन्ने गर्छौँ, तर पनि एटलिस्ट उनीहरूलाई चाहिने पोइन्ट आएको छ यहाँबाट। यस DW यो गेममा चाहिँ राम्रो खेलेको थियो भनौँ, लास्टमा गएर पुरै एउटा भनौँ न लोकी गेम खेलेको देख्न पायो। T2K ले पनि राम्रो पोइन्ट्स निकाल्न सकेको थियो। TUF का हामीले प्लेयरलाई पनि देख्न पाउनेवाला छ मेचा MVP को रूपमा, बट DW जुन हिसाबले गेम पुल अफ गर्न सकेको छ। 4वटा प्लेयर लास्टमा पुरै प्रोन भएर चाहिँ खेलिरहेका थिएन। एन्ड वी हेभ आवर TUF का प्लेयरबाट चाहिँ एउटा खेलाडीले चाहिँ 4 एलिमिनेसन निकाल्नु भएको छ, 900+ ड्यामेज। सो राम्रो गेम रहेको छ हाम्रो। एज अघि कास्टोटेक्समा पनि मेन्सन भएको थियो, लाइक हाम्रो स्काइलाइट्स भयो, त्यसरी DRS SB को लागि पनि गेम राम्रो जान सकेको थियो। लेजेन्डको नाम रहनेवाला छ। लास्टमा 2वटा प्लेयर मात्रै सर्भाइभ गरेका थिएन T2K को तर्फबाट। एज लेजेन्ड एउटा रहेका थिएन, उहाँसँग एउटा टिममेट थियो। बट T2K एउटा डिसेन्ट गेम रसमै एउटा डिसेन्ट गेम T2K को लागि गएको देख्न सक्नुहुन्छ। I8 को टिमको लागि हेर्ने भने उजम गेम डिस्ट्रक गरिदियो उनले। T2K को लागि माइट बी दे कुड ह्याभ गन फर अ चिकन डिनर, कुनै मिराकल हुन सक्थ्यो। 2v4 को सिनारियो थियो यदि उजमलाई स्पट चाँडो गरिएको भए, बट उनले आइदिए। T2K को टिमलाई सखाफ गरिदिएपछि आफ्नो लागि पनि केही एलिमिनेसन पोइन्ट सँगसँगै हेर्ने भनेपछि सेकेन्ड पोजिसनको ट्याग पनि चाहिँ लिएर गएका छन् भने DW का प्लेयरहरूलाई लकी इनफ अवश्य पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। DW को प्लेयरले जसरी आफ्नो पोजिसन लिएको थिए, 4 जना एभाइलेबल, सायद जुन मेन पावर उनीहरूसँग बढिरहेको थियो, एडभान्टेज त्यसको उठाए टिमले। अनि 2v1v4 को सिचुएसन रहेको थियो टप 3 टिम्सहरूको बिचमा। अनि हामीले लेजेन्डको तर्फबाट त्यहाँ UMP र 4X को जलवा पनि देखिरहेका थियौँ। क्विकली अगाडि बढ्नेछौँ म्याच समरीतर्फ, अनि थाहा हुनेछ हामीलाई कसको नाम त्यहाँ आएको छ भनेर। एलिमिनेसनलाई यहाँ लिड गरेका छन् उजमले, ड्यामेजलाई लिड गर्नेछन्। ओके, नयाँ प्लेयरको नाम देखिरहेको छु म। एडगरले यहाँ लिड गर्नेछन् त्यहाँ ड्यामेजलाई, वाजको नाममा एसिस्ट जानेछ, अनि डेल्टाको नाममा हिलिङ डन जानेछ। तर हिजो अनि आजको पर्फर्मेन्सलाई हेर्ने हो भने इनफिक्स एउटा कुरा त नोट गर्न सकिन्छ कि अलिकति स्लो पेसमा खेलिने म्याप, विशेष गरी मिरामारको म्याप जहाँ हामी म्याचेसहरू अलिकति स्लो पेसमा गएको देख्ने गर्छौँ। यो किसिमको म्याचहरू पाकिस्तानबाट आउने टिमले राम्रो खेलिरहेका छन्। हामी क्विकली म्याच ऱ्याङ्किङमा जान्छौँ अनि यो कुरा पनि उठाउनेछौँ। लाइक हामीले हेर्ने हो भने हिजोको मिरामारको लाइक दुईटै मिरामार लिने हो, अनि आजको मिरामार पनि लिने हो भने चाहिँ पाकिस्तानी टिम बिस्तारै इभल्भ भइरहेका छन्। यो लोकी जुन गेम रहेको छ, लोकी म्याप रहेको छ, अहिले टिम चाहिँ स्लो फेजमा आफूलाई अगाडि बढाउँछ। DW पनि एउटा एग्रेसिभ टिम, 7वटा एलिमिनेसन मात्रै निकालेको छ। युजली यस्तो कुरा देखिँदैन। हिजो पनि मिनिमम किल्सको साथमा चाहिँ DW ले गेम निकालेको थियो। आज I8 लाई पनि देख्न पाउनेछ। I8 को 9 एलिमिनेसन पोइन्ट रहेको छ, बट हामीले एउटा सिङ्गल साइडेड डोमिनेसन देख्न पाइएन। एज ST को 3 रहेको छ एलिमिनेसन, ISC को 4, म्यापको 4, R3G को 4 रहेको छ। हरेक टिमले चाहिँ आफ्नो खातामा समाउ सिङ्गल एलिमिनेसन भन्ने लाइक सिङ्गल एलिमिनेसन पोइन्ट्स पनि निकालेको छ। SFEX जहाँ हरेक टिमको लागि डिसेन्ट पोइन्ट पनि आएको छ। मिरामार अलिकति भास्ट गेम रह्यो भने हरेक टिममा चाहिँ डिसेन्ट पोइन्ट्स पनि आयो भने सुरुमै निक्ने टिम एलिमेन्ट्रिक्स मात्रै रहेको छ, जसले चाहिँ एलिमिनेसन निकाल्न सकेन। अलमोस्ट सबै टिमको लागि चाहिँ एलिमिनेसन पोइन्ट्स रहेको छ, विच इज गुड टु नो। क्विकली हामी अगाडि बढ्नेछौँ F21 प्रो मोमेन्ट्समा, अनि पछिल्लो म्याचका केही मजदार फाइटरलाई पनि फेरि एकपटक रिलिभ गर्नेछौँ, जुन सुरु हुनेछ IHC र एलिमेन्ट्रिक्सको यो फाइटबाट रस्ने। IHC को एलिमेन्ट्रिक्सको क्लासेस परिरहेको थियो, जहाँ हेर्ने भनेपछि अर्ली एलिमिनेसन फेस गराउने क्रम चाहिँ सुचारू भइसकेको थियो। T2K को लागि सर्भाइभल गेम खेल्न सफल रहेका थिए मात्र 2 जना प्लेयरले एट द भेरी एन्ड, बट टपले पनि कहीँ न कहीँ एग्रेसन भने अवश्य पनि देखाउन सफल रहेका थिए। हाई भोल्टेजका प्लेयरहरूलाई हेर्ने भने यो म्याचमा अर्ली फाइटको इन्भल्भमेन्टमा 2टा प्लेयर डाउन एन्ड देन रेस्ट अफ द प्लेयर्सले चाहिँ बाँकी गेमलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नु परेको थियो। हजुर, एज गेम राम्रो रहेको थियो। भेनमको कुरा पनि गर्नुपर्छ, भेनमले पनि राम्रो गेम खेलिरहेको छ। फर्स्ट गेमको कुरा गर्ने, सेकेन्ड गेममा आएर पनि भेनमले राम्रो पोजिसन पोइन्ट्स निकालिरहेको छ। एन्ड T2K जुन एउटा ब्याकस्ट्याप डिल गर्न परिरहेको थियो, युजएम जोन बाहिरबाट आएर सर्ट्स DW को लागि एउटा इजी गेम रह्यो। DW पुरै खेतमा सुतेर बसिरहेका थिए अनि त्यही नै T2K वेल म्यानेज्ड गेम एन्ड DRS स्टिल अन टप। त्यस्तो चेन्ज देख्न पाइएको छैन। एज बटम 7 and 8 मा मात्रै केही चेन्ज रहेको छ। सो हाम्रो नेपाली टिम्सको लागि स्टिल चान्स रहेको छ आफ्नो पोइन्ट्सहरू रिकभर गर्नको लागि, बट अब बिस्तारै T2K र TE को बिचमा चाहिँ ग्याप कम भइसकेको छ।
या अहिलेको लागि हेर्ने भने DRS स्टिल पनि टेबल टपमा रहेका छन्। म्याबेटेक्स स्पोर्ट्सको टिम 105 पोइन्ट रहेको छ, 9th रहेको देख्न सक्छौँ हामीले। एलिमेन्ट्रिक्सको टिम 71 पोइन्टको साथमा 13 पोजिसनमा छन् भने रेस्ट अफ द टिम्सको बारे पनि हामीले देख्न सक्छौँ सबै उतैतिरबाट छन्। इनफ्याक्ट उतातिरका टिमहरू लाइन लागेर बसेका छन्। म्याग्नस टफ R3G को टिम त्यहाँ रहेको छ, क्वेटी क्वान्टम पनि सँगसँगै रहेका छन्। एलिमेन्ट्रिक्सबाट राम्रो पर्फर्मेन्सको एक्सपेक्टेसन हामी गरिरहेका छौँ। क्विकली अगाडि बढ्नेछौँ, आजको दिनको स्केड्युललाई चेक गर्नेछौँ। 2टा म्याचेसहरू हामीले देखिसकेका छौँ। अब आउनेछ अर्को एउटा म्याप जुन रहनेछ स्यानहोकको। दिनको पहिलो म्याच तपाईँले अलिकति छक्क पनि पर्न सक्नुहुन्छ कि किन मिरामार लेखिएको छ, किन DW को नाम त्यहाँ लेखिएको छ भनेर तपाईँलाई अलिकति कन्फ्युजिङ पनि लाग्न सक्छ। देयर इज एन स्मल अनाउन्समेन्ट टु बी मेड जुन हामी कुरा पनि गर्नेछौँ। तर अझै पनि हामीसँग 5वटा म्याच बाँकी रहेको छन् आजको। सो यो एउटा अनाउन्समेन्ट हाम्रो साइडबाट पनि रहनेछ कि एउटा म्याच मात्र किन भएको छ भनेर तपाईँ आइराख्नु भएको छ, तपाईँ कन्फ्युजन भइराख्नु भएको छ भने त्यो पनि हामी क्लियर आउट गर्नेछौँ। तर DW ले मिरामारको म्याच 22 पोइन्टका साथमा आफ्नो नाम गरेको छ। सो अनाउन्समेन्ट रहेको यो छ कि आजको दिनको पहिलो म्याच जुन खेलिएको थियो इराङ्गलमा, त्यसमा केही टेक्निकल डिफिकल्टी आएका कारण मेजोरिटी अफ द टिमहरूले त्यसलाई टेक्निकल डिफिकल्टीको रूपमा रिपोर्ट गरेका कारण त्यस पछाडि आजको दिनको पहिलो म्याच रिहोस्ट हुने भएको छ। सो त्यो म्याचलाई क्लियर आउट गरिएको छ, त्यो म्याच काउन्ट हुने छैन किनकि मेजोरिटी अफ द टिम्सबाट त्यो रिपोर्ट आएको थियो, टेक्निकल इस्यु रहेको थियो त्यो लबीमा भनेर। सो त्यस पछाडि पहिलो म्याच क्लियर आउट भएको छ र त्यो म्याच रिहोस्ट भएर आजको म्याच नम्बर 6 जुन हुनुपर्ने थियो मिरामारको, त्यस पछाडि त्यो इराङ्गल खेलिनेछ। सो एउटा यो मेजर फ्याक्टर बनेको छ, मेजर कुरा बनेको छ किनकि हाई भोल्टेजको टिम चिकन डिनर लिएर गएको थियो पहिलो म्याचमा। त्यो पोइन्ट अब एडअप हुने छैन किनकि त्यो अनाउन्समेन्ट आइसकेको छ टेक्निकल टिमको साइडबाट। सो कति ठुलो इम्प्याक्ट पार्नेछ भन्ने कुरा पनि हेर्नको लागि इन्ट्रेस्टिङ रहनेछ। तर प्रेडिक्सनको लागि आइसकेको छ काउन्ट अनि हामी सुरुवात गर्नेछौँ रस्मेबाट यो म्याचको लागि। तपाईँको प्रेडिक्सन? मैले डर देखिसकेँ, क्लियरली भन्यो भने हरेक टिमको आँखामा डर देखिसकेँ। कम्पिटिसन टफ भइरहेको छ एन्ड देन मेजोरिटी अफ द टिमले रिम्याच भनेर भनेका छन् भनेपछि डर देखिसकेँ PMGC स्लट्सको लागि। तर स्लट भन्ने कुरा यत्तिकै आउँदैन, त्यसको लागि डट्नु पर्यो, लड्नु पर्यो। एन्ड देन यो म्याचमा आई विल बी प्रेडिक्टिङ हाई भोल्टेज, बेस्ट अफ लक फर द टिम। ओके, हाई भोल्टेज रहेको छ रस्मेको प्रेडिक्सन। म सन्तोषसँग जान चाहन्छु, तपाईँको प्रेडिक्सन के रहन्छ? अब मैले लिएको टिम त सुरुमै गइरहेको छ एज मिरामार गेममा IHC रहेको थियो, अलमोस्ट #13 गयो। अलिकति सोचेर डिसिजन लिन पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ। सो यो गेमको लागि पनि मेरो प्रेडिक्सन रहनेवाला छ IHC। सो यो गेममा पनि राम्रो खेल्यो जुन टिमले प्रिभियस गेम लेटर फेजमा फिनिस गरेको छ नि, यो पालि चाहिँ टेबल टप नै जाओस्, #1 नै निकालोस् यो गेममा। ओके, #1 नै निकालोस् भन्ने प्रेडिक्सन तपाईँको रहेको छ। हामी चाहन्छौँ इन्फिक्सको पनि कहिले कहिले पुगेर त प्रेडिक्सन करेक्ट होस् भनेर, किनकि इन्फिक्सलाई गाह्रो भइरहेको छ प्रेडिक्सन गर्न। वेल, म यो म्याचको लागि प्रेडिक्ट गर्न चाहन्छु। ओके, नयाँ म्याच आइरहेको छ भनेपछि लेट्स गो विथ टिम DRS। यो म्याचको लागि हामी नेपाली टिमलाई पालै सपोर्ट गर्दै गइरहेको छौँ। सो यो म्याचको लागि मेरो प्रेडिक्सन रहनेछ DRS। अनि हामी जानेछौँ हाम्रा दुई कास्टरहरूमा अनि उहाँहरूबाट सुन्नेछौँ यो नयाँ अनाउन्समेन्ट, यो नयाँ जुन हामीले भर्खरै मात्र थाहा पाएका छौँ, यो कुराले कति डिफ्रेन्ट सिनारियो क्रिएट गर्ला भनेर पनि हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ अनि प्रेडिक्सन पनि सुन्नेछौँ। सो ओभर टु यु बोइज। ओके, अडियन्सले पक्कै पनि बुझ्यो होला। हामी त्यो बारेमा खासै कुरा गर्ने छैन, किन भन्दा हामीलाई त जति धेरै म्याच हुन्छ उति रमाइलो त हामी म्याचेस कभर गर्दै जानेछौँ। 1 महिनाको टुर्नामेन्ट